Hey, Manohar, Manohar, I think this is the time. Yeah, I need a Yes, sir. YouTube link. We need a Yep. YouTube link up. Okay, we need to give it Okay, to the news channels. Okay. okay, sir. Yeah, okay. You can share in the Zoom chat or you can send me privately. But we Okay, need. Yeah. okay, sir. Sure, sir. Uh, Okay, sure, sir. Okay, sir. Okay, sir. Murli, you will be able to hear in some time. We are yet to start the session. Yeah, I have shared that live link in the group, roundtable group. Okay. Okay. Good. Yeah. Okay. Hari, can you also post in this chat, Zoom chat, please? Okay, I see that. Okay. Yeah, thank you, Hari. I see in the. Should we begin or should we wait for a couple of minutes? Yeah, generally our meetings are 5 to 10 minutes. Some, you know, time to settle down for the people. Yes, we started it. You can start saying hello or start introductions, but start the program in like 5 to 10 minutes. You can say hello to the guest, welcome them. Good evening, everyone. And on behalf of Save Osmania University Legacy Soul, we welcome a very, very cordial welcome to our distinguished speakers and all the participants who are joining for this very, very important Zoom webinar on a critical topic like problems of Telangana public universities with specific focus on Save Osmania University. So we have with us very, very good speakers. We can't hear you, Minta. Education system in Telangana and Minta, just for your information, you are dropping, okay?
You're chopping off. You're chopping off, Vinita. Now it's okay. Yeah. I think because it was live streamed, so probably. I hope now it's clear. I'm visible and all. Yeah, it is clear. Yeah. So friends, like when we talk about saving and sustaining Osmania University, in fact, it is central to safeguarding higher education in Telangana. We have 12 state universities, conventional state universities in Telangana, but Osmania University becomes the focus of the entire discussion and debate. Because saving Osmania University is not only critical from local perspective, from point of view of Telangana, but also from global perspective. Your voice is very low. You're very low, and when you chopped off, there is a disturbance. After that, your voice is very low. Okay, hold on, hold on. Is it better, Roy? It's okay. I'm on a high volume, but definitely there is a difference compared to the early. Okay. My side, it shows no problem. So that's a like, then let's begin our first speaker. We have with us Rama Melkote, madam, who has very wide. Vinita, I would actually Yeah, reserve the main speakers to little late because main yeah, speakers need to understand from the students. Can we call one of the students, please? So yeah. one Satya student, Nelly, one main speaker. Satya or Rashmi or Gopi. Gopi has been there for yeah. almost yeah. So Gopi, we would like to request you to kindly share your experiences with regard to this very critical concern. And in the meanwhile, our other friends also join. So please introduce yourself and share your experiences. Over to you, Gopi. Gopi Swami, who is research scholar from University of Hyderabad. Gopi? Gopi Swami? Then can we have Satya Nelly in the meanwhile? Yeah. You just speak. Call any students. Okay, Yeah, Satya Satya? Nelly or Satya? Rashmi. Rashmi, are you there? Satya, you can begin. In the meanwhile, Gopi will join you. Satya? Okay, so I think I'm going to Satya. We need to unmute. Okay, Satya. I think if that is the problem. Hey Manohar, can you make Zenat as a co-host, please, Manohar? We need people to actually control. Satya Nelly, I have unmuted you, Satya. Hey Harry, can you help me, please, Harry? Harry, can you help unmute, Harry? Okay. So Vinita, can you reach out to Rashmi? She's Yeah, yeah. any student speaker like Satya. Are you there?
I see Satya nearly, but he is in mute. Satya. And Gopi Swami, Gopi, are you there? Yeah. Yes, Gopi, Gopi is Gopi, here. go ahead, Gopi. Gopi. Gopi, please go ahead. Yeah. Jai Bhim, everyone. Thanks for inviting me to be part of this great movement. Uh, because it's an honor to be part of this movement, because Osmania University is a university we all look up to as a land of revolutions, ideas and debates, discussions and intellectual and so on. I little share my experience. I wrote my entrance examination for Osmania University back in 2013, but I could not get the seat because of the competition was so high, and the aspirants who want to join in the Osmania University were huge. Therefore, I landed in Hyderabad Central University. Uh, I'm presently I'm doing my PhD in Department of History. I've worked as a general secretary for the Students' Union from 2019 to 23. So Osmania University that led the Telangana movement today in a position that we have to fight for saving the esteemed and historical university. What has been happening for a last several months in Osmania University is alarming and extremely disturbing. If you're not raising our voice now and bring a pressure on the government, this present government will make it as a hub for the corporates. So after formation of Telangana, the present government have completely neglected the education system and ignored its responsibilities and interest of the students. Telangana region in erstwhile Andhra Pradesh have been deprived and backward in education. And to improve the educational qualities in this region, then Union government established a central university as a part of 6-point formula. But even after the formation of Telangana state, unfortunately or intentionally, it has been pushed back in education system. The literacy rate of the state stands at 66 points when we compare to the literacy rate of Union government, Indian at 77. Because the government, the present government does not want our students or our children to be educated, because if we are educated, particularly people from the Bahujans and the first generation, if they are educated, they feel or they threaten that they will raise the questions against their policies and against their government. So that's why I feel it is intentionally the government neglecting the education system, particularly higher education system in Telangana. They have been reducing the allocation for the budget to education drastically throughout the years from 2014 till now. To 2014 and 15, the budget for education was around 10.89%. Now it has been drastically dropped to 6.69%. It shows their utter negligence on education, particularly towards the higher education and research. Even after the formation of Telangana, when they came into the power, in these 10 years, the government have not undertaken any single recruitment process for assistant professors in the universities across the Telangana. Nearly 60% of the faculty positions are vacant in all the Telangana universities. In the Osmania University alone, around 1,200 vacancies are there, for which our Professor Kashim sir sat on the strike at Arts College and had to be detained forcefully by the Telangana police force. As a few days back, Professor Kodanram sir was mentioning that mentioning there was a conference where it has been discussed that how Telangana universe to be functioned once Telangana comes into the reality.
but none of the suggestions are being undertaken or being followed. The government not even appointing the vice chancellors to the universities. A university which does not have a regular vice chancellor, how can we expect that to function regularly? Most of the faculty in the each and every universities in our Telangana are contracted or outsourced persons. The intentional issue is a fee hike. A disproportionate hike in the fee is again a constitutional, and it's an effort to alienate and filter the first generation marginalized communities from entering into the higher education institutions. Any university, while taking any major decision that concerns the students, has to be discussed in academic council and executive council. When a university is trying to hike the fee, that's supposed to be discussed in a academic council and executive council, and that too you cannot increase the fee in a disproportionate way. You are supposed to increase the fee every alternative year 10% if you are following the rules and regulations according to the universities. Or though every university is an autonomous, but they cannot increase the fees disproportionately. I appreciate my fellow scholars in Osmania University for raising the issue and bringing it to the discussion, because our present government, in a way, it is behaving that they don't want any intellectual persons anymore in this Telangana. They want a mere administrator who work for their benefits, or whoever work as a puppets, if I can use the word, because whatever the government says, the administrators has to follow, but they don't want any kind of intellectuals, any kind of thinkers, any kind of voices to be raised against this government. That's why these government, particularly the present ruling government, does not want any of our universities to be improved or to be prosper, especially Osmania University, where most of the discussions, most of the revolutions comes from. That we have been seeing that the land grabbing issue, we have been seeing the mere, small issues that affects the day-to-day life of the students in the university are being curbed, and the campus democracy is being curbed. In the Osmania, I've heard that for having any kind of a discussion, for having any kind of a seminar or a conference, they have to go through the enormous process that they have to take the permission from the department. I wonder that if anyone wants to have a discussion, why a department will give a permission? Obviously, department will not give a permission for any kind of a discussion that go against or that slightly go against the government. So it should be free from the department, because here also our university tried to bring the rule that for booking any kind of auditorium, that you need to take a permission from the department. But we resisted. We made sure that the administration will not uh, uh, what impose any kind of rules that affects the free campus democracy. So in that way, it is very disturbing, a university where it prospered with lots of ideas, where it nurtured the minds of our esteemed minds of our society. Now again, the present government is giving free hand for the corporates and the private universities, because uh, giving a permission for the establishment of private universities shows their negligence towards our
public universities. By establishing private universities and neglecting the public universities, they want to suppress the voices of the students who question the government discriminatory policies, not allowing any debates and discussions on government policies, and alienating Bahujan students from entering the higher educational institutions. All they want is that a mere degree holder who can work for their government. A private university, our Sabita Indra Reddy have told that all the students, I mean, most of the students are going out of the state to pursue their quality education. I question the Honorable Education Minister, if you feel that our people are our students are going out of the state for a better education, it is the government's responsibility, particularly education minister's responsibility, to make the universities better for the students, so that the students will not go out of the state, as I mean that we have seen in uh, in the past, where our Dr. R.S. Praveen Kumar sir, the way he changed the social welfare residential education systems. Earlier, there were hardly anyone to join in the social welfare residential education system. But now there is a huge competition. There is a huge competition for joining in the social welfare residential education institutions. But anyway, after he quits uh, uh, the uh, the secretary of the social welfare residential education, then again the standard of the social welfare residential education it's coming down, it seems. So I mean, Osmania University is our spirit. Osmania University is our heart. I mean, we cannot think of a Telangana state without Osmania University. So I request everyone to intensify the movement till it reaches to the government. We, on behalf of Ambedkar Students Association, University of Hyderabad, will stand by the movement. Will stand by the movement till we get justice. And I express my extremely thanks to the organizers for making me part of this movement. Jai Bhim. Your ideas and highlighting very pertinent issues regarding the fee hike and the land grabbing issues, and also talking about the campus democracy. Indeed, they are very, very relevant issues in public education system, and particularly with regard to Osmania University. So I'm extremely thankful to you. If anyone has quick questions or observations with regard to Gopi Swami, you can put in the chat box, or you can raise your hand. So in the meanwhile, Gopi Swami, with your permission, I would like to move ahead. And if we have questions for you, after the second speaker, I will also take your questions. Is that okay? Gopi, is it okay? So Satya Nelly, I would now request you to kindly share your experiences. Achha, Gopi is again muted. So 1 second, Gopi, we are unmuting. Sometimes it happens, like these are the risks of virtual meets. You are unmuted, Gopi. Yeah. So if anyone has madam, any questions, I can take questions at any point of time. Okay, fine. Thanks a lot, Gopi. Thanks a lot. So friends, feel free to share your observations, questions in the chat box. And in the meanwhile, we will request Satya Nelly, who is PhD research scholar from Osmania University, who has been one of the forefront persons to fight against this PhD fee hike. We now request to Satya to kindly share his experiences. Over to you, Satya. Vinita, just 1 second, okay? Yeah. Just a quick update. I have changed to allow more than 100. There was an issue, technical issue.
Now Yeah. people can join. Please, friends, Eric, please reach out to your friends to join. We need to show the strength to these administrations that we are here. Earlier, we had a technical problem where it was allowing only 100. Now it's changed. Inform your friends, post in the groups. As many can join. We have extraordinary speakers lined up. Aknur Murali and Dr. R.S. Praveen Kumar, Professor Shanta Sinha Garu, and Professor Rama Melkoti, and also we have passionate student speakers. And please join as many. Thank you. To you, Dr. Vinita, we can't hear you if you're speaking. Yeah, now Satya was asking to be unmuted, so we have unmuted. Yes, Satya, please go ahead. Hello. Yeah, you're audible. Please go ahead. Good evening to everyone. My name is Satya. I'm a research scholar in political science, Osmania University. అయితే మనకి 2014 తర్వాత మనకు 2016లో వీసీ అపాయింట్ అయ్యారు. అంటే టూ ఇయర్స్ తర్వాత అపాయింట్ అయ్యారు ప్రొఫెసర్ రామచంద్రన్ సార్. అతను 2016 to 2019 వరకు వైస్ ఛాన్సలర్ గా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సర్వ్ చేశారు. ఆ క్రమంలో మేము ఏదైనా ఇష్యూ తోటి రామచంద్రన్ సార్ దగ్గరికి వెళ్తే, అంటే ఇంత డెమోక్రటిక్ గా, అంటే మనకు వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫీస్ లో ఒక ఆఫీస్ ఉండేది. ఎప్పుడు వెళ్ళినా కానీ ఏదైనా సమస్య ఉంటే అతను రిప్రజెంటేషన్ తీసుకొని ఆ సమస్యకు పరిష్కారం చూపేవాళ్ళు. అదేవిధంగా ఆయన లాడ్జ్ లో కూడా ఒక 2 క్యాబిన్లు సపరేట్ గా పెట్టుకొని ఆ క్యాబిన్లలో కూడా మా సమస్యలు వినేవాళ్ళు. ఎప్పుడు ఏ నైట్ లో వెళ్ళినా కానీ మా సమస్యలు వినేవాళ్ళు. ఆఫ్టర్ 2019 అంటే 2 ఇయర్స్ మళ్ళీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్ లేరు. మళ్ళీ 2021లో అంటే స్టూడెంట్స్ ప్రొటెస్ట్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ మనకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి మళ్ళీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ రవీందర్ గారిని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీతో పాటు అన్ని తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అన్ని పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ కి వైస్ ఛాన్సలర్స్ ని అపాయింట్ చేశారు. అప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు అంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎటువంటి పరిస్థితి ఉన్నదంటే, ఇప్పుడు మనకు ప్రగతి భవన్ దగ్గర ఏ విధమైనటువంటి సెక్యూరిటీ ఉంటుందో అదే విధంగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మనకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్ దగ్గర ఆ విధమైనటువంటి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని కలవాలంటే ఒక మూడు అంచెల భద్రతా వ్యవస్థ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ ఉంటుంది. మేము ఏదైనా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి వెళ్తే వాళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు తెలుసుకొని వీసీకి రిపోర్ట్ చేస్తారు. రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత మేము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ మమ్మల్ని ఫోటో తీసిన తర్వాత వైస్ ఛాన్సలర్ అలో చేస్తే మమ్మల్ని అక్కడికి లోపలికి పంపిస్తారు. లోపలికి పంపించిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టూడెంట్ దగ్గరికి పంపిస్తారు, తర్వాత సెనేట్ హాల్ కి పంపిస్తారు, తర్వాత రిజిస్టర్ దగ్గరికి పంపిస్తారు, తర్వాత వైస్ ఛాన్సలర్ దగ్గరికి. అంటే ఈ వైస్ ఛాన్సలర్ 4 నుంచి 6 గంటల వరకు విజిటింగ్ అవర్స్ అని పెట్టుకున్నారు. సరే, మేము ఈ విజిటింగ్ అవర్స్ కోసం అని చెప్పేసి అపాయింట్మెంట్ కోసం ట్రై చేసాం. అంటే లాస్ట్ ఒక 15 days ట్రై చేస్తే మాకు 1 day మాకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు. మమ్మల్ని 5 గంటలకు రమ్మని చెప్పారు. మేము 4:30కి వెళ్ళాం. 4:30కి వెళ్ళిన తర్వాత 7 వరకు వెయిట్ చేయించారు. 7 వరకు వెయిట్ చేయించిన తర్వాత కూడా మేము ఓపిక్గా ఉన్నాం. ఉన్న తర్వాత కూడా అతను వచ్చి మా ఇష్యూని వినలేదు. వినని క్రమంలో మేము ఏం చేసాము, వీసీ ఆఫీస్ ముందుకు వెళ్ళి మా కొత్త వీసీ నియమించాలి, ఇప్పుడు ఎవరైతే వీసీ ఉన్నారో అతను మా సమస్యలు పరిష్కరించలేదని చెప్పేసి మేము స్లోగన్స్ ఇచ్చే వరకు అతను వచ్చారు. మన సెనేట్ హాల్కి వచ్చేసి చెప్పండి మీ ఇష్యూ ఏంటి అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది. అడిగినటువంటి క్రమంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మీ అందరికి తెలిసిందే, రీసెంట్ గా దాదాపు 2018 తర్వాత మనకు పిహెచ్డి నోటిఫికేషన్ అనేది 2022లో ఇచ్చారు. 2022 ఆగస్టులో ఇచ్చారు. ఈ యొక్క అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అనేది 2023 మార్చిలో కంప్లీట్ అయింది. ఈ అయిన తర్వాత మాకు ఆర్డర్ కాపీలు ఇచ్చిన తర్వాత ఆర్డర్ కాపీలో ఏం మెన్షన్ చేశారంటే, ఎవరైతే సైన్స్, అది సోషల్ సైన్సెస్, ఆర్ట్స్, ఎడ్యుకేషన్, కామర్స్, మేనేజ్మెంట్ తోటి పిహెచ్డి జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళు 20,000 కట్టాలి. అదేవిధంగా సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, బీఫార్మసీ వాళ్ళు 25,000 కట్టాలని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశారు. కానీ గతంలో మన పిహెచ్డి ఫీజు అనేది 2,000 మాత్రమే ఉన్నది. సో ఆ ఆర్డర్ కాపీలో వాళ్ళు క్లియర్గా ఏం మెన్షన్ చేశారంటే, ఈ ఏదైతే వాళ్ళు యూనివర్సిటీ స్పెసిఫై చేసినటువంటి ఫీజు ఉందో ఆ స్పెసిఫై చేసినటువంటి ఫీజు మీరు అంటే 4 రోజుల్లో కట్టకపోతే మీ అడ్మిషన్ని మీకు తెలియకుండానే రద్దు చేస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో విద్యార్థులు ఏం చేశారంటే అప్పులు తీసుకొచ్చి దాదాపు చాలా మంది విద్యార్థులు
ఒక 70% ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫీజు అనేది కట్టడం జరిగింది. కట్టిన తర్వాత నేను వీసీ దగ్గరికి వెళ్ళామని చెప్పాను కదా. వీసీ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వీసీ ఏం చెప్తారనంటే, సార్ ఎందుకు ఫీజు పెంచారు, ఈ ఫీజు ఏదైనా కమిటీ సజెస్ట్ చేస్తే పెంచారా లేకపోతే ఏంటి అనేసి అడిగిన క్రమంలో ఆయన చెప్పినటువంటి సమాధానం ఏంటంటే ఎల్కేజీకి ₹1,00,000 ఉందని చెప్పారు. ఎల్కేజీకి ₹1,00,000 ఉంది, పిహెచ్డికి 20,000 ఉంటే తప్పేంటని చెప్పారు. మరి మేము అడిగాము వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని, అంటే ఎల్కేజీ ఎవరైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్స్ఫర్డ్, ఓక్ రిడ్జ్ అట్లాంటి స్కూళ్ళలో చదువుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదువుకోవాలా, గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో చదువుకొని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డి చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు చదువుకోకూడదా, లేకపోతే మీరు ఇది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీ అనుకుంటున్నారా లేకపోతే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ అనుకుంటున్నారా, లేకపోతే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీనే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీగా ఏమైనా మార్చదు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారని చెప్పేసి మేము అడిగాం. అడిగినటువంటి క్రమంలో అతను 15 సంవత్సరాల నుంచి పిహెచ్డి ఫీజు పెంచలేదని చెప్పారు. 15 సంవత్సరాల నుంచి పిహెచ్డి ఫీజు పెంచినప్పుడు కమిటీ ఉండాలి కదా, కమిటీ ఎగ్జాంపుల్ యొక్క రికమెండేషన్స్ తీసుకొని ఫీజులు పెంచాలి. కానీ అలా కాకుండా అంటే డిక్టటోరియల్ గా చేస్తూ ఈ యొక్క ఫీజును పెంచారు. మనకు ఏదైనా ఫీజు పెంచాలంటే ఫస్ట్ స్టాండింగ్ కమిటీలో తీర్మానం చేసి ఫీజులు పెంచాలి. కానీ ఉస్మానియాలో పెట్టినటువంటి స్టాండింగ్ కమిటీ తీర్మానంలో ఒక్క డీన్ కూడా ఈ యొక్క పిహెచ్డి ఫీజు పైన అవగాహన లేదు. వైస్ ఛాన్సలర్ గారు పిహెచ్డి ఫీజు పెంచినటువంటి క్రమంలో ఏం చెప్పారనంటే, ఏదైతే 20,000 పెంచామో ఇది గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తుందని చెప్పేసి డీన్లకి కానీ, అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ కి కానీ, ప్రొఫెసర్స్ కానీ, సివిల్ సొసైటీ కానీ చెప్తా ఉన్నారు. కానీ వాస్తవం ఏమిటంటే పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ కు ఒక్కరు కూడా ఇప్పటి వరకు ట్యూషన్ ఫీజు అనేది రాలేదు. మేము ఇదే డాటా అంటే ఒక 20 years డేటా కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ వైస్ ఛాన్సలర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది. వెళ్ళినటువంటి క్రమంలో సరే ఇప్పుడు రావట్లేదు, నేను కూడా ఒప్పుకుంటున్నా, ట్యూషన్ ఫీజు అనేది పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ కు రాదు, కానీ నేను ప్రభుత్వంతో మాట్లాడుతున్నాను, ప్రభుత్వం విల్లింగ్ గా ఉంది ఇస్తుందని చెప్పేసి అని చెప్పారు. ఆ చెప్పినటువంటి క్రమంలో మేము అడిగాం, సార్ ఏదైనా పాలసీ ఫస్ట్ అక్కడ గవర్నమెంట్ నుంచి చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి, కానీ మీరు ఫస్ట్ ఫీజులు పెంచి గవర్నమెంట్ తో మాట్లాడతా లేకపోతే మా పైన అంటే మేము అప్లై చేసుకోవట్లేదు అందుకే మీకు ట్యూషన్ ఫీజు రాలేదని ఎందుకు నిందలు మోపుతున్నారు అని అంటే అతని దగ్గర ఒక రేషనల్ గానీ లాజికల్ ఆన్సర్ ఈ పిహెచ్డి ఫీజుకి సంబంధించి లేదు. అదే విధంగా మాకు రీసెంట్ గా అంటే ఈ పిహెచ్డి అడ్మిషన్లు ఇచ్చినటువంటి క్రమంలో ఇంకొక ఇష్యూ జరిగింది. ఆ ఇష్యూ ఏంటంటే రీసెర్చ్ సెంటర్లు అనే ఒక కొత్త విధానాన్ని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో రీసెంట్ గా ఈ అడ్మిషన్స్ ప్రక్రియలో తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ రీసెర్చ్ సెంటర్లు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు పొలిటికల్ సైన్స్ విభాగంలో మొదటి ర్యాంక్ వచ్చింది. వచ్చినటువంటి క్రమంలో వాళ్ళు నన్ను సిద్దిపేట గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాలలో నాకు గైడ్ అలాట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ సిద్దిపేట గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్లో అలాట్ చేసిన ఇప్పుడు నాకు అక్కడ అలాట్ అయింది కాబట్టి నేను అక్కడికే వెళ్ళాలంట, అక్కడికే వెళ్ళి నా యొక్క రీసెర్చ్ చేయాలి. సో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ రీసెర్చ్ సెంటర్లలో అలాట్ అయినటువంటి విద్యార్థులకి those who are allotted to the recognized research centers are not eligible to avail the hostel facility, mess facility, library facility, identity card facility. They mentioned అంటే క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 5 years కి 20,000 అంటే 1 lakh అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకోవాలంటే దాదాపు ఇయర్ కి ఒక 40,000 వేసుకున్నా కానీ 2 lakhs వరకు అవుతుంది. మళ్ళీ నా రీసెర్చ్ వరకు ఇదంతా అంటే దాదాపు ఒక 5 lakhs వరకు. అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ విద్యార్థులు ఫస్ట్ జనరేషన్ విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారో వీళ్ళు చదువుకోవడమే కాకుండా సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్య పైన మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళు చదువుకున్న చదువుని పరిశోధన పరంగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళని చదువుకోకుండా చేయాలని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ వీసీ ద్వారా చేస్తుందని చెప్పేసి మాకు అర్థమవుతుంది. అదే విధంగా మనకు క్యాంపస్ డెమోక్రసీ అంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఇంతకుముందు మనకు ఆర్ట్స్ కాలేజ్ దగ్గర సభలు సమావేశాలు పెట్టుకున్నటువంటి అవకాశం ఉండేది. గతంలో మాకు 2016 to 2019 వరకు రామచంద్ర సార్ గారు వైస్ ఛాన్సలర్ గా పనిచేశారు. చేసినప్పుడు అప్పుడు కూడా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా 2019, 20, 21 వరకు కూడా అనేక రకమైనటువంటి సభలు సమావేశాలు అదే విధంగా ప్రదర్శనలు నిరసనలు జరిగేవి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ దగ్గర. ఈ వైస్ ఛాన్సలర్ వచ్చిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో ఆర్ట్స్ కాలేజ్ దగ్గర సభలు సమావేశాలు పెట్టుకోకూడదు అని చెప్పేసి ఒక తీర్మానం చేయడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే అక్కడ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ దగ్గర ప్రొటెస్ట్లు లేకపోతే ఏదైనా సభలు సమావేశాలు పెడితే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాసిం సారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో 1268 పోస్టులు ఉంటే కేవలం అందులో 350 మందే ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. ఫ్యాకల్టీని రిక్రూట్మెంట్ చేయాలని చెప్పేసి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ముందు ధర్నా చేస్తున్నారు.
చేస్తుంటే సార్ను తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టి సార్తో పాటు మా అందరిపైనటువంటి కేసులు పెట్టినటువంటి పరిస్థితి. ఈ విధంగా అంటే క్యాంపస్ లో ఎటువంటి సభలు సమావేశాలు పెట్టుకున్నటువంటి యొక్క స్వాతంత్రం లేకుండా చేయడం జరిగింది ఈ వైస్ ఛాన్సలర్ వచ్చిన తర్వాత. అదే విధంగా పర్సనల్ టార్గెట్స్ అంటే నేను ఈ పిహెచ్డి మూమెంట్ అంటే చాలా మంది విద్యార్థులు ఏమన్నారంటే ఈ పిహెచ్డి ఏదైతే 20,000 పెంచారో ఈ ఫీజు మేము కట్టలేము, మనందరం కలిసి యూనివర్సిటీ తీసుకున్నటువంటి డిసిషన్ ని వ్యతిరేకిద్దామని చెప్పేసి మేమందరం కలిసికట్టుగా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్కాలర్ గా ఏర్పడి ఈ యొక్క డిసిషన్ వ్యతిరేకిస్తూ మా యొక్క నిరసన కొనసాగిస్తున్నాం వివిధ రూపాల్లో. సబితా రెడ్డి గారి దగ్గర, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ సబితా రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం. అదేవిధంగా ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షులు బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాం. యూనివర్సిటీలో మేము క్లాసెస్ ని బైకాట్ చేయడం జరిగింది, రీసెర్చ్ మెథడాలజీ క్లాసెస్ ని. ఈ విధంగా చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో మేము దేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ యూనివర్సిటీల యొక్క పిహెచ్డి ఫీజుని రీసెర్చ్ చేసి అంటే ఏ యూనివర్సిటీ ఏ విధంగా ఫీజులు తీసుకుంటుంది పిహెచ్డి కోర్స్ అని చెప్పేసి మేము ఒక 1 day కూర్చొని అందరం స్కాలర్స్ కూర్చొని డేటా కలెక్ట్ చేసి మేము ఒక కరపత్రాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ కరపత్రంలో మేము క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసాం, పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ కి జేఎన్యూ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ 240 రూపాయలు తీసుకుంటుంది. అదే విధంగా హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ 3,000 రూపాయలు తీసుకుంటుంది. ఇఫ్లూ యూనివర్సిటీ 3,000 రూపాయలు తీసుకుంటుంది. ఈ యొక్క గ్యాదర్ చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని మేము ఒక కరపత్రంగా ముద్రించి అందరికీ యూనివర్సిటీలో ఉన్న ప్రతి యూనివర్సిటీ దృష్టి, ప్రతి ప్రొఫెసర్ దృష్టికి, ప్రతి రీసెర్చ్ స్కాలర్ దృష్టికి, అదేవిధంగా ప్రతి పీజీ విద్యార్థి దృష్టికి తీసుకువెళ్లే క్రమంలో ఠాగూర్ ఆడిటోరియంలో మహనీయుల ముగింపు సభ జరిగింది. అక్కడ అందరు ప్రొఫెసర్లు, విద్యార్థులు, రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ ఉంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళి అంటే మేము గ్రూప్ ఆఫ్ స్కాలర్స్ అక్కడికి వెళ్ళి అందరికీ ఆ కరపత్రాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇచ్చినటువంటి క్రమంలో అక్కడ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ఉన్నారు, రిజిస్టర్ గారు ఉన్నారు, అదేవిధంగా వివిధ విభాగాలకు సంబంధించినటువంటి డైరెక్టర్లు ఉన్నారు. ఇచ్చినటువంటి క్రమంలో వైస్ ఛాన్సలర్ గారు తీసుకోలేదు, మిగతా అందరు వాళ్ళు రిజిస్టర్ తీసుకున్నారు, యూజీసీ డీన్ తీసుకున్నారు, వివిధ డైరెక్టర్లు అందరు తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో తీసుకోకుండా స్టేజ్ పైకి వెళ్ళి అతను పర్సనల్ గా నన్ను ఇక్కడ ఈ సత్య ఎవరైతే ఈ కరపత్రాలు పంచిండో ఇతను 4 సంవత్సరాల నుంచి నాన్ బోర్డర్ గా ఉన్నాడు. ఈయన నాన్ బోర్డర్ గా ఉండడం వల్ల ఒక ఎస్సీ విద్యార్థి, ఒక ఎస్టీ విద్యార్థి, ఒక బీసీ విద్యార్థి నష్టపోయిందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. కానీ అది అవాస్తవం. ఎందుకంటే నేను ఈ 4 సంవత్సరాలు దేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ యూనివర్సిటీలో ఉన్న రీసెర్చ్ మెథడాలజీ కోర్సులని, అదే విధంగా పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకుంటూ నేను వివేకానంద గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్లో గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీగా డిగ్రీ విద్యార్థులకి లెక్చరర్ గా పనిచేస్తున్నా. ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా నా పైన నిరాధారమైనటువంటి ఆరోపణలు చేశారు. నేనేం చేశానంటే ఇటువంటి ఆరోపణలు చేయడం సరికాదు, మీరు ఏవైతే ఆరోపణలు చేసిరో అవి నిరూపించండి, నేను నా అడ్మిషన్ రద్దు చేసుకుంటా అని చెప్పేసి నేను లేఖ రాశాను. వాళ్ళు సమాధానం ఇవ్వలేదు. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే మళ్ళీ నాకు ఇక్కడ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఈ మూమెంట్ లో యాక్టివ్ గా ఉన్నాను చెప్పేసి నన్ను ఫస్ట్ ఇక్కడ నాకు గైడ్ అలాట్ చేయడం జరిగింది ఆర్ట్స్ కాలేజ్ లో. తర్వాత ఈ మూమెంట్ లో యాక్టివ్ గా ఉన్నాను చెప్పేసి నన్ను సిద్దిపేట గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ కి అలాట్ చేయడం జరిగింది. నాకంటే తక్కువ ర్యాంక్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ లో ఇచ్చి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఉన్నటువంటి నన్ను సిద్దిపేట గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ కి అలాట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా అంటే ఎవరైతే క్వశ్చన్ చేస్తారో యూనివర్సిటీలో, ఎవరైతే ప్రభుత్వాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తారో విత్ ఎవిడెన్సెస్ తోటి వాళ్ళని పర్సనల్ గా టార్గెట్ చేస్తూ అంటే ఎవరు క్వశ్చన్ చేయకూడదు వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి. ఈ విధంగా ఒక డిక్టటోరియల్ అటిట్యూడ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ప్రదర్శిస్తున్నాడు. ఇవన్నీ విషయాలంటే చాలా మంది మీరు అందరు పేపర్లలో చూస్తూ ఉన్నారు, కానీ నేను ఒకసారి అందరి దృష్టికి తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఇవన్నీ చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా మనకి ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్మెంట్ అంటే ఈ రిక్రూట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో 2017 లో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, దాని తర్వాత కోర్టులోకి వెళ్ళింది. మళ్ళా ఈ వైస్ ఛాన్సలర్ వచ్చిన తర్వాత రిక్రూట్మెంట్ జరిగి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వస్తుందని చెప్పేసి విద్యార్థులు, ప్రొఫెసర్లు, రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ అందరూ భావించారు. వచ్చిన తర్వాత ఈ కామన్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ప్రపోజల్ ఏదైతే ఉందో ఈ కామన్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ప్రపోజల్ ఈ ప్రొఫెసర్ రవీందర్ గారు పెట్టినటువంటిది. ఈ ఏదైతే ఆ బోర్డును పెట్టినటువంటి క్రమంలో ఆయన దీనికి డైరెక్టర్ గా ఉంటా అని చెప్పేసి ఆయన అనుకున్నారు, కానీ ఆయన డైరెక్టర్ గా పెట్టకపోయేసరికి ఆయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్స్ తోటి, అదే విధంగా కొంతమంది ఆయనకు సపోర్ట్ చేసేటువంటి స్టూడెంట్ లీడర్స్ దీనికి కామన్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డుకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేపించినటువంటి పరిస్థితి కూడా కనిపించింది అనమాట. సో ఈ విధంగా అంటే ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా ఈయనకు ఫేవరబుల్ గా ఉన్నటువంటి విషయాలలో అయితే ఓకే, లేకపోతే దీన్ని వ్యతిరేకించడం, ఇట్లా విద్యార్థులను టార్గెట్ చేయడం, లేకపోతే క్యాంపస్ లో డెమోక్రటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ లేకుండా చేయడం, ఇవన్నీ చేస్తా ఉన్నారు.
మేము మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ యొక్క బర్త్డేకి ఏమో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ దగ్గర సభలు సమావేశాలు పెట్టుకుంటారు. అంటే కన్సర్న్ బీఆర్ఎస్ అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందినటువంటి విద్యార్థి సంఘం సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో దానికి ఈయన గెస్ట్ గా వెళ్ళి దాన్ని ఆ ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేస్తాడు. అదే మేము యాజ్ ఎ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ గా, యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ యూనియన్స్ గా మేము సభలు సమావేశాలు పెట్టుకోవడానికి మాత్రం పర్మిషన్ ఇవ్వడు. అంటే ఈయన ఒక గవర్నమెంట్ కి ఒక ఏజెంట్, అంటే మేము ఏజెంట్ అనేసి అన్నాం కానీ ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ఏదైతే చెప్తున్నాడో అతను గవర్నమెంట్ చెప్పినటువంటి దాన్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అంటే రాజకీయం నియంత్రణ చేయాలని చెప్పేసి ఇక్కడ భావిస్తున్నాడు. అదే విధంగా ఈయన కొన్ని స్పెసిఫిక్ గా క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకొస్తా అని చెప్పేసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కొన్ని రీసెర్చ్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంబేద్కర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అని ఒకటి, అదేవిధంగా పూలే రీసెర్చ్ సెంటర్ అని చెప్పేసి. ఈ రీసెర్చ్ సెంటర్లు ఏవైతే ఏర్పాటు చేశారో ఈ రీసెర్చ్ సెంటర్లలో ఫండింగ్ ఉండదు, ప్రొఫెసర్లు ఉండరు, అక్కడ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ ఉండరు, పేరుకు మాత్రమే అంటే మేము రీసెర్చ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేశాము అని చెప్పుకోవడానికి మాత్రమే ఈ యొక్క రీసెర్చ్ సెంటర్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కానీ అక్కడ రీసెర్చ్ జరగదు, ప్రొఫెసర్లు ఉండరు, ఫండింగ్ ఉండదు అనమాట. సో ఈ విధంగా ఉందన్నమాట. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే హలో. Yeah, Satya, we can hear you. Satya, are you okay? క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ని పెంచుతామని చెప్పేసి యా సార్, క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ని తీసుకొస్తాము, 75% అటెండెన్స్ ఉండాలని చెప్పేసి ఈ వైస్ ఛాన్సలర్ గారే ఆర్ట్స్ కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ప్రయత్నించడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటి వరకు అంటే మనకు క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ని ఫీజులు పెంచడం ద్వారా లేకపోతే కోర్సులు రద్దు చేయడం ద్వారా క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రాదు. అంటే ఈ వైస్ ఛాన్సలర్ ఏమనుకుంటున్నారంటే ఎన్సీసీ గేట్ కి పెయింటింగ్ వేయించడం, ఆర్ట్స్ కాలేజ్ కి లైట్లు పెట్టించడం, ఇది క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనుకుంటున్నారు. కానీ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మనకు రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ జరగాలి, రెగ్యులర్ గా ఎవాల్యుయేషన్ జరగాలి, వీటన్నిటిపైన ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ ఏం తీసుకోవట్లేదు. అదేవిధంగా ఇంకొకటి, యూనివర్సిటీస్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ అండ్ రీసెర్చ్. కానీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఈయన వైస్ ఛాన్సలర్ అయిన తర్వాత కాంపిటేటివ్నెస్ అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ని మనం ఏం వ్యతిరేకించట్లేదు. కానీ కాంపిటేటివ్ కు సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ సెంటర్లు అంటే కోచింగ్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసిన వైస్ ఛాన్సలర్ మరి ఎందుకు క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ పెంచడానికి కంప్యూటర్లను కానీ లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్లను కానీ అట్లాంటివి ఎందుకు తీసుకురావట్లేదు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యాజ్ ఏ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ గా కొన్ని రీసెర్చ్ జర్నల్స్ చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కానీ మాకు ఎటువంటి రీసెర్చ్ జర్నల్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకునే సౌకర్యం కూడా లేదు. ఈపీడబ్ల్యూ, మాకు సోషల్ సైన్స్ కి ఈపీడబ్ల్యూ అనేది ప్రామినెంట్ రీసెర్చ్ జర్నల్. ఆ రీసెర్చ్ జర్నల్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకున్నటువంటి సౌకర్యం లేదు. అట్లాంటి యాక్సెస్ లేనప్పుడు మేము ఏ విధంగా రీసెర్చ్ చేయాలి? ఇట్లా అంటే అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఈ వైస్ ఛాన్సలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసుకురావడం జరిగింది. ఇవన్నీ విషయాలు ఈ యొక్క సోల్ ఉస్మానియా ద్వారా మేము ముందుకు తీసుకురావడానికి నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి సోల్ ఉస్మానియా వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. మీ అందరూ కూడా ఈ విషయాలన్నీ గమనించి మేము చేస్తున్నటువంటి పోరాటానికి మద్దతుగా ఉంటారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. నిజంగా సత్య సార్, ఈ రోజుల్లో నేను, నా ఫ్యామిలీ, నా స్టేటస్, నా జాబు, నా సంపాదన అని సెల్ఫిష్ గా ఆలోచించే రోజుల్లో ఓకే, డిస్పైట్ యువర్ డ్రీమ్స్, హయ్యర్ ఆస్పిరేషన్స్, నా యూనివర్సిటీ కోసం, నా స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ కోసం నేను నిలబడాలని నిజంగా నీకు తలుచుకుంటే వాళ్ళ దగ్గరికి సరెండర్ అయిపోయి, సార్ మీరు చెప్పింది ఏంటా అంటే నీకు అనుకున్నది వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు. But you are fighting, and that is the spirit. That is a spirit of a decent human values, and it is the spirit of Telangana. And thank you and commendable efforts. Okay, we are with you, and just keep the chin up and move on. Thank you, sir. Thank you. Back to you, Vinita. Yeah, thank you. చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం, ఎస్పెషల్లీ డెమోక్రటిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి మాట్లాడారు, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్. So as Roy said, definitely our support is there with you. Friends, now we have with us a very, very renowned person, retired IAS officer and also convener of Social Democratic Forum, Akunuri Murli Garu.
We are extremely thankful to sir for joining us in today's webinar, and we are also thankful to you for conducting the roundtable and taking a delegation to the Honorable Vice Chancellor of Osmania University. So welcome, sir, and we request you to kindly share your ideas and guide us how to go from here. Over to you, Murli, sir. యా వినపడుతుందమ్మా వినీత? Out, sir. యా గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ టు ది నార్త్ అమెరికన్ ఫ్రెండ్స్. యా మంచి మీటింగ్ అమ్మా. ఐ థింక్ ఇది అవసరం చాలా. నౌ విషయం ఏంటంటే మనకి ఒక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీనే కాదు, ది టోటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ కేజీ టు పీజీ అని ఆయన అన్న మాటలే. కేజీ టు పీజీ వరకు కూడా చాలా దుర్భర పరిస్థితులు, ఒక దుర్మార్గపు పరిస్థితి ఉన్నట్టుగా మనకు చాలా క్లియర్ కనబడుతుంది ఇది. అయితే ఇక్కడ నాకు కనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఉస్మానియా వరకు వచ్చేసరికి ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మిస్ బిలీఫ్స్ ఆర్ లైక్ నాన్ ట్రస్ట్ బిట్వీన్ స్టూడెంట్స్ అండ్ వైస్ ఛాన్సలర్ కనబడుతుంది నాకు. అంటే ఎందుకంటే లాస్ట్ 1 month నుంచి మనం గమనిస్తున్నాం బాగా. అండ్ మేము కూడా ఇందాక వినీతగా చెప్పినట్టుగా 19th June రోజు మేము ఒక డెలిగేషన్ తోని వెళ్ళి కలిసాము. అసలు అంటే ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేద్దాం ఆయనకి అని, అంటే స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటున్నారు అనేది, అంటే పోస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ ఎస్వికే. సో అక్కడ ఆయన చేసే అన్ని కూడా న్యాచురల్ గా ఆయన సపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాడు అన్ని విషయాలు కూడా. కానీ బట్ విషయం ఏంటంటే ఆ రెగ్యులర్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ స్టూడెంట్స్ వైస్ ఛాన్సలర్ లేకపోవడం అనేది క్లియర్ కనబడినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఒకటి. తర్వాత ఆయన వీసీ స్టూడెంట్స్ ని నెగిటివ్ చూస్తున్నాడు. అంటే చాలా అంటే ఉన్నారు నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా స్టూడెంట్స్ లో ఉంది, కొంతమేరకు ఉంటుంది, డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బాగా ఈ పొలిటీషియన్స్ లో బాగా చెడగొట్టారు ఉస్మానియా క్యాంపస్ లో ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ని. అది ఉంది, ఆ ప్రాబ్లం ఉంది, లేదని చెప్పాము. కానీ బట్ he cannot, అంటే బికాస్ he is the kind of godfather and he is the head of the family of ఉస్మానియా. కాబట్టి ఇంట్లో మన ఒక పిల్లలు చనిపోతే ఈ మొత్తాన్ని పనికిరాదని మనం పక్కన పెట్టాం కదా. సో ఆ చెడిపోయిన పిల్లల్ని ఎట్లా బాగు చేయాలనేది చూస్తారు. సో బట్ అట్ ది సేమ్ టైం మంచి పిల్లల గురించి ఆలోచన చేయాలి కదా. చెడు పిల్లల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని డిజైన్ చేయొద్దు ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా. సో అది బీసీ గారు తప్పు చేస్తున్నట్టుగా నాకు కనబడుతుంది క్లియర్ గా. ఆయన ఇప్పుడు అంటే ఎగ్జాంపుల్ రీఎంబర్స్మెంట్ గురించి ఆయన ఏమంటాడంటే, సారీ మన ఫీజు హైక్ గురించి ఏమంటాడంటే, పిహెచ్డి ఫీజు హైక్ అది గవర్నమెంట్ రీఎంబర్స్మెంట్ చేస్తుంది కదా. సో అది మళ్ళీ మాకు అదొక కార్పస్ లోకి వస్తుంది, మనకి ఆ బడ్జెట్ వస్తే మనకి ఇంకా చాలా మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉంటుంది, వాళ్ళు మంచి కాన్ఫరెన్స్లు పెట్టుకోవచ్చు, జర్నల్స్ రిలీజ్ చేయొచ్చు అని రకరకాల రీజన్స్ చెప్పాయనే. కానీ బట్ అది స్టూడెంట్స్ కి అది కన్విన్స్గా లేదు. అది ఈవెన్ నేను కూడా కన్విన్స్ కాను. ఆయన ఏదో ప్రూఫ్ ఎవిడెన్స్ చూపించాడు, ఒక 2,000 రూపాయలు ఇంత ముందు పోయిన సంవత్సరం అది ఫీజు రీంబర్స్ అయిందని. కానీ బట్ అది రీంబర్స్మెంట్ అనేది పెద్ద ఇష్యూ కాదు. కానీ అసలు గవర్నమెంట్ టు గవర్నమెంట్ కదా, మళ్ళీ పిల్లల దగ్గర నుంచి వసూలు చేసి మళ్ళీ గవర్నమెంట్ రీంబర్స్ తీసుకొని అంత ఎందుకు తలనొప్పి. సో అది అంతా తిప్పి లెక్కేస్తే కూడా ఆయన ముందు లెక్కేసాను మొత్తం 360 మంది ఎంతో మంది అడ్మిషన్స్ అయినా మొన్న లెక్కేస్తే ఒక 74 లక్షలు ఏమో వచ్చినాయి ఆయనకు అంతే. సో 710 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ లో 74 లక్షలు ఇస్ నథింగ్ యాక్చువల్ గా. దాని గురించి ఆయన ఆశపడదు. కానీ బట్ విషయం ఏంటంటే ఆయన హీఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ ఈవెన్ 74 lakhs ఆల్సో ఈ వాంట్స్ టు కలెక్ట్ అనమాట. అది క్లియర్ కనబడుతుంది. సో ఆయన ఏమి తగ్గించుకోవడానికి కూడా ఫీజు హైక్ తగ్గించడానికి కూడా సుముఖంగా లేడు, అది చాలా క్లియర్ గా మనకు కనబడుతుంది. సో దెన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అసలు యాక్చువల్ గా ఇది మొత్తము రూట్ కాజ్ ఏంటంటే నేను వీసీని అనను. ఎందుకంటే ఆ వీసీల సెలక్షన్ కావచ్చు, వీసీలని మానిటరింగ్ చేయడం కావచ్చు, వీసీలను రివ్యూ చేయడం కావచ్చు, ఇదంతా కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరంటే ముఖ్యమంత్రి గారిది, కేసీఆర్ గారిది. కేసీఆర్ గారు ఒక్క నిమిషం కూడా ఇంతవరకు 9 సంవత్సరాల్లో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఎడ్యుకేషన్ మీద రివ్యూ చేయలేదు. సో రివ్యూ చేయకపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ బయటికి రావు. అంటే సీఎం గారికి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సార్ట్అవుట్ చేయాలి, ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయాలనే ఒక ఇంటెన్షన్ ఉంటే ఆయన రివ్యూ చేస్తాడు. ఎందుకంటే పక్క రాష్ట్రం చీఫ్ మినిస్టర్ ఆయన 15 రోజులకు ఒకసారి రివ్యూ చేస్తాడు, ఇప్పటికి కూడా రివ్యూ చేస్తున్నాడు. నిన్న టోఫెల్ ఆర్గనైజర్స్ తోని ఒక అగ్రిమెంట్ పెట్టుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సో ఇంగ్లీష్ ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అక్కడ. సో డైరెక్ట్ గా టోఫెల్ రాసేటట్టుగా ఎంకరేజ్ చేస్తుండే పిల్లల్ని. అంటే ఎంతో కొంత మోటివేషన్ అన్నమాట. అంటే ఏమవుతుందంటే అక్కడ 15 రోజులకు ఒకసారి మీటింగ్ వచ్చేసరికి అందరు సెట్ అవుతున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి ఒక్క మీటింగ్ లేదు. అంటే ఇంత 9 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఒక్క మీటింగ్ పెట్టలేదు ఆయన, ఫర్గెట్ అబౌట్ 15 రోజులు. సో అందుకనే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. అంటే ఒక క్లియర్ కట్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి గారిది కిల్ చేయాలి అంతే, పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ కిల్ చేయాలి. అంటే ఈ పేద ప్రజలకి, లో మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కి, సో ఈవెన్ మిడిల్ క్లాస్ పిల్లలకి వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అందాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఎవరైనా కానీ ఎడ్యుకేషన్ కొనుక్కోవాల్సిందే అనే ఇంటెన్షన్ ఉంది. కాబట్టి ఆయన
మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు కూడా ఎప్పుడు కూడా రిక్రూట్మెంట్ చేయలేదు. సో యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి ఈ యూనివర్సిటీ కాదు, అన్ని యూనివర్సిటీస్ కలిపితే మనకి 74% వేకెన్సీస్ ఉన్నవి మొత్తం 11 యూనివర్సిటీని కలిపితే. సో అది చాలా క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే కావాలని ఫిలప్ చేయడం లేదు. సో ఈ మధ్యలో అంటే ఏదో కామన్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ అని చెప్పేసి గవర్నర్ పంపించాడు, ఇప్పుడు గవర్నర్ మీద పెడుతున్నారు కానీ బట్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఏం చేశాడు, సో ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎందుకు చేయలేదు అని మనం అడిగినప్పుడు ఆయన దగ్గర ఆన్సర్ ఏమన్నది. బట్ ఇప్పుడు ఈవెన్ అది అక్కడి నుంచి వచ్చినా కానీ మళ్ళీ ఏదో మొక్కుబడిగా చేస్తారేమో కానీ బట్ అది కూడా మళ్ళీ ఏ లీకేజ్ అవుతుందో ఏమవుతుందో అక్కడ ఆగిపోతాయి అనమాట. అట్లాగే ఈవెన్ కాలేజెస్ లో కూడా జూనియర్ కాలేజెస్ లో కానీ కాలేజెస్ లో కానీ అక్కడ కూడా 83% వేకెన్సీ ఉన్నాయి. అంటే నేను ఐఎమ్ నాట్ కన్సిడరింగ్ గెస్ట్ లెక్చరర్స్, ఐఎమ్ నాట్ కన్సిడరింగ్ ది కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్స్. సో వాళ్ళు ఎప్పుడైనా పోతారు, ఎప్పుడైనా వస్తారు, అంత దట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్వాలిటీ ఎగ్జామిన్ కన్సిడర్ ఏమో. బట్ పర్మనెంట్ వేకెన్సీస్ మనం తీసుకుంటే 83% జూనియర్ కాలేజీలు ప్లస్ డిగ్రీ కాలేజీ కలిపితే అన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. అంటే దీని ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే చాలా క్లియర్ కట్ గా పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ ని చంపేయాలి, విధ్వంసం చేయాలి. సో ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలి, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలి అనేది మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం. అంటే బంగారు తెలంగాణలో విద్యను కొనుక్కోవాలి అని చెప్పేసి ఆయన అనుకుంటున్నాడు అనమాట. సో ఇది అన్ఫార్చునేట్లీ మనము ఆయన అవినీతి చేసుకుంటూ బాగా డబ్బు పెంచుకుంటూ ఓట్లు కొనుక్కుంటూ అధికారంలోకి వస్తున్నాడు కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఒక మ్యూట్ లో ఉండిపోతున్నాం, ఏం చేయలేని పరిస్థితి మనకు చాలా క్లియర్ గా మనకి కనబడుతుంది ఇది. సో ఇది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లో కూడా చూస్తే కూడా అంతే. సో మోర్ దాన్ 60% హై స్కూల్స్ లో హెడ్ మాస్టర్స్ ఉండరు, మోర్ దాన్ 90% ఎంఈఓస్ ఉండరు, మోర్ దాన్ 60% డిఓలు ఉండరు, మోర్ దాన్ 80% డిప్యూటీ డిఓలు ఉండరు. ఇవన్నీ చాలా క్లియర్ కట్ అనమాట. అన్ని కూడా ఇవన్నీ పర్పస్ఫుల్లీ డజంట్ వాంట్ అనమాట. ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఉంది. మనము వీసీని ఒక్కరిని మనం తప్పు పెట్టడం మూలాన ఏమవుతుందంటే వీసీ ఈజ్ ఎ వెరీ స్మాల్ పాన్ ఇన్ ది హోల్ గేమ్. సో ఈ ఒక్క వీసీ కదా, అందరు వీసీలు కూడా కదా. తర్వాత అది కాకుండా వీసీలు అంటే ఈ వీసీని అనను కానీ బట్ వీసీలు డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కుంటున్నారు, 2 కోట్ల నుంచి 5 కోట్ల వరకు పెట్టి డబ్బులు పెట్టి ఈ గవర్నమెంట్ దగ్గర కొనుక్కుంటున్నారు, పదవులు కొనుక్కుంటున్నారు. సో దానికి పల్లా రాజేష్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు మధ్యవర్తిగా పనిచేస్తున్నారు. ఈవెన్ వినోద్ కుమార్ కూడా పనిచేస్తున్నారు మధ్యవర్తిగా. సో కొనుక్కునే వైస్ ఛాన్సలర్లు, పోస్టులు కొనుక్కునే వైస్ ఛాన్సలర్ దగ్గర నుంచి మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామండి? ఇంకా ఇంతకన్నా మంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మనము? వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్. అందుకనే నేను ఏమంటున్నా అంటే రూట్ కాజ్ అంటే మనకు అందరికి అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి టైం ఉండదేమో రివ్యూ చేయడానికి అనుకుంటారు మీరు, అట్లా ఉండదు. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక జనరల్ గా ఒక 20 డిపార్ట్మెంట్లు చాలానే. సో ఎడ్యుకేషన్ లో 2-3 డిపార్ట్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం కలిపి కూడా ఆయన పొద్దున ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి నెలకు ఒక మీటింగ్ పెడితే సరిపోతుంది అంతే. సో అట్లా చాలా ఇంపార్టెంట్వి మనకి 20 శాఖలు ఉంటాయి. ఈ 20 శాఖల్ని ఆయన ప్రతి నెల ఒక 3 గంటల నుంచి 6 గంటలు రివ్యూ చేయగలిగితే సో అంత టైం ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులు మనం చూసాం కాబట్టి ఆ విషయం నాకు తెలుసు. సో మిగతావి ఏమో ఇంకా చిన్న చిల్లర డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, అవి 3 నెలలకోసారి 2 నెలలకోసారి 6 నెలలకోసారి రివ్యూ చేస్తుంటారు ముఖ్యమంత్రులు. బట్ ఈ మహానుభావుడు ఏంటంటే ఒక్కసారి రివ్యూ చేసే పరిస్థితి లేదు. అందుకని మనము ఇది ఏంటంటే ఇది ఎంత ఈజీగా మనము ఈ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ కానీ జూమ్ కాన్ఫరెన్స్ కానీ పెడితే సరిపోదు. అది అగైన్ మనము తెలంగాణ మూవ్మెంట్ ఏ రకంగా చేశామో ఆ రకంగా మనం మూవ్మెంట్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేది చాలా క్లియర్ కనబడుతుంది. సో అట్లాగే ఇప్పుడు నాకు ఇంకా విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఇప్పటికీ యూనివర్సిటీ మరి ఈ మహానుభావుడు వచ్చి కూడా వీసీ వచ్చి కూడా 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది, నేను చాలా పనులు చేస్తాను చెప్పి మాకు చాలా ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చాడు, అది చేస్తున్నా అని. బట్ ఆయనే మళ్ళీ చెప్తుండే ఏంటంటే ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా కొన్ని క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వలేదట. అంటే అసలు సోషాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఇంతవరకు ఒక్క క్లాస్ కూడా రాలేదట గత 1-2 years లో. అంటే అసలు పిల్లలు పోరు లేదా టీచర్లు చెప్పరు. ఇది ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఎలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ నేను చూడలేదు. ఇంకా కొన్ని విషయాలు నాకు భయంకరంగా తెలుసుకున్నది ఏంటంటే కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అట ఇంతవరకు లైఫ్ లోనే ఎప్పుడు చాక్పీస్ పట్టలేదట. బట్ దే విల్ కమ్ అండ్ దే విల్ రిటైర్ ఆల్సో. అంటే ఇంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉస్మానియాలో ఉన్నవి, మిగతా అన్ని యూనివర్సిటీలు కూడా ఉన్నవి కనబడుతుంది క్లియర్ గా. సో ఇంత దారుణమైనటువంటి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ పట్టించుకోకపోవడము, అది మరి స్టూడెంట్స్ నేను తప్పబట్టను, నేనే వైస్ ఛాన్సలర్ అయితే నేనే ముఖ్యమంత్రి అయితే స్టూడెంట్స్ ను కూడా బలవంతంగా కూర్చోబెట్టి చదివిస్తాను. లైబ్రరీలో కానీ స్పెషల్ కోచింగ్లు పెట్టి కానీ స్పెషల్ పీరియడ్స్ కానీ నైట్ లో 9:30 వరకు ఒక వాళ్ళని పెట్టి బలవంతంగా కూర్చోబెట్టి చదివిస్తాను. ఎందుకంటే నేను ఆర్ఈసీ వరంగల్ ఎంటెక్ రాత్రి 12 వరకు చదివేవాడిని. అట్లా చేస్తే తప్ప నేను పాస్ చేసేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు. అంటే అంత స్ట్రిక్ట్ ఉండేది. సో స్టూడెంట్ లైఫ్ లో ఎంత స్ట్రిక్ట్ గా పిల్లలు నేర్చుకోగలిగితే, ఎంత స్ట్రిక్ట్ గా పిల్లల్ని మనం కూర్చోబెట్టగలిగితే వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. దానికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి గారు పట్టించుకోవడం లేదు, సహజంగా వైస్ ఛాన్సలర్ పట్టించుకోవడం లేదు. వెరీ సింపుల్ లాజిక్. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు తలుచుకుంటే ప్రగతి భవన్ లాంటిది 6 నెలలు కట్టిస్తాడు, సెక్రటరియట్ అంతా కూడా 14 నెలలు కట్టిస్తాడు. సో ఆయన తలుచుకుంటే ఏమని చేస్తాడు, మరి ఎడ్యుకేషన్ మాత్రం చేయదలుచుకోవడం లేదన్నమాట. అది మనము చాలా గమనించాలి. సో దీనికి సంబంధించి మనకి ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ ఏం లేవు. హ్యావ్ టు ఫైట్ అండ్ ఫైట్ అండ్ ఫైట్.
సో తెలంగాణ 2.0 గురించి మనం ఫైట్ చేయాల్సిందే. సో అది ఎట్లా ఫైట్ చేయాలనే దాని మీద మనము అంటే ఈవెన్ కొంతమంది ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ లాంటి నౌ ఈజ్ ఎ పొలిటీషియన్ బట్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఒరిజినల్ పొలిటీషియన్. సో ఐ హోప్ ఈస్ రీజనింగ్. సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా గట్టిగా ఆలోచన చేయాలి మనం ఈ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి ఎట్లా మూవ్మెంట్ తీసుకొద్దాం అనేది. కోదండరామ్ గారు, సో ఆయన కూడా ఈజ్ ఆల్సో అజిటేషనిస్ట్ కాబట్టి ఆయన కూడా దీని గురించి మనం ఆలోచన చేయాలి. సో ఇలాంటి వాళ్ళు మనం ఒక మంచి కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి నక్సలైట్ ఎట్లయితే ఒక మీటింగ్లు పెట్టుకొని వాళ్ళ స్ట్రాటజీ వర్కౌట్ చేసుకుంటారో మనం కూడా ఇలాంటి స్ట్రాటజీ వర్కౌట్ చేసి మళ్ళీ ఉద్యమం తీసుకెళ్ళకపోతే మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఉండదు, మన పేదరికం తగ్గదు, ఫ్యూచర్ ఇంకా భయంకరంగా ఉంటది. సో ఐ జస్ట్ స్టాప్ హియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఐ కంగ్రాచులేట్ ది ఆర్గనైజర్స్ టు కండక్ట్ దిస్ wonderful Zoom conference. Thank you. Murli garu, I know you are traveling and thank you so much. And despite your morning meeting, tarvata traveling, because you are heart into people, you are heart into education. Education ne మీరు ప్రైమరీ గోల్ గా తీసుకొని దాదాపు ఒక 2 years నుంచి ఫుల్ టైమ్ గా అంతకుముందు ఎన్నో సంవత్సరాలు దీని మీద పోరాటం చేస్తున్నారు సార్. అయితే మీకు ఒక ఈ జూమ్ కాల్ సందర్భంగా సార్ మీకు ఒక రిక్వెస్ట్ సార్, ప్లీజ్ ప్రయారిటైజ్ దీస్ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ యువర్ ఫైట్ సార్. మీరు ఆ ఒక ప్రైమరీ స్కూల్, హై స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ మీరు చాలా చక్కగా బడి నిద్రతోని మన ఊరు అని అక్కడ విలేజ్లో ఎక్కడెక్కడో దాంట్లో భాగంగా కూడా సార్ ఈ యొక్క పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ కూడా మీరు అడాప్ట్ చేసుకోమని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా సార్. థ్యాంక్ యూ మురళి గారు. ఐ థింక్ తను మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు తెలియదు. వినీత, బ్యాక్ టు యూ. సార్ థ్యాంక్ యూ మురళి సార్. మీరు చాలా విషయాలు, పర్టినెంట్ విషయాలు ఐడెంటిఫై చేశారు. ఇప్పుడు యు ఆర్ కాలింగ్ ఫర్ తెలంగాణ 2.0 టు స్ట్రెంథెన్ పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్, ఆఫ్ కోర్స్, అండ్ స్ట్రిక్ట్ డిసిప్లిన్ definitely needed, sir. Completely agreed with you. Along with this, there is also problem of funding of higher education in Telangana. So many concerns, sir, and thanks a lot for your presence. Vinita garu, Yes. he went into mute, is back unmute. Murli garu, respond very briefly, sir, for my request and Vinita request. Yeah, వినపడుతుందా? No, sir, it is clear, sir, very clear. Yeah. No, I am with you. My education is basically not only school education. Education means even pre-primary, the so-called LKG, UKG అని ఆయన అన్నాడు. సో నిజంగా కూడా ఎల్కేజీ నుంచి మొదలు పెట్టి సో పీజీ వరకు డెఫినెట్ గా మన అందరి యొక్క ప్రియారిటీ కావాలి, అందరి యొక్క ప్రాధాన్యత కావాలి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఉస్మానియా, ఇట్ ఇస్ ఆల్ 12 యూనివర్సిటీస్ ప్లస్ RGU, KT, IIIT బాసరా. సో దెన్ ఆల్ దిస్ 30,000 స్కూల్స్ అన్ని కూడా మనకి, సో సుమారుగా మనకి 400 జూనియర్ కాలేజీలు, 170 డిగ్రీ కాలేజీలు. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రియారిటీ కావాలి. సో అందుకనే దీనికి మీద మనం ఉద్యమం చేయాల్సిందే. ఐఎమ్ విత్ యూ. సో ఐ విల్ డెఫినెట్లీ జాయిన్ ఎనీథింగ్. ఇంకొక చిన్న విషయం మర్చిపోయింది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ భయపడుతున్నారు, బాగా స్టూడెంట్స్ రావడానికి భయపడుతున్నారు, కేసులకు భయపడుతున్నారు. సో నేను ఐ అప్పీల్ టు ద స్టూడెంట్స్ దట్ వి ఆల్ సిట్ లైక్ నక్సలైట్స్ ఎక్కడ కూర్చొని, సో మనము ఒక స్ట్రాటజీ వర్కౌట్ చేసుకుంటే మనకు ఒక్కొక్కరు బయటకు రావడం భయం, కానీ మనం మాస్ గా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది స్టూడెంట్స్ మూవ్మెంట్ కాకపోతే మాలాంటి వాళ్ళం ఎన్ని మీటింగ్లు పెట్టినా కానీ పనికిరాదు, ఎందుకంటే భయపడుతున్నారు బాగా. సో భయపడద్దు మీరు, స్టూడెంట్స్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో స్టూడెంట్స్ షుడ్ కమ్ అవుట్ యాజ్ ఎ మాస్, ఒకరిద్దరు కాకుండా. దాన్ని మనం ఏ రకంగా బయట తీసుకోవాలనే దాని మీద మనం అందరం కలిసి కూర్చొని ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. థ్యాంక్ యూ. Sir, Murli sir, Sadik has raised his hand. He has some question. Even Satya Nelly wants to ask some question. Sadik, please go ahead. Okay, I'm unmuting Sadik. Okay. Yeah. మురళి సార్, మురళి సార్ గారిని ఏమని కోరుతున్నానంటే, ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్ కి ఒక లీడ్ కావాలి. ఇప్పుడు అక్కడ ఇంతకుముందు సత్య గారు చెప్పినట్టు అసలు మాట్లాడడానికే సందర్భం లేదు అని, అంటే మా ఊరి పక్కనే ఉండేటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్ నేను గర్వపడేది. ఇప్పుడు నేను చాలా నిజంగా కూడా ఏంటంటే వైస్ ఛాన్సలర్ మా ఊరి పక్కనే వడ్లకొండ అనుకొని బాగా గర్వపడేది. కానీ ఇది చాలా చింతించాల్సిన విషయం. మాట్లాడనీయకపోవడాన్ని, ఆర్ట్స్ కాలేజీలో రాకనీయకపోవడాన్ని, ఇటువంటి అన్నిటిని మనం ఖండించకపోతే రేపు మొత్తం తెలంగాణలో మాట్లాడనీయకపోవడం అనే అంశాన్ని పోతుంది. కాబట్టి మీరు ఇమీడియట్ గా నేను కోరుకునేది ఏంటంటే, మనం అదే ఆర్ట్స్ కాలేజ్కి చలో ఆర్ట్స్ కాలేజ్ అని మనం ఒక లీడ్ తీసుకొని, ఆయన ఇంతకుముందు ఏదైతే వద్దు అనుకొని ఎట్లయితే వేయిండో, ఏదైతే అక్కడ మన ధర్నా చౌక్ రద్దు చేసి ధర్నా చౌక్ పోయిన వైనం ఉందో,
మళ్ళీ ఆయనే ఆర్ట్స్ కాలేజ్కి వచ్చి అంటే మనం చెల్లో ఆర్ట్స్ కాలేజ్ అనే ఒక నినాదంతో అందరం పోవాలి. ఆ ప్రయత్నాన్ని ఒకటి చేయాలి. ఆ ప్రయత్నం చేసినప్పుడు తప్పకుండా విద్యార్థి లోకం కదులుతుంది. ఇప్పుడు విద్యార్థిలో భయం పోతుంది. కాబట్టి ఈ మాట్లాడే స్వేచ్ఛని ఇవ్వడం కొరకు మనం ఒకసారి అందరం గలమెత్తాలి. ఆ విషయంలో మీరు లీడ్ తీసుకోవాలని నేను అగ్రీడ్. వీళ్ళు అందుకే అందరం వచ్చి మనం కూర్చొని స్ట్రాటజీ వర్కౌట్ చేయాలి డెఫినెట్ గా. సో మేబీ ఐ థింక్ మనకు గ్రూప్ ఎట్లా ఉంది కాబట్టి ఆ గ్రూప్ లో డిస్కస్ చేసి ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేసుకొని ఫస్ట్ విల్ హ్యావ్ ఏ మీటింగ్. సో క్లోజ్డ్ డోర్ మీటింగ్ లో మనం ఒక 10-20 మందిని కూర్చొని వీ నీడ్ టు వర్కౌట్. అందులో కొంతమంది స్టూడెంట్ లీడర్స్ కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అంటే వన్ సైడ్ ఉంటే సరిపోదు, స్టూడెంట్స్ ఉండాలి కంపల్సరీ. సో స్టూడెంట్స్ బోల్డ్ పీపుల్ ఎవరైతే అందరూ రావాలి బయటికి. సాదిక్ గారు, ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సజెషన్. ఇప్పుడు తొలి దశలో ఉద్యమం ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందంటే ఈ సామాన్య ప్రజలు ఎక్కువ ఎంబ్రేస్ చేసుకోలేరు. ఈ మలి దశలో ఏంటంటే కవులు, కళాకారులు, తర్వాత చెలో అసెంబ్లీ, చెలో ఆర్ట్స్ కాలేజు అని చేయడం వల్ల పబ్లిక్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని ఓన్ చేసుకున్నారు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఒక గుండెకాయ లాంటిది ఈ తెలంగాణకు. సో సాదిక్, అది చాలా మంచి ఐడియా. అండ్ మా తరపు నుంచి, మా ఫ్రెండ్స్ తరపు నుంచి తప్పకుండా దానికి సపోర్ట్ ఉంటుంది. Vinita, let's go to the next speaker, Vinita. I think we are kind of to be sensitive to the time. We are already into the program for 50 minutes. So call out the next speaker, Rashmi. So Rashmi, please. Rama ma'am is waiting for a long time. Okay, good. Yeah, good. Yeah. Satya, please post your question in the chat box. Murli sir will be there for a couple of minutes with us. Guys, we have a good speakers, guys. So we'll take questions in the end, okay? We have with us now Professor Rama Melkote, madam. Madam, my sincerest apologies. We had to, slightly bring in two other speakers in the beginning. So our sincerest apologies, ma'am. But at the same time, Vinita, actually, I have to say apologies. Professor Rama garu, we wanted to set the stage. We wanted the students to speak, especially Swami, Gopi Swami, and also Satyanelli and Murli garu, because Murli garu has been engaged for last few weeks. So while matladam valla, basically, yeah, please go ahead. Yeah. apologies and over to you. Yeah. Can you hear me? Yes, ma'am. You are Very clear. You are Very clear. Actually, I feel perhaps I'm not fit to be on this panel because I retired more than 20 years back. So I'm not too aware of the inner politics of the university or, whatever I read, whatever I hear from people, what I hear, or, my connections with the universities are much less now. Yet I hear a lot of, I read about what's happening in the university. And I've been listening to all the students who talked about their problems very clearly. Then konta English, konta Telugu lo cheppana. Is it okay? Please. Yeah, perfect, actually. Perfect. Yeah. I take my experience, if I have to talk, that's 20 years back, when I was teaching in the university in Nizam College. But that may not, I don't know how useful that will be now. I was part of the Telangana movement, very much a part of the Telangana movement as a retired professor, as an activist, women's activist, as a human rights activist or whatever. So that is my understanding of everything, when gender, class, caste, community, religion, etc. I just want to say a few things which may upset both students and teachers and of course the government, because na drishtilo university ante oka students matrame kaadu. Universities, students, teachers, and of course at the helm of it, government, because it makes policies, government policies. Administration, there is something like administration. University bagundali anante, we of course need a good policy makers
Government should make proper policies. Transparent more than anything else. These should be transparent, one should know what the government is deciding, what the policies are, how much allocations are made for education, what its interest in education is. So that question, is government interested in education? Let's start with that. నా దృష్టిలో ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇక్కడి ప్రభుత్వం కానీ వాళ్లకు ఒక రకమైనటువంటి హైప్ అన్ని కూడా ఒక పెద్ద పేరు ఆర్భాటంగా అన్ని మొదలు పెట్టడము, అవి సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా అని కూడా చూడకపోవడము. దేర్ ఇస్ అ హైప్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. కానీ అది ఆ పాలసీస్ ఎట్లా తయారవుతున్నాయి, ఎవరు చేస్తున్నారు, దాన్ని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అనే విషయాల్లో మాత్రం ఏ మాత్రం శ్రద్ధ లేదు, ఎవరికి లేదు. సో యూ రీడ్ సమ్ బిగ్ అనౌన్స్మెంట్ దట్ సో మెనీ universities, so many Gurukul schools are going to start, etc., etc. All that is sounds very nice, sounds very impressive. Kani తర్వాత చూస్తే అవి ఎంతవరకు నిజంగా జరుగుతున్నాయి, చేస్తున్నారా లేదా అని చూసినట్లయితే ఇట్స్ మోస్ట్ డిజార్టనింగ్. చాలా డిప్రెషన్ వస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే సిన్సియరిటీ లేదు, ట్రాన్స్పరెన్స్ అంతకంటే లేదు. సో ప్రతిరోజు ఏవో అనౌన్స్మెంట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి, కానీ కాదు. Yeah, can I talk? Yes, ma'am. Please go ahead. No. So యూనివర్సిటీ ఇప్పుడు ఈ స్థితికి వచ్చిందంటే, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇదే స్థితిలో ఉంది అని అంటే దానికి కారణాలు చాలా ఉండొచ్చు, చాలా ఉన్నాయి. అయితే యూనివర్సిటీ తెలంగాణ రాకముందు ఎట్లా పనిచేసింది అని అంటే అది పెద్ద బ్రహ్మాండంగా లేకుంది. ఎందుకంటే అక్కడ కూడా నేను నా అనుభవం చెప్తున్నాను. యూనివర్సిటీలో టీచింగ్ అప్పుడు ఆర్ట్స్ కాలేజ్లో, నిజాం కాలేజ్లో 73లో నేను చేరితే 2000లో రిటైర్ అయ్యాను. ఆ 27 ఏళ్ల ముందు నేను వేరే విమెన్స్ కాలేజ్లో, అటు రెడ్డి కాలేజ్లో చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఆ క్రమంలో నేను చూసింది ఏంటి అంటే, రాను 80లో వచ్చేసరికి ఒక రకంగా పాలిటిక్స్ హాస్ టేకెన్ ఓవర్ ద యూనివర్సిటీస్లో పాలిటిక్స్ అనేవి, విద్యార్థి సంఘాలు ఉన్నాయి, చాలా మంచిది, విద్యార్థి సంఘాలు తప్పకుండా ఉండాలి. ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ హూ సపోర్టెడ్ దెమ్. కానీ విద్యార్థి సంఘాలు ఎప్పుడైతే పొలిటికల్ పార్టీ అనుబంధ సంస్థలు అయిపోతాయో అప్పుడు యూనివర్సిటీలో కూడా అవే పాలిటిక్స్ కనిపిస్తుంది. దాని నుంచి నా దృష్టిలో నిజంగా ఒక రకంగా చెప్పాలి అని అంటే, యూనివర్సిటీలో ఏ విధంగానైతే విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులకు ఉండాల్సినటువంటి రిలేషన్షిప్ అనేది కూడా చాలా దిగజారిపోయింది ఒక రకంగా. దీనికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి. ఒకటి నా దృష్టిలో ఒకటి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే, ఎటువంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి ఫాలో కావడం జరగలేదు చాలా వరకు. అటు అడ్మినిస్ట్రేషన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లేవు, ఇటు విద్యార్థి సంఘాలు ఫ్రస్ట్రేటెడ్ యాజ్ దే వేర్ అండ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ పాలిటిక్స్. వాళ్ళకు కూడా చాలా వరకు ఏం జరిగింది, ఎప్పటికప్పుడు అటు పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏమంటే వీళ్ళు అనడము, ఒకటి కాదు రెండు కాదు. నాకు ఎందుకు ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేది వచ్చిందంటే ఉస్మానియాలో అప్పుడే వచ్చింది. ఎందుకంటే ఈ విద్యార్థి సంఘాలన్నీ కూడా చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి మనకు, విద్యార్థుల్లో చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఫీజు పెరిగిపోతుంది, హాస్టల్లో తిండి సరిగ్గా ఉండదు, అకామిడేషన్ సరిగ్గా ఉండదు, కన్వెన్సెస్ ఉండవు, ఎక్కడి నుంచో పాపం బస్సులలో పడి వస్తారు. నాకు తెలుసు చాలా మంది తిండి లేకుండా వచ్చేవాళ్ళు హాస్టల్స్. అందులో ఉస్మానియాలో వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా రూరల్ ఏరియాస్ నుండి, పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని నాకు తెలుసు, అందరికీ తెలుసు. నేను క్లాస్లో చూసేదాన్ని, కొంతమంది హాస్టల్లో ఉండేవాళ్ళు బయట నుంచి విద్యార్థులు, కొంతమంది దే వుడ్ డోజ్ ఆఫ్ బికాజ్ పొద్దునే పలహారాలు చేయకుండా వచ్చేది. ఈ స్టడీ మేము ఎప్పుడు చేసామంటే తెలంగాణ మూవ్మెంట్ అప్పుడు ఇంటర్వ్యూడ్ అ హోల్ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, అందరినీ కూడా. అప్పుడు యూనివర్సిటీ క్లోజ్ ఉండింది అదంతా, అందరూ కూడా అదే చెప్పారు. మేము సెలవుల్లో ఇంటికి ఎందుకు పోతామంటే అక్కడ మళ్ళా పని చేసుకుంటాం, మేము చేను పని ఇవి అవి మా తల్లిదండ్రులకు చేస్తాము.
అటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వచ్చిన విద్యార్థులు ఉస్మానియాలో వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పింది ఏంటంటే, మరి మేము పని చేయకపోతే మాకు కాదు, మేము అందుకే క్లాసులు కూడా డుమ్మా కొట్టాల్సి వస్తుంది అని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది. అయితే ఇవన్నీ నేను ఆ డీటెయిల్స్ పోనక్కర్లేదు, కానీ జరిగింది ఏంటంటే, అక్కడ ఉస్మానియాలో నేనున్నప్పుడు 80లో వచ్చేసరికి ఈ విద్యార్థి సంఘాలన్నీ కూడా ఒకళ్ళతో ఒకటి పోటీ పడి ఏదైనా కారణం కానీ ఒకరోజు ఒకళ్ళు స్ట్రైక్ అనేది నో క్లాసెస్ అని అంటే విద్యార్థులు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. ఇంకో రోజు ఇంకొక సంస్థ, ఇంకొక స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్, అది ఏదైనా, ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ నేమ్స్, యు నో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. వారంలో 4 ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటే 4 రోజులు డిక్లేర్ చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడి మీరందరూ కలిసి ఎందుకు ఒక రోజు బాయ్కాట్ చేయదు అని అంటే అది కుదరదు. ఎందుకంటే అట్లా పొలిటికల్ పార్టీస్ అట్లా లేవు. వాళ్ళతో పాటు వీళ్ళు విడిపోయి ఎవరంతకు వాళ్ళు చెయ్యాలి. జరిగింది ఏంటంటే 80లో వచ్చేసరికి 80లు 90లు ఇంకా అది నడిచింది అట్లానే. వారంలో 4 రోజులు క్లాసులు కాకపోయేది. కాకపోవడానికి కారణం ఇవన్నీ కూడా. దాంతో పాటు అందుకే నాకు అనిపించింది అంటే టీచర్స్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ పోయిందేమో బహుశా. టైంకు రావడము, 9 గంటల క్లాస్ ఉన్నది అని అంటే 5 నిమిషాలకు ముందు రావాలి క్లాసు. వచ్చేవాళ్ళు కాదు. నాకు తెలుసు చాలా మంది రాకపోయేవాడు. టీచర్లు లేరని పిల్లలు, పిల్లలు లేరని టీచర్లు, మొత్తం మీద విద్య నేర్పడము, లెర్నింగ్ అనేది చాలా దెబ్బతిన్నది. 80లంతా కూడా, 90లు 80. ఇంకా దాని తర్వాత కూడా అట్లానే జరిగిందేమో, ఇప్పటి సంగతి నాకు తెలియదు. కానీ ఆ క్లాసులు జరగకపోవడము, లెర్నింగ్ అనేది లేకపోవడం వల్ల నిజంగా కూడా ఇట్ వాజ్ నో లాంగర్ అన్ ఎడ్యుకేషనల్ సెంటర్. చాలా అంటే కొన్ని అనేది ఇప్పుడు సైన్స్ లో జరిగినాయి మా దగ్గర జరుగుతాయని అన్నారు, కానీ నేను విన్నది ఏంటంటే అక్కడ కూడా చాలా వరకు దిగిపోయింది. సో అటువంటి పరిస్థితి నుండి తరువాత మనకు తెలంగాణ మూవ్మెంట్ వచ్చింది. తప్పనిసరిగా విద్యార్థులు పొలిటికల్ మూవ్మెంట్స్ లో ఉంటారు. యూరోప్ లో లేరా 1960s అంతా కూడా 68లో వచ్చిన పెద్ద ఉద్యమం, అన్నిటికంటే పెద్ద ఉద్యమం విద్యార్థులు. యూనివర్సిటీ సిస్టమే కాదు, ప్రభుత్వాన్ని కూడా కూడగొస్తుంది. ఆ యూనివర్సిటీ సిస్టమ్ ను మార్చవలసి వచ్చింది. మంచా చెడ్డ అది వేరే సంగతి. కానీ విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా పాలిటిక్స్ లో ఉంటారు, పొలిటికల్ మూవ్మెంట్స్ లో ఉంటారు, ఇవన్నిట్లో ఉంటారు. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ జరిగింది ఏంటంటే ద మీనింగ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ హస్ చేంజ్డ్. పొలిటికల్ ఐడియాలజీ, ఒక ఐడియాలజీ కొరకు పోరాడడం అనేది అది ఉస్మానియాలో జరగలేదని కాదు, జరిగింది. వి వాంట్ సోషలిజం, ఎక్విటీ, ఇవన్నీ కూడా మార్క్సిజం, ఇవన్నిటిని కూడా బాగా చదివిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అటువంటి ఉద్యమాలు వచ్చాయి అక్కడ కూడా. కానీ క్రమంగా జరిగింది ఏంటంటే విద్యార్థుల్లో చదువు తక్కువైపోయి రాజకీయాలు ఎక్కువైపోయాయి. ఈ క్లాసులకు రాకపోవడం అనేది తప్పనిసరిగా టీచర్లది కూడా. అటు అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఒక విషయం చెప్తాను మీకు, అంటే నన్ను మాట్లాడమన్నారు కనుక నేను చాలా బాధతోటి ఇవన్నీ చెప్తున్నాను, నా ఎక్స్పీరియన్స్. అటెండెన్స్ అనేది ఉండాలి. Can I talk like this? Speak your heart, because this is exactly it's not only education problem, it's the whole ecosystem is corrupt. Please speak your heart. Let me say something. So ఒక పాయింట్ అప్పుడు 90s ఎప్పుడు 80s తర్వాత ఎప్పుడు ఒక రూల్ తీసుకొచ్చారు. తప్పనిసరిగా 75 50 ఎంతనో అటెండెన్స్ ఉండాలి. ఒక 10% 15% ఎక్కువ చేయొచ్చు, మెడికల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో టీచర్స్ వర్ ఆస్క్డ్ టు టేక్ డౌన్ అటెండెన్స్ రెగ్యులర్లీ. దీని మీద అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ పెట్టి చేయాలి, వాళ్ళు సైన్ చేయాలి, క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ చేయాలి. అది కొన్ని రోజులు పాటించిన వాళ్ళది తప్పైంది. అప్పుడు అటెండెన్స్ మార్క్ చేసి కరెక్ట్ గా చూపించి, నీకు అటెండెన్స్ తక్కువ లేదు బాబు, ఓర్ అమ్మాయి, నువ్వు ఎగ్జామ్ అపియర్ కావడానికి వీలు లేదు, ఇంకో 10 రోజులు ఉట్టిగా రా, వచ్చింది నేను చెప్తాను పాఠాలు, అప్పుడు అటెండెన్స్ ఎక్కువ చేయొద్దు అని అంటే, బిలీవ్ మీ, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్మోస్ట్ కమ్ టు బీట్ యూ. అట్లా తయారైంది.
అంటే ఒక సఖ్యత అనేది లేకుండింది విద్యార్థులు టీచర్లలో. రూల్స్ అసలే పాటించలేదు. ఎందుకంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ అందరూ కూడా ఎట్లా అంటే రూల్స్ పాటించే వాళ్ళు ఒక సిస్టమాటిక్ గా ఈ పద్ధతిలో చెయ్యాలి, ఈ పద్ధతిలో డిపార్ట్మెంట్ నడిపించాలి అనే విషయాలు, యూనివర్సిటీ నడిపించాలి అనేటువంటివి వాటికి అర్థమే మారిపోయింది. చాలా వరకు ఒక అనార్కిక్ సిస్టమ్ తయారైంది యూనివర్సిటీ అప్పటికి. అయితే తర్వాత తెలంగాణ మూవ్మెంట్ వచ్చింది. నిజమే, తెలంగాణ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో వస్తున్నటువంటి విద్యార్థులు వీళ్ళంతా కూడా చాలా అటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వచ్చిన పిల్లలకు ఎంతో కష్టపడి తప్పకుండా పాఠాలు చెప్పాలి, వాళ్ళు రావాలి. అయితే తర్వాత ఈ మూవ్మెంట్స్ అన్ని రావడము అన్నిటికంటే విచారకరమైంది ఏంటంటే ఈ పాలిటిక్స్ అనేవి ఒక రకంగా పూర్తి మారిపోయింది, అర్థమే మారిపోయింది. పొలిటికల్ పార్టీస్ తోటి సంబంధము, ఎప్పటికప్పుడు విపరీతమైన పోటీ, ఇవన్నీ జరిగి చాలా ఒక అనార్కిక్ సిస్టమ్ తయారైంది అక్కడ. తర్వాత తెలంగాణ మూవ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ ది ఐడియల్ వాస్ తెలంగాణ రావాలి. అందరికీ తెలుసు తెలంగాణ మూవ్మెంట్ ఎట్లా వచ్చింది, ఇవన్నీ కూడా అంత వచ్చింది. సో ఈ తెలంగాణ మూవ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు చాలా మంది కష్టపడ్డారు. వి నో హౌ దే సఫర్డ్ అండ్ హౌ ఒప్రెసివ్ ద స్టేట్ వాస్. స్టేట్ ఎప్పుడూ ఒప్రెసివే, స్టేట్ మీనింగే ఒప్రెసివ్. ఒప్రెషన్ అనేది ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. అయితే ఈ ఒప్రెసివ్ స్టేట్ అనేది ఈ విద్యార్థుల సంగతి ఆలోచించలేదు. ఈ మూవ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఒప్రెస్ చేయడము, వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడము, హాస్టల్స్ మూసేయడము, ఇవన్నీ జరిగాయి. దాని నుంచి వాళ్ళు ఇంకా కష్టపడ్డారు. మరి అటువంటప్పుడు విద్యార్థుల్లో కోపం పెరగదా, ఫ్రస్ట్రేషన్ పెరగదా? అవన్నీ పెరిగిపోయాయి. దాని నుంచి ద మూవ్మెంట్ బికేమ్ అ స్ట్రాంగ్ మూవ్మెంట్. ఫార్చునేట్ అది ఆ మూవ్మెంట్ సంగతి ఎట్లా వచ్చింది, తెలంగాణ ఎట్లా వచ్చింది మన అందరికీ తెలుసు కూడా. మరి మూవ్మెంట్ అయిన తర్వాత ఏమనుకున్నాం, తెలంగాణ వస్తే ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. కాస్ట్ ముఖ్యంగా, కులము, ఇవన్నిటివి కూడా వీటిని పక్కకు పెడదాం. ఎక్విటీ, సమానత్వం అనేది ఉండాలి. మనం immediately after independence, who was the education minister? Abul Kalam Azad. What was the ideal of education? Equity and humanitarianism, and it was liberal education. అక్కడి నుంచి మనం ఎట్లా వచ్చామంటే 90లో వచ్చేసరికి పూర్తి ప్రైవేటైజేషన్. ఈ ప్రైవేటైజేషన్ తో విద్య అనేది ఒక కమర్షియల్ కమోడిటీ అయిపోయింది. ఇట్ బికేమ్ బోత్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ health, as you know, have become commercialized. They became commodities. అయితే ఇటువంటి లిబరలైజేషన్ దీంట్లో నుంచే తెలంగాణ వచ్చింది. 90లలో ఇవన్నీ కూడా మొదలైనవి. దేశవ్యాప్తంగా ఈ privatization, commercialization of all this started. Health and education became private commodities to be sold at whatever rate one can pay. Of course, those who can't pay anything, they are pushed out. ఆ విధంగా జరిగింది. మనకు తెలుసు ఇప్పుడు ఎటువంటి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, ఎటువంటి ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. దాంతో ఇంకోటి వచ్చింది ఏంటంటే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్, ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి. ఈ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మరి ఎవరికి తోడ్పడుతున్నాయి, ఎవరికి ఇవన్నీ కూడా? All these are meant for the benefit of those who are on top, rich, and those who have access to political highest leaders. ఆ విధంగా జరిగినప్పుడు ఇది తెలంగాణ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ సిస్టమ్. అయితే ఆ లిబరలైజేషన్, కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, వీటిని ఎదిరించేటువంటి ప్రభుత్వం రాలేదు. We got a government which high rhetoric in everything, hype about everything. నిజమే, నీళ్లు ఇవన్నీ అంతో ఇంతో వచ్చింది, రాలేదని ఎవరు అనరు. కానీ the ideal for which we fought, that education will be free from pre-primary to complete school education, అది జరగలేదు.
ఇప్పటి వరకు కూడా జరగలేదు. ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి వెళ్ళిపోతున్నారు విద్యార్థులంతా అని అంటే మరి వెళ్తారు. అప్పుడప్పుడు ఏదో ఒక 2 మంచి పబ్లిక్ స్కూల్స్, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ చూపించి ఏదో ఇట్లా ఉంది. అది ఏ రాజకీయ నాయకుడు చదివిన స్కూలో ఏదో అయి ఉంటుంది. దాన్ని మాత్రం పేపర్‌లో చాలా చక్కగా ఇచ్చి ఇట్లా గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఉంది, పిల్లలు వస్తున్నారు అని ఇస్తారు. Why doesn't it happen all over? Why don't all the government schools improve? Why don't they get buildings? Why don't they get enough number of teachers? Why should they pay fees? వాళ్ళకి హెల్త్ సర్వీసెస్ లేవా? వాళ్ళకి సోషల్ సెక్యూరిటీ వద్దా? ఈ స్కూళ్ళలోకి పోయే వాళ్ళంతా ఎవరు? ద పూరెస్ట్ సెక్షన్, దళిత్స్, ఓబీసీస్ అండ్ ద పూర్ అప్పర్ క్లాస్, వీళ్ళంతా పోతారు. మరి వీళ్ళందరూ ఆ స్కూళ్ళకు పోయినట్లయితే isn't it necessary to establish a good school system? అప్పుడప్పుడు గురుకుల్ స్కూల్స్ ఉంటారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ గురుకుల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, పోయేవాళ్ళు బాగుంటారు. మరి why do you divide? ఇటు గురుకుల్ స్కూల్స్, అటు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, ఇటు ప్రైవేట్ స్కూల్స్, you divided everything. People are divided not only on caste and class, but they are divided on the basis of education also. Higher education in university. What is the higher education in university? This, if you take Osmania University as a higher education center, what is its state now? What is its condition today? Half the departments, at least social sciences, are ready to close down because there are no appointments. So what is your understanding of education? First of all, you must have a good primary system, which is free for everyone. Then secondary school system, which should be free again. And then this paves the way. This is an access, provides you access to higher education. ఇవి బాగాలేకపోతే higher education ఎవరు పోతారు higher education కు? So this kind of a system where you divide the school system, university lo kuda ante. You have university, you have affiliated colleges, you have private colleges. Now you have international world class universities, opening it up to outside, foreign capital, foreign universities. So the way the rulers have treated the people is with complete contempt, nothing but contempt. Education ante contempt, intellectuals ante contempt. విద్యార్థులందరినీ కూడా ఎంతగానో చీల్చాలో అంతగానం చీల్చి కొందరికి కొన్ని దొరుకుతాయి, కొంతమందికి దొరకవు. The poorest can never afford to go to these higher education. So the state of higher education, what are the budgetary allotments to these things? Somebody spoke a little while ago about all these. Now ఇవన్నీ కూడా ఈ బడ్జెట్ పెరగదు, పెరిగితే అది సరిగా టైంకి అందదు. ఇటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వేరేగా ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా. It will be a different kind of a system, the ideals for which we fought. Why is Telangana also part of that liberalized system? And worst thing is now the school textbook, the way they are changing. We have a center which has contempt for education from intellectuals, everything. And you know what is happening at the center. The kind of government, the kind of education system they want. Half the history will be deleted. అటువంటి పరిస్థితిలో Telangana should protest about all these things. Telangana should protest against these things. Instead, we keep quiet about all these things, and we so much hype about private education, private schools, institutes, startups, and some hospitals which are not just 5-star, 7-star hospitals. అక్కడ డబ్బులు ఉంటాయి, రిసోర్సెస్ వస్తాయి. మరి ఇక్కడ అంగన్వాడీలు కట్టడానికి డబ్బు ఉండదు, ప్రైమరీ స్కూల్స్ మంచిగా కట్టి టాయిలెట్స్ పెట్టడానికి మనకు డబ్బు ఉండదు, ఆడపిల్లలకు మంచి టాయిలెట్స్ ఉండి సరిపడే అన్ని టాయిలెట్స్ స్కూల్స్ లో ఉండవు, సగం మంది ఆడపిల్లలు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల నుండి పైకి రావాలి, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి రావాలి అంటే ఎవరు రాగలుగుతారు? డబ్బున్న వాళ్ళు. ఆ డబ్బున్న వాళ్ళు అంటే గవర్నమెంట్ కొన్ని స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తే ఇస్తుండొచ్చు. మై పాయింట్ ఈస్
Money has become the center of everything today. Politics, money. Politics is money. Education is money. Well, health is education. Again, money. That is why corruption has gone up so much. Everyone wants money. Corruption has gone. Now, in such a situation, how do you save Osmania University? The entire system is like that. And we want this Telangana to be different. And we were hoping it will be different. Telangana government, we thought would do something, but not really. I mean, I didn't have great expectations from this kind of government or party. So what has happened is that they have no interest in even appointing teachers, even filling up the post in Osmania University. How many times they said they will fill up and they've not done it? How do you expect university to improve administration? Students, they have experience, they know what their problems are. Why can't we improve all these things? Why do you waste your money on big functions? పెద్ద functions, పెద్ద గుళ్ళు కట్టడము అన్ని పెద్దగా hype about everything. కానీ మనకు అసలు వాటికి డబ్బులు ఉండవు. I don't believe they have enough money. Telangana is a rich state. Why can't they rework their budget, allotments? అసలు ఐడియాలజికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఉండాలి. ఒక ఐడియల్ అనేది ఉండాలి. ఐడియాలజికల్ ఐడియల్ అనేది ఉండాలి. ఆ ఐడియల్ ఏంటి? అది ఉందా? దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా అనేది పెద్ద ప్రశ్న. మరి ప్రశ్నించే వాళ్ళన్నా ఉండాలి. మనం ప్రశ్నిస్తున్నాం. ప్రశ్నించే వాళ్ళ గొంతుకలు వినిపిస్తున్నాయి వాళ్ళకు. How many people really question all these things? And these are, most, in my view, they are very important issues. And if we want education to improve and save, Osmania University and other universities in Telangana, we need to make an attempt. We need to make not just attempt, but first of all, understand where the problem lies. Problem is, of course, the state. State itself doesn't have a proper policy, doesn't have enough allotments for education, budgetary allotments. But once they do it, you must have honest people to implement this, honest people to govern even the university. Governance is very important. Unfortunately, Osmaniaలో జరిగింది ఆ governance అనేది పూర్తిగా it became I remember when I was there. And gradually it became worse and worse. And I don't know, I can't I do not have experience of the present system, but I do know that students face a lot of problems and departments are practically closing down. Let's not forget, one of the contributions for this decline is Chandrababu Naidu. Chandrababu, who said, why should social sciences be there? You can learn them online. Close down sociology. You don't need sociology and history. History enduku manaku tourism pedlamu. That is the level of education of these rulers. ఆ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళు అధికారంలోకి వస్తే నేను అప్పుడు యూనివర్సిటీలో పాఠాలు చెప్తున్నా. చంద్రబాబు వచ్చి స్ట్రక్చరలీ ఇంప్రూవ్ కావాలని చెప్పేసి డబ్బులు ఇస్తే తర్వాత వచ్చాయి, ఇంప్రూవ్ అయింది స్ట్రక్చర్. కానీ డిపార్ట్మెంట్స్ క్లోజ్ డౌన్ కావాలి, వాళ్ళకు అందాల్సినటువంటి రీసెర్చ్ గ్రాంట్స్ రాకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా పర్టిక్యులర్లీ కంటెంట్ ఫర్ సోషల్ సైన్సెస్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. ఇప్పుడు one of the most, in my view, sad thing is when scientists today say that there are very few people are taking up pure sciences. Scientific research kavali ante you need science. You need those who study science. Technology kaadu. Technology, computers, ivanni unnai, dani meeda chaala hypotheses nadustundi. But pure sciences, physics, chemistry, anatomy, itvantivanni kuda ఈ సబ్జెక్ట్స్ కనుక లేకపోతే ప్యూర్ scientific research అనేది జరగదు. Scientists are saying that today we don't have enough science. Computers have taken over. That's very good. We may have good computer
scientist or whatever. But the point is, if you are looking at higher education as a whole, both social sciences and science, philosophy of science, these are important. Do we have those today? How many people are joining those? చాలా మంది ప్రైవేట్ కాలేజ్ యూనివర్సిటీస్ వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? బికాస్ స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ ఇన్ దిస్ కండిషన్ యాజ్ ఇంతకుముందు స్టూడెంట్స్ మాట్లాడినట్టుగా. అటువంటి పరిస్థితిలో మరి అందరూ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళగలుగుతారా? వెళ్ళలేరు. లుక్ ఎట్ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ దేర్. ఈవెన్ స్కూల్లో పాఠాలు స్కూల్కి పంపించాలి అంటే పిల్లలకు యూ నీడ్ ల్యాబ్స్, నాట్ ఇన్ హౌసింగ్ ల్యాబ్స్. ఇటువంటి పరిస్థితిలో unless you have a government which is committed to education, not just committed to wealth and building big temples and spending on gold for gods, బంగారు దేవుళ్ళకు బంగారు, దీని మీద ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు ఆ ఉన్న రిసోర్సెస్ అన్ని కూడా ఎడ్యుకేషన్ మీద పెట్టినట్లయితే you will turn out good institutions where your students will join, your students will come back, make government schools and colleges worthwhile. అట్లా పెట్టకుండా వాళ్ళకు డబ్బులు ఇవ్వకుండా రిసోర్సెస్ లేకుండా చేసి జీతాలు కరెక్ట్, అంగన్వాడీ వర్కర్స్ కు జీతాలు ఇవ్వలేని ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? వాళ్ళకు రెగ్యులర్ గా రావు. ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి. ఐఎమ్ షూర్ దేర్ ఆర్ అదర్ స్పీకర్స్ హూ విల్ సే, but in my view, to save Osmania, it needs a huge struggle, not just condemning the government, not just criticizing, but a whole lot of things. We have to criticize ourselves. Students have to think through these issues, see what they should do, how one can go about it. You need to have a discussion on what are all the ingredients of a university, which are the wings of the university. అవన్నీ కూడా చూసి we need to really chalk out a plan to do that. And probably we may be able to say. Thank you very much. Thank you, ma'am, for elaborating multiple issues and questioning that social sciences are equally important as sciences, and also bringing them to a very pertinent question whether government is interested in education or not. Friends, we will take questions slightly later. Now I would like to invite Rashmi. She is a 5-year integrated course chemistry student from Nizam College. This is a very serious issue which has evolved in Nizam College over a period of time. They have decided to wind up the 5-year integrated chemistry course from the upcoming academic year. So we have with us Rashmi. Rashmi, please go ahead. Rashmi, you have been unmuted. Please go ahead. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, check. A very good evening to all the dignitaries present over here. And thanks Rashmi, for can giving you- us this opportunity, Rashmi, sir and ma'am. Sir. Rashmi, can you enable your video, please? This is live and our moderator requesting, please. Okay. Sir, actually, there is a problem, sir. Actually, it is Okay. raining. Yeah, And, carry on. Okay, please. and the power is gone. So, It's okay. Carry on. okay, sir. Thank you, sir. Sir, I'm Rashmi from 5 years integrated course in chemistry studying Nizam College, sir. And our concern is about winding up the course of 5 years integrated course in chemistry, sir. A couple of months back, we got a notice that our course is being winded up. And actually, the university can close up the course when they are not viable, sir. Actually, ours is a 5 years course, which is of UG and PG, sir. UG will be of 2 years, sir. With BSc courses, like we'll have the BPC background and MPC's background, sir. And then the PG will be of 3 years, sir. So we'll totally have the chemistry subject. When we take up the normal MSc PG course, we can do the specialization in only one subject, either in organic or inorganic or physical, sir, any one thing. And when we come to the MSc FIC chemistry course, here we have all the specializations, sir.
And till the 9th semester, we'll be taught all the specializations of organic, inorganic, and physical. And we also have the analytical chemistry subject also, sir. And also in our syllabus, we have a subject called as skill enhancement course. And we have the computer science, drug designing, and gender sensitization courses, sir, which enables us to know about the world, like how to take up the courses and all, sir. And our syllabus is directed as per the CSIR net syllabus and GATE syllabus, sir. So many of our seniors and all, like they have qualified all the exams, sir. CSIR net, GATE, PhD research, and they are now working as the PhD research scientist, sir. Even in BARC also. So we request, our concern is not to close up this wonderful course, sir. Rashmi, you can also speak in Telugu if you're comfortable with that. And we have a Okay, ma'am. wider audience. So if you want to say anything in Telugu also, Okay, ma'am. feel free to communicate. ఓకే మ్యామ్, ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్ యాక్చువల్లీ మేము 9 days నుంచి ప్రొటెస్ట్ కూడా స్టార్ట్ చేసినాం మ్యామ్. నాన్న అసలు అందరు ఉన్నారు కదా, సార్ మేడం కాకుండా అందరికి అడ్రస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే మ్యామ్, ఓకే. 9 days నుంచి ప్రొటెస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం మేము. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మాకు అసలు ఎక్కడి నుంచి కూడా రెస్పాన్స్ రాలేదు. మేము ఫస్ట్ నుంచి ప్రిన్సిపల్ కి, వీసీకి అన్ని రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చాము. ఎక్కడి నుంచి కూడా మాకు ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ రాకపోయేసరికి మేము 9 days ప్రొటెస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం, సార్. అండ్ మేము అన్ని అంటే చాలా మంది అఫీషియల్స్ దగ్గర కూడా వెళ్ళి మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వండి అని కూడా మేము అడగడం జరిగింది. అంటే వీసీ దగ్గరికి, ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి ఫస్ట్ మేము వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మాకు 2 issues చెప్పారు. ఏంటంటే ఒకటి వచ్చేసి బడ్జెట్ ఇష్యూ, ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ బాగాలేదు అని చెప్పి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఫ్యాకల్టీ లేరు అని. అండ్ మాకు వచ్చింది ఏంటంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ అనేది చాలా పెద్ద డిపార్ట్మెంట్. అందులో పర్మనెంట్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. సో మా కోర్స్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అండర్ లో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఫ్యాకల్టీని ఇక్కడ తీసుకోవద్దు అని కూడా మేము క్వశ్చన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ వచ్చేసి ప్రాఫిట్ లోనే రన్ అవుతుంది అన్నట్టు మాకు తెలిసింది. సో అంటే ఇప్పుడు అంటే మ్యామ్ మాకైతే తీసేయొద్దు కోర్స్ అని చెప్పి అంటున్నాం. ఎందుకంటే సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కోర్స్ అని కూడా ఒక ఇష్యూ రేజ్ చేస్తున్నారు. 15 years నుంచి ఒక కోర్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని రెగ్యులరైజ్ కూడా చేయాలి. అండ్ ఫీజు కూడా బడ్జెట్ ఇష్యూ అన్నప్పుడు ఫీజు కూడా ఇంక్రీజ్ చేశారు. మా బ్యాచ్ వరకు 20,000 ఉన్న ఫీజ్ ని 35,000 కి ఇంక్రీజ్ చేశారు. సో అది ఎంతవరకు కరెక్ట్? మరి బడ్జెట్ ఇష్యూ కూడా అక్కడ పని చేస్తుంది, ప్రాఫిట్ లోనే నడుస్తుంది అన్నట్టు చెప్తున్నారు. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మ్యామ్ ఇప్పుడు అనుకొని ఉంటారు మ్యామ్, అంటే క్వశ్చన్స్ కూడా రేజ్ అవుతాయి. ఎట్లా అంటే మీ బ్యాచ్ ప్రిన్సిపల్ సార్ అండ్ బీసీ సార్ కూడా ఇదే అంటున్నారు. మరి మీ బ్యాచ్ కి అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు, మిమ్మల్ని అయితే కంటిన్యూ చేస్తున్నాం కదా, మరి మీరు ఎందుకు ఫైట్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు అడుగుతున్నారు. సో మాదేంటంటే మ్యామ్, ఇప్పుడు మీరు కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో, నిజాం కాలేజ్ లో చదువుకొని వెళ్ళిన వాళ్ళే మ్యామ్. అంటే మీరు మా మీద ఎట్లా కన్సర్న్ చూపిస్తున్నారు? ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఏమి ఇట్లా జరగొద్దు, మంచిగా జరగాలి, వచ్చే స్టూడెంట్స్ కి ఇవన్నీ జరగాలి, మంచిగా ఫేవర్ గా ఉండాలి అన్నట్టు. మేము కూడా అఫెక్షన్ ఉంది మ్యామ్ మా కోర్స్ మీద. మాకు మంచి కోర్స్ అస్సలు తీసేయొద్దు, దీని వల్ల చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ మా వచ్చే జనరేషన్స్ కూడా, రేపు మా కజిన్స్, సిబ్లింగ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇదే కోర్స్ లో జాయిన్ అయితే చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మ్యామ్. అంటే ఏదన్నా ఓకే మ్యామ్, కోర్సు ఎలాంటప్పుడు కూడా తీసేయాలంటే స్టూడెంట్స్ అసలు జాయిన్ అవ్వట్లేదు, ఇంటేక్ తక్కువ ఉంది అన్నప్పుడు తీసేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఇంటేక్ కూడా అవుట్ ఆఫ్ 30 seats మాకు 28 ఆబ్వియస్ గా ఫిల్ అవుతున్నాయి. అంత ఫిల్ అవుతున్నప్పుడు మరి తీసేసే అవసరం అయితే, అంటే మంచి కోర్స్ కదా మ్యామ్, అసలు తీసేయొద్దు అని చెప్పి మా కన్సర్న్ మ్యామ్. మేము దీనికోసం అయితే ఈ ఫైట్ ని స్టార్ట్ చేసాము. సో ఇంకా అంటే మంచి కోర్స్ అంటే వాళ్ళు మంచి మంచి పొజిషన్స్ లో ఉన్నారు మ్యామ్ అందరూ. ఓకే. ఎనీథింగ్ సో మీ సైడ్ నుంచి మాకు సపోర్ట్ ఉంటే మేము ఇంకా ఇది ఇట్లానే కంటిన్యూ చేస్తామని అంటున్నాం మ్యామ్. కోర్స్ వచ్చే వరకు తీసేయొద్దు, ఈసారి సిపిజెట్ నోటిఫికేషన్స్ లో కూడా పెట్టాలని అనుకుంటున్నాం మ్యామ్. తప్పకుండా రష్మి, మీ కన్సర్న్స్ చాలా వ్యాలిడ్ ఉన్నాయి. ఇంకా 5-year ఇంటిగ్రేటెడ్ కెమిస్ట్రీ కోర్స్ అయితే కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ కి స్ట్రెంగ్త్ కాకుండా మొత్తం నిజాం కాలేజ్ కి స్ట్రెంగ్త్ అది. అయితే కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే నిజాం కాలేజ్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది, నిజాం కాలేజ్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. వినీత గారు ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఫర్ ఆల్ సైన్సెస్
for all sciences, the foundation is the chemistry. And when sir. this noise, when this protest, Rashmi, and Sir. all the integrated course friends, and this is not a subjective, war. మేము కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ Yes. కూడా చేశాము. I spoke to the head of the chemistry, okay, and I spoke to an industry CEO, okay, and I spoke to an entrepreneur, and I spoke to a professor. All of them came from Osmania chemistry department. All of them were shocked, basically. Why? I actually asked them, is it feasible economically? Is it viable in terms of the resources? And they said, this course is extraordinary course. It's a job-oriented course and research-oriented course. And canceling this course is very, very unthinkable, unreasonable. So there are a lot of issues in Usman University. The people I am talking to, we are divided. We all have different opinions. And even global alumni also, Usmani alumni, unanimously said, this is wrong. Canceling, you know what VC response is? Well, I introduced 15 courses. Nobody thinks about it. No. Just because you done 10 things good, you cannot do one evil thing. This is an evil thing. Okay, you student use all democratic means, peaceful means to fight against the administration. This administration is simply executing the script, the agenda of the feudal CM. And the same chief minister, 15 years ago, we supported him for the cause of Telangana. And the same people, we are voicing our opinions that he must stop his dictatorial autocratic rule on the universities, public universities. Public universities gave scientists, researchers, leaders, IAS officers, IPS officers, thinkers, writers, scholars. And these rulers, this simply wants to shut down. The title of this debate today is the plight of public universities. They are very scared of public universities. Reason? Rashmi lanti leaders, Satya lanti leaders, Gopi Rasami lanti leaders, Aknur Murali lanti officers, R.S. Praveen Kumar lanti dammunna leaders vastarani cheppi vallu bhayapadutunnaru. This is the bigger schema. This is not simply raise PhDs by 1000%, cancel. This is a bigger schema. The bigger schema is పేదోళ్ళు, రూరల్ పిల్లలు, వీళ్ళకి చదువద్దు, వీళ్ళు చదివితే మనల్ని క్వశ్చన్ చేస్తారు, వీళ్ళు చదివితే మనల్ని ఛాలెంజ్ చేస్తారు, వీళ్ళు చదివితే మన పవర్ పోతుందని. So Vinita, this is a grand schema of shutting down the public universities. In this call, my guess is that 80% of people in this call are youth. దయచేసి మీరు, your silence, as Dr. Ambedkar said, your silence is dangerous. Okay, మాట్లాడండి, క్వశ్చన్ చేయండి. ఎన్ని రోజులు జైలు వేస్తాడు? డాక్టర్ అంబేద్కర్ కానీ, గాంధీ కానీ, సర్దార్ పటేల్ కానీ, వీళ్ళంతా నా జాబు, నా ఫ్యామిలీ, నేను జైలుకోవద్దు అనుకుంటే మనకు ఫ్రీడమే రాకపోతుండే. వి మస్ట్ స్పీక్. వీసీ ఏంది ఈ రోజు ఉంటారు, రేపు పోతాడు. బట్ వీ నీడ్ టు సెండ్ ఎ మెసేజ్ టు దీస్ bureaucrats that the public will should be respected. Thank you, Vinita. Back to you. I think we have two good Rohit, speakers. thank you. Venkatas Garu, Dr. R.S. Praveen Kumar also there. Yes, quickly we will take Satya and Sudhir. They want to add few more points to what Rashmi said. Just a quick, Satya, okay, quickly. 1-2 minutes. 1-2 minutes, okay. Satya, quickly. And thank you, Rashmi. Thanks a lot. హలో ఎవ్రీవన్. అయితే ఇంటిగ్రేటెడ్ కెమిస్ట్రీ కోర్స్ని నిజాం కాలేజ్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు యూనివర్సిటీ అది మన డిపార్ట్మెంటల్ కమిటీ అప్రూవల్ తోటి మనకు ఇంటిగ్రేటెడ్ కెమిస్ట్రీ కోర్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా 15 yearsగా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది. 150 members ఎన్రోల్ అవుతే 150 members స్టూడెంట్స్ అయిపోయే వరకు కూడా ఉంటున్నారు. కానీ ఈ కోర్స్ని వైండ్ అప్ చేసేటప్పుడు డిపార్ట్మెంటల్ కమిటీ నుంచి ఎటువంటి ఇది తీసుకోకుండా
వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా కోర్సును రద్దు చేయడం, అంటే నిజాం కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ ఇచ్చినటువంటి ఒక రిప్రజెంటేషన్ తోటి వైస్ ఛాన్సలర్ యునానిమస్ గా డిసిషన్ తీసుకొని కోర్సును రద్దు చేసినాం అని చెప్పి నిన్న స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు విద్యార్థులు ఎవరైతే ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నటువంటి విద్యార్థుల పైన కూడా ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి బీ సెక్యూర్ ఏజెన్సీ తోటి దాడి చేసినటువంటి పరిస్థితి. ఈ బీ సెక్యూర్ వాళ్ళకి ఏంటంటే వైస్ ఛాన్సలర్ నే ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. అంటే వీళ్ళకి విద్యార్థులు అంటే గౌరవం ఉండదు, ప్రొఫెసర్లు అంటే గౌరవం ఉండదు, రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ అంటే గౌరవం ఉండదు, లేడీ స్టూడెంట్స్ అంటే గౌరవం ఉండదు. అంటే వీళ్ళు ఒక రిప్రజెంటేషన్ మా కోర్సును ఎందుకు రద్దు చేస్తున్నారు అని అడగడానికి కూడా అవకాశం లేకున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ బీ సెక్యూర్ అనే ఏజెన్సీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తా ఉన్నారు. అంటే ఒక సమస్యను కూడా చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దీన్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలని చెప్పేసి చెప్తున్నాను సార్. Thank you, Satya. Sudhir, your quick comment, please. Very quick. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Actually, మేము రిప్రజెంటేషన్స్ అన్ని ఇచ్చాము, అన్ని జరుగుతున్నాయి, వెల్ అండ్ గుడ్. బట్ మాకు ఒక్కటి ఏంటంటే, హలో చెప్పండి సుధీర్, యువర్ ఆడిబుల్. మ్యామ్, యాక్చువల్లీ అన్ని రిప్రజెంటేషన్స్ ఇస్తున్నాము, మాకు ఏంటంటే అన్ని మంచిగానే వెళ్తున్నాయి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ గుడ్, దే ఆర్ రెస్పాండింగ్. బట్ there is something else going on behind also. We could not recognize it, what is happening behind the scene. But మా వాళ్ళకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటట్టు ఉన్నాయి. ఎట్ దట్ టైమ్ we require your support, ma'am. యాక్చువల్లీ ఇప్పటివరకైతే మా కోర్స్ ని మేము డిఫెండ్ చేసుకుంటూ వచ్చాము విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సీనియర్స్ అండ్ సమ్ అదర్ మీన్స్. వీఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ కోర్స్. అంటే స్ట్రగుల్స్ ఉన్నాయి, స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్నాయి. దే ఆర్ షోయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ముందటేమో ఒక రీజన్ చెప్తున్నారు, వెనకాల బిహైండ్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ రీజన్. వీ కుడెంట్ గెట్, అంటే ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది మాకు ఎగ్జాక్ట్ తెలియనప్పుడు వీ కాంట్ అడ్రస్ ఆల్సో. మేము అడ్రస్ చేసినా కానీ వీసీ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. వీ హ్యాస్ టు స్పీక్ సంథింగ్. దానికోసం కూడా ట్రై చేస్తున్నాం. వీసీ అపాయింట్మెంట్, వీసీ వచ్చి మాట్లాడటానికి కూడా ట్రై చేస్తున్నాం. సో ఇంకొన్ని ఏమైనా డీటెయిల్స్ కానీ అడిషనల్ గా మీరు ఏమైనా హెల్ప్ చేసి తెప్పియగలిగితే బెటర్ మ్యామ్. వై దిస్ కోర్స్ హ్యాస్ బీన్ వైండ్ కదా అనేది. అంటే మాకు ఇప్పటివరకు అయితే ప్రొఫెసర్ సపోర్ట్ దొరికింది. అందరు ప్రొఫెసర్లు ఒకలా లేరు. దే ఆర్ గుడ్. Sudhir, each Yes, time when Apnu Murali asked, when we asked, when Global Alumni asked, tomorrow Dr. RSP asked, each time ఆయన ఆన్సర్ మారుస్తున్నాడు. ఒకసారి ఫ్యాకల్టీ ఇష్యూ ఉందన్నాడు, ఇంకోసారి లో అటెండెన్స్ ఉందన్నాడు, డ్రాప్ అవుట్ రేట్ ఉందన్నాడు, ఇంకోసారి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎకనామికల్లీ వయబుల్ అన్నాడు. VCs must remember, universities are not revenue centers. Universities are cost centers. యూనివర్సిటీకి లాభం లేదు. యూనివర్సిటీకి ఏం లాభం కావాలా? యూనివర్సిటీకి కావాల్సిన లాభము ఎందరు స్టూడెంట్స్ ప్లేస్మెంట్ అవుతున్నారు, ఎందరు రీసెర్చర్స్ అవుతున్నారు, ఎందరు అమెరికాకు పోతున్నారు, ఎందరు లీడర్స్ అవుతున్నారు. దాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ ఫర్ యూనివర్సిటీ. ఇట్స్ నాట్ కాస్ట్ కటింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మనీ సేవింగ్స్. సార్ మేము సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే సెల్ఫ్ ఫండెడ్ కోర్స్. దిస్ ఇస్ ఎ సెల్ఫ్ ఫండెడ్ కోర్స్. ఓకే. Yes, sir. It's just simply a facilitator. It's just simply a facilitator. Vinita Gar, let's go to the next question, please. Okay. We will take questions from others because two distinguished speakers are already waiting for us since a long time. And now I invite Dr. R.S. Praveen Kumarji to address our friends here. You all are aware about very, very glorious and hardworking record of R.S. Praveen Kumar, a very iconic, hardworking person and a true role model for millions around the world. So thank you so much, Praveen sir, for joining here. Dr. Vinita Garu, so we have a lot of young crowds, like intermediate degrees. Yes. We'd like to give a little bit of background. Dr. R.S. Praveen Kumar is by education, he is a veterinary doctor, and by profession, he served as a honorary service to the country, to the state, to the nation as an IPS officer. He's youngest recipient of President Gallery or some, it's President Award, sorry, I don't know exactly the name. But R.S. Praveen Kumar, about 16 years, he's a police officer. And for 9 years, he served as a secretary of this glorious residential schools, where he helped like 1 to 2 million, basically
about 15 to 20 lakh students get a quality education. His work enabled these institutions to get about 280 to 300 doctor degrees. వినిత గారు, మేము చదువుకున్న రోజుల్లో మా 2 ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉండేవి, జనరల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అండ్ సోషల్ వెల్ఫేర్. ఒక్క సీట్ వస్తే సెక్రటరీలు సెలబ్రేట్ చేసుకునేది. అలాంటిది ఇప్పుడు దాదాపు 300 డాక్టర్ సీట్లు వస్తున్నాయంటే ఆయన 9 years of foundation, he laid the foundation. And the government is not willing to give a credit to him, but the public, we are the judge for his service. And now, and after the 25 years of beautiful service to the country, state, he took this mission to do similar transformation in the political system, and we wish him the best for his new mission. And but as always, education is close to his heart. We requested him to come and address this young crowd. Thank you, Vinita. Back to you. Thank you, Roy. And personally, for me, R.S. Praveen Kumar is very, very important because he has written a beautiful composition empowering teachers to build a better world. So thanks for that composition, sir. Over to you, Praveen, sir. Yes, I'm unmuting, Vinita garu. I'm Yes, unmuting. please, Yeah, please. yeah, yes. Thank Can you very much, Vinita garu, and then thank you very much, Rai Mantena, for your kind words. I don't know whether I deserve all of them or not, but You thank you deserve very much much. more, sir. You deserve much more. Thank you. So it's such a nice, conversation that is happening on Zoom. And it's going to be really, really very important. And I've been listening to Professor Rama Melkote's, talk, and then the passion with which she has been remembering all the great work that has happened in 70s, and then how systematically the public universities have been neglected, and today with the kind of dangerous position which we are in. Since the problem has already been defined in a very, very vivid detail, I don't want to go into the problem and then waste your valuable time again. But I would like to give my version of understanding of the problem, and then how can we save Osmania University from the dangerous extraneous influences. Something which is really very important. So first is I think public education is extremely important. Most of us are products of public education, and no government worth its salt should neglect public education. So that's very, very important. This is my first take. Second take is universities must be sanctuaries of free thinking. I love academic freedom. I support academic freedom, whether it is right, whether it is left, but or whether it is center or center to left, or left to center or right to center. But whatever it is, whatever hue, whatever position you take on the spectrum of academic thinking, but universities must enjoy the space and the air of free thinking. Unfortunately, that is denied to most of the universities in the country, and Telangana is no exception. And third thing is universities need liberation from governmental control. So particularly the public universities. When I say governmental control, so I'm talking about the administrative control of the governments. So universities must be funded, absolutely. So government can only, post the vice chancellors after a thorough verification. But government cannot, play with the
the lives of the students by posting the vice chancellors of their choice without due verification, or by not posting the vice chancellors and leaving them at the mercy of IAS officers or IPS officers or whatever it is. So I'm totally against placing the universities at the hands of bureaucrats, or keeping them vacant and running them on ad hoc basis, which is totally against the spirit of education at all, spirit of education. So ఇది నేను చాలా ప్యాషనెట్ గా బిలీవ్ చేస్తున్నాను. లేకపోతే మాత్రం జనరేషన్స్ ఆఫ్టర్ జనరేషన్స్ స్పాయిల్ అయిపోతాయి. తెలంగాణ will not be the same. Like Telangana will be going to dogs if we leave the universities at the mercy of Sir, may I these, intervene? rulers. May I intervene, Yeah, sir? I'm yeah, so yeah. sorry, but So, there's a request that you can please speak in Telugu ఓకే. from సో majority of the అదే నేను participants. చెప్పాలనుకున్నది ఏంటి అంటే, ఈ పాలకులు, అది ఎవరైనా కావచ్చు అండి, పాలకులు ఈ విశ్వవిద్యాలయాలను కుట్రపూరితంగానే నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు ప్రొఫెసర్ రమా మైల్కోటే గారు చెప్పినట్టుగా ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళ విద్యార్థి సంఘాలను గైడ్ చేస్తూ యూనివర్సిటీలో ఉండే కొంతమంది ప్రొఫెసర్లు ఈ విద్యార్థి సంఘాలకు మెంటర్స్ గా ఉంటూ వాళ్ళ ఓన్ పాలిటిక్స్ కోసం, వాళ్ళ ఓన్ ప్రమోషన్స్ కోసం, వాళ్ళ ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ తోని విద్యార్థి సంఘాలను విడదీసి యూనివర్సిటీ ఎక్కడ పోతే నాకేంటి, నేను బాగుంటే చాలు, ఈ వైస్ ఛాన్సలర్ నా మాట వినాలి, అంతే తప్ప వైస్ ఛాన్సలర్ ఎవరు అని ఒకటి, లేకపోతే వైస్ ఛాన్సలర్ ఇతనెవరు ప్రొఫెసర్ అని చెప్పి. సో ఈ పాలిటిక్స్ లో కోర్ పర్పస్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది దెబ్బతిన్నదనేదే నా భావన. ఇది ఒక్క రోజులో అయింది కాదు, ఏదో తెలంగాణ ఉద్యమం తర్వాత అయింది కాదు, కానీ తెలంగాణ ఉద్యమం తర్వాత అత్యంత దయనీయమైన దశకు చేరుకున్నదని మాత్రం నేను చెప్పగలను. అందుకొరకే నాకు చాలా అంటే చాలా బాధగా ఉంది. నేను తెలంగాణ ఉద్యమం అప్పుడు ఓఎస్డిగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పోలీస్ స్టేషన్ లో 2 సంవత్సరాలుండి విద్యార్థుల బాధలను, కష్టాలను, కన్నీళ్లను నేను కల్లారా చూశాను. తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లీక్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఇదే విద్యార్థులతోని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ లైబ్రరీ దగ్గర, యూనివర్సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీ దగ్గర ఆ గుట్ట మీద విద్యార్థులతో ముచ్చటిస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ అవే సమస్యలు కనిపించడం అనేది ఇంకా అంతకన్నా ఘోరమైంది ఇంకొకటి లేదని నేను అనుకుంటున్నానండి. సో అప్పటి సమస్యలు ఇప్పటి సమస్యలు రెండూ ఒకేలా ఉన్నాయంటే, యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల సమస్యలు పరిష్కరించడం కోసం యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం కానీ, లేకపోతే విద్యాశాఖ మినిస్టర్ కానీ, లేకపోతే విద్యాశాఖ సెక్రటరీలు ఎవ్వరూ చొరవ తీసుకోలేదు. నా దగ్గరికి మొన్న నిజాం కాలేజ్ నుంచి ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ కెమిస్ట్రీ కోర్సెస్ విద్యార్థులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఒక మాట అన్నారు, నాకు చాలా బాధేసింది. మాది సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్డ్ కోర్స్ అయినప్పటికీ కూడా ఆ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్డ్ కోర్సులో మా దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసిన డబ్బులు ఈ ల్యాబొరేటరీలో మెటీరియల్స్ కూడా సరిపోవడం లేదు, అంటే కెమికల్స్ కూడా సరిపోవడం లేదు. ఇంకా నేను ఫ్యాకల్టీ వాళ్లకు ఇచ్చే జీతాలు నేను ఇవ్వలేను, నాకు గవర్నమెంట్ నుంచి అంత డబ్బు రావడం లేదు, అందుకొరకు కోర్సు క్లోజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అన్నప్పుడు ఆ యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం అన్నప్పుడు వాళ్లకు విద్యార్థులు వాళ్ళ భవిష్యత్తు మీద ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉందో మీరు ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. నేను కాకతీయ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళానండి గత సంవత్సరం. ఈ కాకతీయ యూనివర్సిటీకి వెళ్తే కాకతీయ యూనివర్సిటీ లైబ్రరీలో మొత్తం కూడా థీసిస్లు పెట్టే సెక్షన్ అంతా కూడా పూర్తిగా చెదలు బట్టి ఉంది. ఎందుకంటే లైబ్రరీ మొత్తం వాటర్ సీపేజ్ అవుతా ఉంది, ఆ సీపైన వాటర్ అంతా కూడా థీసిస్ల మీద పడుతుంది, ఆ థీసిస్ అంతా కూడా మొత్తం కూడా చెదలు పట్టే ప్రమాదకరమైన స్టేజ్ చేరుకొని దాన్ని క్లోజ్ చేశారు. మొత్తం కూడా చెదారం ఒక డంపింగ్ యార్డ్ లాగా లైబ్రరీ ఉందంటే మీరు ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి. సో యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎలాంటి ఇది ఉందో మన పాలకులకు. సో ఇక నేను సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ సెక్రటరీగా పనిచేసినప్పుడు 9 సంవత్సరాలు పనిచేశాను.
వచ్చిన ప్రతి పైసాను కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెడుతూ, నాకు బయట నుంచి ఎక్కడి నుంచి సహాయం వచ్చినా, బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చినా, ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చినా, లేకపోతే ఫార్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చినా, నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చినా కూడా ప్రతి పైసా కూడా తీసుకొచ్చి పిల్లల కోసం ఖర్చు పెట్టి, వాళ్ళ కోసం అత్యాధునిక జిమ్నేజియంస్ పెట్టేవాళ్ళం, తర్వాత సమ్మర్ క్యాంప్స్ పెట్టేవాళ్ళం. ఇంకా ఏవంటే అవి పెట్టి ఆ పిల్లలకు ఒక అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చి, వాళ్ళు జీవితాంతం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మరిచిపోకుండా ఉండి, వాళ్ళ ఆస్పిరేషన్స్ పెరిగేటట్టుగా, వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ పెరిగేటట్టుగా, వాళ్ళ లోపల ఒక ఇన్నోవేటివ్ థింకింగ్ వచ్చేటట్టుగా ప్రయత్నం చేశాం. వీళ్ళందరూ కూడా పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ చిల్డ్రన్. ఈరోజు ఆ పిల్లలే యూనివర్సిటీకి వచ్చి సి ఏమంటారు సీటెట్ కానీ, లేకపోతే పీజీ సెట్ కానీ, లేకపోతే ఇంకా ఏవైనా సెట్స్ రాసి అదే పిల్లలు ఇప్పుడు యూనివర్సిటీకి వచ్చారు పీజీ కోర్సెస్కు. యూనివర్సిటీకి వచ్చి వాళ్ళందరూ ఏడుస్తున్నారు, మీరు సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ లో ఉన్నప్పుడు మాకు ఇంత గొప్ప ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చారు, కానీ మా యూనివర్సిటీ మాకు ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వలేకపోతుంది. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ రమా మెల్కేటో గారు అన్నది నేను పూర్తిగా ఏకీభవిస్తున్నాను. యూనివర్సిటీస్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ బిల్డింగ్స్, యూనివర్సిటీస్ ఈజ్ నాట్ ఏ రియల్ ఎస్టేట్ ఎంటర్ప్రైజ్. చక్కటి కలర్స్ వేసినంత మాత్రాన యూనివర్సిటీలో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఆర్ స్టాండర్డ్స్ పెరగవు. ప్రొఫెసర్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా 1000 మంది ప్రొఫెసర్ల వేకెన్సీలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. పిహెచ్డి స్కాలర్షిప్స్ రావలేదని ఏడుస్తున్నారు. తర్వాత ప్రొఫెసర్లకు జీతాలు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి చాలా యూనివర్సిటీస్లో. ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఒక్కటే కాదు, చాలా యూనివర్సిటీస్లో. రేపు వీళ్ళే రేపొద్దున బయటికి వచ్చి నిరుద్యోగులు అవుతారు. ఆ నిరుద్యోగులకు రావాల్సిన ఉద్యోగాలకు పేపర్లు లీక్ అవుతున్నాయి. సో ఇదంతా కూడా ఒక విషియస్ సైకిల్. అంటే ఇక నేను ఇంతకన్నా ఎక్కువగా నేను చెప్పలేను. అందుకొరకే బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఒక యూనివర్సిటీ విద్యార్థిగా, ఒక పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోడక్ట్‌గా, తర్వాత ఒక యూనివర్సిటీ విద్యార్థిగా, తర్వాత నేను ప్రపంచంలో ఒక గొప్ప యూనివర్సిటీలో చదివిన అలుమ్నైగా, లైక్ నేను హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేశాను పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌లో. అక్కడి వైపు యూనివర్సిటీ చూశాను. ఇక్కడ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీ ప్రోడక్ట్‌గా, నేను అక్కడ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రోడక్ట్‌గా నేను ఒక్కటే చెప్పగలను. నేను బహుజన్ సమాజ్ పార్టీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత నేను ఒక్కటే ఉద్దేశంతో జాయిన్ అయ్యాను. ఈ బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే యూనివర్సిటీస్‌ను మొట్టమొదట ఈ దోపిడీ, ఈ దౌర్జన్యం, అంటే ఈ సాఫ్ట్ దౌర్జన్యం ఏదైతే ఉందో, ఈ సాఫ్ట్ దౌర్జన్యం ఏదైతే ఉందో, ఈ డిప్రైవేషన్ ఉందో, ఆ డిప్రైవేషన్ నుంచి అర్జెంటుగా విముక్తి చేసి విద్యార్థులకు ఏది బెస్ట్ అయితే ఆ బెస్ట్ పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం, ఈ విద్యార్థులను దేశంలో గొప్ప విద్యార్థులుగా, ఒక గొప్ప టాలెంట్ పూల్గా తయారు చేసి వీళ్ళను ప్రపంచం మీదికి లాంచ్ చేయడం కోసం ఏం చేయాలనో అదంతా చేయాలని బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ అనుకుంటా ఉన్నది. అదే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఇంకా నేను ఎక్కువగా వర్డ్స్‌లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయలేను. కానీ ఈ విద్యార్థులు అంటే కేవలం ఉస్మానియానే కాదండి. ఉస్మానియా కావచ్చు, ఎంజీ కావచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ కావచ్చు, వెటరన్ యూనివర్సిటీ కావచ్చు, లేకపోతే మహిళా యూనివర్సిటీ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా కాకతీయ కావచ్చు, తెలంగాణ కావచ్చు. అలాంటి గొప్ప అంటే యూనివర్సిటీస్ కూడా గొప్ప యూనివర్సిటీస్‌గా తయారు చేసి, ఈ విద్యార్థులకు ఒక గొప్ప ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇచ్చి, వాళ్ళందరినీ ఇన్నోవేటర్స్‌గా తయారు చేసి, వాళ్ళందరినీ చక్కటి యూనో పాత్ ఫైండర్స్‌గా తయారు చేసి ప్రపంచం మీదకి, దేశంలో మిగతా రాష్ట్రాల మీదకి, ప్రపంచంలో వేరే దేశాల మీదకి లాంచ్ చేసే ఒక గొప్ప డ్రీమ్ నాకుంది. ఆ డ్రీమ్ రియలైజ్ కావాలంటే అది బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ పవర్‌లోకనే వస్తే అవుతుంది. కానీ మిగతా వాళ్ళు ఇప్పుడున్న పార్టీలు అయితే కాదు అని నేను అంటున్నా. ఎందుకంటున్నా అంటే ఇప్పుడుండే అడ్మినిస్ట్రేషన్, అంటే ఇప్పుడుండే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ విద్యార్థులంటే భయపడుతుంది. విద్యార్థులంటే చులకన భావం ఉంది. విద్యార్థులంటే ఏవగింపు ఉంది. విద్యార్థులంటే ఒక ఒక డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది. సో వీళ్ళు చదువుకొని ఈరోజు ఒక రాయ్ మంతిన్ అవుతున్నావు, ఒక మురళి అవుతున్నావు, లేకపోతే ఒక ప్రొఫెసర్ రమా బెల్కోటనో, ప్రొఫెసర్ వినీత్ అవుతున్నో, ఇంకెవరు అవుతున్నావు, ప్రవీణ్ కుమార్ అవుతే రేపు మన కరప్షన్ క్వశ్చన్ చేస్తారు. వీళ్ళు దే బికమ్ ద విజిల్ బ్లోయర్స్. దెన్ వెన్ దే బికమ్ ద విజిల్ బ్లోయర్స్ యువర్ గేమ్ ఇస్ అప్. సో అది వాళ్ళకి ఇష్టం లేదండి. అందుకొరకే వాళ్ళు యూనివర్సిటీస్‌ను కాన్స్పిరేటోరియల్‌గా నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు. కుట్రపూరితంగా నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు. కూడా ఇంతవరకు యూనివర్సిటీలో ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు అడుగు పెట్టలేదు. ఇది వాస్తవం. ఐ హావ్ ద ఎవిడెన్స్.
9 సంవత్సరాల్లో ఒక్కరోజు కూడా ఏ యూనివర్సిటీలో ముఖ్యమంత్రి గారు అడుగు పెట్టలేదు. విద్యార్థులు అడుక్కున్నా అడుగు పెట్టలేదు. IIIT బాసర్లో రండి ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే కూడా అడుగు పెట్టలేదు. నేను కేసీఆర్ గారి మీద మాట్లాడడం లేదు, ముఖ్యమంత్రి అనే ఒక పోస్ట్ గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నాను. అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఎలాంటి దయనీయమైన పరిస్థితుల్లో విద్యాశాఖ అందుకొరకు బహుజన్ సమాజ్ పార్టీస్ ప్రామిస్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈస్ that Bahujan rule is going to be the rule for students. Bahujan rule is going to be the rule for liberty. Rule of liberty, rule for liberty of thinking. ఇప్పుడు ఆలోచించడానికే భయపడుతున్నాం. ఈ యూనివర్సిటీలో ఇప్పుడు ఆలోచించడానికే భయపడుతున్నాం. ఆలోచిస్తే కొడుతున్నారు, ఆలోచిస్తే యూనివర్సిటీ రస్టికేట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ద బహుజన్ రూల్. బాబాసాహెబ్ గారు ఏం చెప్పారు? జస్టిస్, liberty, fraternity, and equality. So equality, equal opportunity, justice, liberty, fraternity, దానికి మూలాలు, దానికి సీడ్స్ యూనివర్సిటీలోనే పడాలి. బయట ఎక్కడో ఎంత అయిపోయింది, యూనివర్సిటీ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఏదో ఒక 125 అడుగుల బొమ్మ కట్టి ఎత్తేసి ఆ బొమ్మ చేతిలో ఒక రాజ్యాంగం పెట్టి, ఇగో నేను బాబాసాహెబ్ని పెట్టాను కాబట్టి ప్రపంచంలో అంత లిబర్టీ ఉందంటే ఎట్లా అవుతుంది? నో. యూనివర్సిటీలో, అది ఏ యూనివర్సిటీ అని కావచ్చు, యూనివర్సిటీలో మనకు ఇది పడాలి, పునాది పడాలి. అది పడడం లేదు. ఇప్పుడు ఏంటి, తెలంగాణలో ఫేక్ యూనివర్సిటీస్ వచ్చాయి. గురునానక్ యూనివర్సిటీ, శ్రీనిధి యూనివర్సిటీ, కావేరి యూనివర్సిటీ, నిక్మార్ యూనివర్సిటీ, అనురాగ్ యూనివర్సిటీ, మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ. అసలు యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేషన్ లేకుండా, గవర్నర్ అసెంట్ లేకుండా విద్యార్థులను పెద్ద ఎత్తున ఎన్రోల్ చేసుకొని విద్యను ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ చేశారు. ఎవరు పెడతారంటే ఇది లక్షల డబ్బులు డిగ్రీలు తెచ్చుకోవడం కోసం. మరి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎందుకు ఇంప్రూవ్ చేయడం లేదు? కాకతీయ ఎందుకు చేయడం లేదు? తర్వాత మహాత్మా గాంధీ ఎందుకు చేయడం లేదు? మహాత్మా గాంధీలో తాగడానికి నీళ్లు దొరకవు అమ్మాయిలకు, అబ్బాయిలు హాస్టల్ పోయి తెచ్చుకుంటారు. ఇంతకన్నా సిగ్గుచేటు ఏముంటది? సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ సేవింగ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ద ఎంటైర్ ఎడ్యుకేషన్ మస్ట్ బి సేవ్డ్ ఫ్రమ్ దీస్ ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ రూలర్స్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే. అందుకొరకే బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే, education will become the fundamental right. Not just education, quality education, futuristic education, the relevant education, education that can understand the society, education that can understand the problems of the society, education that can radically transform the society, education that can prepare as many innovators as possible. So education that can help the students see the unseen. Education that can make the leaders, not just the dummy followers. So that is the education which Bahujan Samaj Party is dreaming about, and we will give whatever we can. We will give all that we have to liberate education from these exploitative rulers in Telangana. My only request to all the students and faculty members is to go out on the day of election and please vote. So don't ever miss the opportunity of voting. You will be voting for your future. You will be voting for your school. You will be voting for your the college. You will be voting for your postgraduate centers. You will be voting for your future, and you will be voting for your nation, your state, and the nation, and the future generations. So this is what I wanted to say. So that's with these words, I thank once again the Soul campaign, and I wish you all the very best. Thank you very much. Jai Bhim, Jai Bharat. Thank you. Thank you, Dr. R.S. Praveen Kumar garu. అంటే మీరు మాట్లాడుతుంటే కొందరు స్టూడెంట్స్ చాట్లో అప్డేట్ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ అదే యూ డిఫైన్ ఎడ్యుకేషన్ సో బ్యూటిఫుల్లీ. దెర్ ఇస్ వన్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్. దే రిక్వెస్టింగ్ యూ అండ్ to visit their classrooms, and what you see is from outside. They're requesting you from visit their the places of sleeping and the places of where these are the two places where they spend a lot of time. Okati unde place dormitories, hostels, rendodi వాళ్ళు లైబ్రరీ అండ్ క్లాస్ రూమ్స్ అవి విజిట్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సార్. ఒకసారి దయచేసి మీరు అటువైపు వెళ్తుంటే ఒకసారి ఐ నో యూ బీన్ దేర్ మెనీ టైమ్స్. మళ్ళీ ఒకసారి మొన్న న్యూస్ లో 2 సార్లు వచ్చింది. ఒక బాబుకు కట్లపాము గుట్టింది, ఇంకో ఆఫ్టర్ 2 days తర్వాత ఇంకో నాగుపాము. హానెస్ట్ గా నేను 4 సంవత్సరాలు ఉస్మానియా ఇన్స్టిట్యూట్ లో నాకు ఒకసారి పాము కనిపించలేదు. నిజంగా అవే చెట్లు, అవే గుట్టలు, అవే పుట్టలు ఉండేవి. బట్ ఏంటో మరి అంటే హౌ
it is university is been downgraded this way. So thank you, R.S. Vinita, back to you. I think you can summarize a few salient points of Dr. R.S. Yes, yes. So thank you, sir. And like you beautifully said that universities should be free spaces and sanctuaries of free thinking. Completely agree with you, being a faculty. And education should be the means to create leaders, progressive leaders who are genuinely interested in nation building and not quasi leaders, which unfortunately most of the present generation is quasi leaders. And Uday Kumar would like to just speak for a minute. Uday, over to you. You're unmute. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్, అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. అయితే గత అంశాల పట్ల నా అభిప్రాయం ఏమంటే, సార్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఏదైతే చర్చ జరిగిందో ఆ చర్చలో భాగంగా నాకున్నటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాలు ఏమంటే, సార్ ఇప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని కాపాడుకుందాం, పెంచిన ఫీజులు తగ్గిద్దాము, దాంతో పాటు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో సభలు సమావేశాలు పెట్టుకునే రైట్ ఉండాలి. దాంతో పాటు ఒక కొత్త అంశం ఏంటంటే, ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు వాళ్ళు 9 రోజుల నుంచి చేస్తున్నటువంటి పోరాటం ఎవరు స్పందిస్తలేదు. ఈ అంశాలతో పాటు యాక్చువల్ గా యూనివర్సిటీ పరిధి స్థాయిలో ఉద్యమాలు చేస్తే స్పందన వస్తలేదు. కాబట్టి ఎల్లాక ఆకునూరు మురళి సార్ గాని ప్రవీణ్ సార్ గారు చెప్పినట్లుగా నా అభిప్రాయం ఏమంటే, సార్ ఈ ఉద్యమాన్ని ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా మలిచేటువంటి క్రమం చేయాలి అంటే, ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎవరైతే ఉన్నారో, మొదలు ప్రతిపక్ష పార్టీల అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ ప్రతిపక్ష పార్టీల దగ్గర ఉన్నటువంటి విద్యార్థి యువజన సంఘాలతోని ఒక అద్భుతమైనటువంటి సాధన కమిటీ అయ్యాయి. ఆ సాధన కమిటీ వేసిన తర్వాత మనం ఏదైతే మొన్న సేవ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అని మేధావులందరితో మీటింగ్ పెట్టినామో, ఆ మీటింగ్ లో తీర్మానించినటువంటి అంశాలను ఒక కరపత్రం లాగా తయారు చేసుకొని, ఏదైతే ఈ రాష్ట్ర నాయకుల కింద విద్యార్థి యువజన నాయకులు ఉన్నారో వాళ్ళ చేత ఈ తీర్మానాల ద్వారా ఒక విడతల వారి కార్యక్రమాల నిర్మాణం జరగాలి. అంటే రేపేం చేయాలి, ఎల్లుండి ఏం చేయాలి దానికి సాధన కమిటీ లాగా ఉండే ప్రయత్నంగా, దాంట్లో భాగంగా ఆ సాధన కమిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే, మీటింగ్ ఎప్పుడు పెట్టాలి, ఏ సమస్య ఎట్లా పెట్టాలి అంటే, మనము ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో మాత్రమే కమిటీ లేదు కాబట్టి ఆ కమిటీ భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తలేదు గనక మనం ఈ ముందుకు కార్యక్రమాలు చేయలేకపోతున్నాం. గతంలో 10 రోజులకు 1 వీక్ 10 days కింద కార్యక్రమం చేసినాము. తర్వాత ఎవరికెవరు ఓన్లీ ఇంత కమ్యూనికేట్ పోరాటం చేసేటువంటి కూడా ప్రతిపక్ష నాయకులను కలిసేటువంటి ప్రయత్నం జరగాలి. ఇంకోటి ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ గారికి ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. సార్, నా పేరు ఉదయ్ కుమార్, ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్. SIPC అభ్యర్థులకు 7 మార్కులు కలవాలని ఒక 2-3 నెలలుగా అందరి నాయకులతోని దాన్ని ప్రజా ఉద్యమంగా మలిచేటువంటి ప్రయత్నం చేసినాం. అంత పెద్ద పోరాటాన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెడలు వచ్చింది. కాబట్టి ఉస్మానియాను కాపాడాలనుకునేటువంటి ఉద్దేశంలో ఈ బడుగు బలైన వర్గాల పేద ప్రజలకు కొత్త భవిష్యత్తును ఉస్మాన్ ఇవ్వాలనే మంచి అంశం ఉంది. కాబట్టి మీరు చెప్పినటువంటి ప్రతి వాక్యం విన్నా ఒక BSP గానే ఒక స్టాండ్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. దాంట్లో ప్రజా సంఘాలను, యువజన విద్యార్థి సంఘాలను ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేయండి. మీరు కూడా నాయకత్వంలో నడిపించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే మేము ఆర్గనైజేషన్ గా మాకు రాజకీయ పార్టీల అనుబంధాలు ఉండొచ్చు. ఈ రోజు మా CPI సెక్రటరీ సాంబశివరావు గారితో కూడా మాట్లాడితే ఆయన అన్నాడు, ఉదయ్ మనం ఎన్నికల వరకే మనము TRS పార్టీకి ఉన్నాం, కానీ మనకు ఏ సమస్య ఉన్నా ప్రజలే కదా చిరోధార్యం, ప్రజల కోసం పనిచేద్దామని ఆయన ఆంధ్రజ్యోతిలో ఆర్టికల్ రాసిండు. దాని మీద మా మధ్యలో డిబేట్ జరిగిన క్రమంలో ఆయన కూడా స్పష్టంగా ప్రకటించింది. కాబట్టి సార్, ఈ ఉద్యమాన్ని మనం ప్రజా ఉద్యమంగా మలిచే క్రమంలో మనము ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మన మీటింగ్ పెట్టుకోవాల్సింది హైదరాబాద్ లో పెట్టుకున్నాము, సుందర విజ్ఞాన కేంద్రంలో పెట్టుకున్నాము. అటువంటిది మనం ఏం చేద్దామంటే, వీళ్ళ పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులు ఎవరికైనా ఉస్మానియా ఉద్యమాలకు రాజకీయ అవకాశం కావాలంటే ఎంత పెద్ద లీడర్ వచ్చైనా ఈడ మీటింగ్ పెట్టిపోతాడు. అదే ఉస్మానియాకి అన్యాయం జరిగితే ఏ లీడర్ కూడా ప్రశ్నించాడు, మాట్లాడు, గొంతెత్తాడు. వాళ్ళ రాజకీయ అవసరాల కోసం పాదయాత్రలు చేస్తారు, అన్ని చేస్తారు. కాబట్టి సార్, ఆకునూరు మురళి సార్ కానీ ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ కానీ, మీరు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి మీకు ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ASF గా నేను ఏమనంటే, మనము ఒక సమావేశం పెట్టుకుందాము. ఆ సమావేశంలో ఒక కమిటీ లాగా ఏర్పాటు చేసుకుందాం. మీ కింద మేము పనిచేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నాము. ఇక్కడ రాజకీయ పక్షపాత వైఖరిలు లేవు. జెన్యున్ గా ఒక స్టూడెంట్ లీడర్స్ గా జెన్యున్ గా మీ అందులో పనిచేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీరు ఎట్లా నడిపిస్తే అట్లా నడవడానికి అవకాశం ఉన్నది. ఎందుకంటే స్టడీ యొక్క విలువ, దాని గౌరవం సమాజంలో మీరు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థాయిలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ స్థాయి 10 మంది పేదవాళ్ళ భవిష్యత్తు నిలబెట్టడానికి అనుకున్నప్పుడు బహుపక్షం కాకుండా ఏకపక్ష నిర్ణయాలతో కాకుండా బహుపక్ష నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అనేది నా అభిప్రాయం. రెండో అంశం, ఇక్కడ మొన్న NRS దగ్గర ఒక PhD అన్నకు పాము గరిచింది సార్.
పాంఘర్షణ తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఆ రోజు రాత్రి మేమే తీసుకొని పోయినాం అతన్ని. నెక్స్ట్ తెల్లారి వీసీ రిజిస్టరు ఇంకా సార్ వెళ్తారు. వెళ్ళినప్పుడు ఒక వీసీ వెళ్ళిన తర్వాత ఎట్లుంది బాగుందని అడుగుతాడు. కానీ ఆ వీసీ ఏమడుగుతాడు, నీది పిహెచ్డి ఉందా లేదా, నీది అయిపోయిందా ఉందా, కొన్ని కనీస పరిజ్ఞానం. పిహెచ్డి విద్యార్థులు వీసీ దగ్గరికి పోయి మాట్లాడితే మీరు ఇల్లెందుకు చదువుతారు, వేరే యూనివర్సిటీలో చదువుకోకండి సార్. ఇక్కడ కనీస విచక్షణ పరిజ్ఞానం లేకుండా మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి ఈయన గవర్నమెంట్ కు తాయిలాలుగా ఉన్నాడు, గవర్నమెంట్ నడిపిస్తుందనడానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి సాక్ష్యాలుగా మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటది. కాబట్టి ఇది వీసీ దగ్గరలో కాదు. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సుకు సంబంధించి వీసీ చెప్తూ మాకు డబ్బులు లేవు కాబట్టి మేము ఎత్తేస్తున్నాం అంటుంది కదా. ఒక వీసీ స్వయం ప్రతిపత్తిగా ఆలోచించి ఈ విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలనే డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు విద్యార్థులతో వీసీ ఒక నూతన ఒక కొత్త ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఏర్పాటు చేసి, అయ్యా మీ పోరాటం చేయడం మీ హక్కు కాబట్టి మీరు ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు రావాలంటే మీరు ఫైట్ చేసుకోండి అనేది కూడా ఇంటర్నల్ గా ఉండాలి. కానీ అటువంటి ప్రజాస్వామ్య వాతావరణం యూనివర్సిటీలో లేదు. యూనివర్సిటీలో వీసీని కలవాలంటే 3 అంచెల భద్రతను దాటిపోవాలి. ఇక్కడ మీటింగ్లు పెట్టుకోవడానికి అవకాశం లేదు. ఆ పిల్లలు నిజాం కాలేజ్ పిల్లలు ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు సార్ మాకు కోర్సు క్యాన్సిల్ చేయొద్దని ఎన్ని రోజుల నుంచి చేస్తున్నా నిమ్మకు నీరెత్తనట్టు వివరిస్తున్నాం. సార్ మనము ఈ వీసీ గాని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గాని వీరు అనుకున్నది కానీ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలకు పర్మిషన్లు ఇప్పించి వాళ్ళకు డబ్బులు ఇప్పించి, అంటే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో డబ్బులు ఉన్నోళ్ళే పోతారు, ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీలకు మళ్ళాంటి వాళ్ళు పేదవాళ్ళే వస్తారు. కాబట్టి సార్ ఇక్కడ రాజకీయాలకు అతీతంగా కూడా ఒక మంచి కమిటీ వేయించుకొని ఆ కమిటీ విడతల వారి కార్యక్రమాలు దానికి నిరంతరం ఆలోచించే ప్రయత్నం జరగాలి. పోరాటం ఎట్లా చేయాలనో ఆ కమిటీ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ప్రతి ఒక్కరి అభిప్రాయం తీసుకుందాము. దీన్ని ఒక్కరి నుంచి 100 మందిగా కదిలే ప్రయత్నంలో రాష్ట్రంలో ఒక చర్చ వెళ్దాం. బీఎస్పీ పార్టీ కూడా ఒక ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ అవకాశంగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని కాపాడంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించడానికి ఒక చక్కటి సమస్యగా ఈ సమస్య మాత్రం 100% ఉందనేది నా విజ్ఞప్తి. దీంతో పాటు ఎల్లాక ఆకునూరు మురళి సార్ మాట్లాడినట్టుగా సార్ మీరు గనక మొన్న చొరవ తీసుకొని ఏదైతే పెద్ద ఎత్తున మేధావులతో కలిసిన లీడింగ్ చేసినట్టుగా ఉన్నదో దీన్ని మనది అనే భావనతోటి మనము అనే దాని మీద మీరు ముందు నటించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులుగా మేమందరం కూడా సంసిద్ధంగా వచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం. దాంట్లో పీజీ పిహెచ్డి ఫీజులే కాకుండా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మౌలిక సదుపాయాలు. కాబట్టి నా అభిప్రాయం ఏంటంటే మనం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని ఓవరాల్ గా కాపాడుకోవాలి, నిజాం కాలేజీని కాపాడుకోవాలి అంటే ప్రత్యేక కమిటీ వేయాలి. ఆ కమిటీకి పెద్దవాళ్ళ నాయకత్వం ఉండాలి. నాయకత్వాలతో విడతల వారి కార్యక్రమాల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మెడలుంచైనా మనం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని కాపాడుకుందాం. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నా అభిప్రాయాన్ని నేను ముగించుకుంటున్నాను. అయితే ఇక ఉదయ్ మీకు తర్వాత ఐ థింక్ ఎస్ఎఫ్, ఏఐఎస్ఎఫ్, పీడిఎస్ లీడర్స్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. బేసికల్ గా యూనివర్సిటీ విషయాలకు వచ్చేసరికి మీరు డీకపుల్ కావాలి పొలిటికల్ పార్టీతో. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ హియర్ ఇస్ మై క్వశ్చన్ ఫర్ యూ, ఫర్ సాంబశివరావు, ఓకే, ద పార్టీ హెడ్. ఒక వ్యక్తి పేదలను అణిచివేస్తున్నాడు. ఒక వ్యక్తి యూనివర్సిటీస్ని, పేదలకు సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ యూనివర్సిటీస్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాడు. ఒక వ్యక్తి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాడు. ఒక వ్యక్తి డీసెంట్ ఆఫీసర్స్ ను అప్రెస్ చేస్తున్నాడు. మురళి గారికి ఇక్కడ ఫోర్స్ఫుల్ గా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే వెళ్ళి అక్కడ పక్క రాష్ట్రాల్లో పనిచేసుకోవాల్సి వచ్చింది. పక్క రాష్ట్రాల్లోకి తెలుసు ఈ ఆఫీసర్ తెలివైన ఆఫీసర్ అని. ఇలాంటి వ్యక్తితో సాంబశివరావుకు అలయన్స్ ఏంటి? పొలిటికల్ అలయన్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కన్వీనియన్స్ పాలిటిక్స్, పాలిటిక్స్ ఆఫ్ సెల్ఫిష్నెస్. చెప్పండి మీరు స్టూడెంట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వరల్డ్ రిఫర్మేషన్, ఓకేనా? మీరు డోంట్ మేము పాలిటిక్స్ కేసీఆర్తో చేస్తాము, యూనివర్సిటీ మాత్రం మేము మురళీతోని చేస్తామంటే నో. మీరంతా ఎమర్జ్ కావాలా? వాళ్ళ టైం అయిపోయింది ఉదయ్. దేర్ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్. దే హ్యాడ్ ఎ ఫేర్ షేర్ ఆఫ్ టైమ్. దే మేడ్ ఎనఫ్ మనీ, దే మేడ్ ఎనఫ్ కరప్షన్ అండ్ పుష్ ద స్టేట్ ఇన్ టు ద బ్రింక్ ఆఫ్ కొలాప్స్. అంటే ఏమంటాడు, రాష్ట్రం ఇంత రెవెన్యూ ఉంది, అంత రెవెన్యూ. ఎస్, రెవెన్యూ కాదు, రాష్ట్ర ప్రగతిని ఎలా మెజర్ చేయాలంటే సోషల్ జస్టిస్. ఓకే, ఎన్ని ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి, ఎన్ని రేపులు జరుగుతున్నాయి, ఎంత పోలీస్ బ్రూటాలిటీ ఏంటి, దీన్ని బట్టి ప్రోగ్రెషన్ జడ్జ్ చేయాలి. నేను అమెజాన్ తీసుకొచ్చిన, గూగుల్ తీసుకొచ్చిన, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎవరిని తీసుకురావట్లేరు. ఆ ఫారిన్ కంపెనీస్ కి, ఎంఎన్సీస్ కు మన దగ్గర ప్రోడక్ట్ అమ్ముకోవాలా, మన దగ్గర ఉన్న బ్రెయిన్ కావాలా, అంతే. ఎవరిని తీసుకురావట్లేరు. సో ఏ రాష్ట్రాన్ని ఈ అధోగతి పట్టిస్తున్న ఈ రాజకీయాలతో మీరేం అలయన్స్ పెట్టుకుంటారా? మేము మునుగోడులో మీతో పెట్టుకుంటాము, ఆ తర్వాత జైరాబాద్ లో ఇంకోలతో పెట్టుకుంటున్నాము. స్టూడెంట్స్ మస్ట్ వేకప్. హిస్టారికల్లీ ఈ యొక్క 200 కానీ 300 ఇయర్స్ చరిత్రలో స్టూడెంట్స్ ప్లేడ్ ఎ క్రూషియల్ రోల్. స్టూడెంట్ మస్ట్ రియలైజ్
Student must uproot the leaders who are actually compromised and corrupt at the core. So thank you, Vinita. Back to you. Thank you, Uday. And Praveen sir, would you like to respond anything briefly to what Uday said? Praveen sir? I'm unmuting. Okay, unmuting. Okay. Yeah, unmuted. Praveen sir, would you like to? Yeah. RSP got unmuted. So Shanta Kumar raised your hand. Shanta Kumar or Shanta? Sir, Sudhir can has a I, question. sir? Hello, sir. Yeah. I have a few points, sir. ఇది ఈ యాక్చువల్ గా మీటింగ్ మధ్యలో జాయిన్ అయ్యాం సార్. మేము ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ కి మార్నింగ్ కాల్ చేసాము రిగార్డింగ్ ఒక పీసీ కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్ గురించి. సో కెన్ ఐ యాడ్ ఫ్యూ పాయింట్స్ సార్? ఇది గవర్నమెంట్ కి వ్యతిరేకంగా రిలేటెడ్ టు ఉస్మానియా. No, if it is related to Osmania University, okay. తర్వాత వేరే మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం. ఓకే సార్. సో దాని ఆ విషయం అయితే ఓకే సార్. ఓకే సార్, ఐఎమ్ మ్యూటింగ్ మై సెల్ఫ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. I think Vinita, I think RSP may be busy అనుకుంటాను. Let's take questions in the end, Roy. Let's take questions in the end. Yeah, Venkat sir is waiting for a long time. Venkat Das sir, sorry you had to wait for a very long time, but we really appreciate your tremendous patience, and I'm sure you will be able to respond to all the speakers as well as all the questions also. So over to you, Venkat sir. Brother, welcome. Roy, please unmute, sir. Yeah. I'm just doing it. Yeah. Thank you, friends. First of all, I appreciate. Am I audible? Yes, sir. Very clear, sir. Very clear, sir. Okay. First of all, I appreciate Roy. No, sir. Sir, Venkat Das garu, మీరు మాట్లాడే ముందు ఒక రెండు విషయాలు. One second. ఇంట్రడక్షన్ సార్. సో ఫ్రెండ్స్, వెంకట్ దాస్ గారు వచ్చేసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొఫెసర్. నాకు చాలా స్పెషల్ అనుబంధము. నేను ఫస్ట్ ఇయర్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే నాకు లాజికల్ డిజైన్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్పాడు. అప్పటి నుంచి ఆ అనుబంధం కొనసాగుతూ ఉంటుంది. వేరియస్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో మేము పనిచేసినప్పటికి కూడా కామన్ గోల్ ఏంటంటే స్ట్రెంగ్త్ అండ్ తెలంగాణ ప్రజానికానికి తోడుగా అండగా ఉండాలని చెప్పి ఆయన టీచర్ రూపంలో, నేను ఒక స్టూడెంట్ రూపంలో ఎప్పుడు పనిచేసుకుంటూ వచ్చాము. దిస్ ఈస్ ద ప్లాట్ఫామ్ వేర్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ కొలైడింగ్, మీన్స్ కమింగ్ టుగెదర్. నేను మా టీమ్ సోల్ టీం వాళ్ళు అడగగానే, వెంకట్ దాస్ గారు నాకు జాబ్ ఏమైపోతుందో, నాకు వైస్ ఛాన్సలర్ నుంచి నోటీస్ వస్తుందో, మళ్ళీ నన్ను తీసేస్తారో, నా బోనస్ పోతుందేమో ఏం ఆలోచించలేడు. Roy, if it is for Osmania University, if it is for Osmania student, if it is for Telangana people, I am always ready. I am not scared of anyone అన్నాడు. అట్లాంటి దమ్మున్న టీచర్లు ఉండాలి, దమ్మున్న లీడర్ ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ వెంకట్ దాస్ గారు. And it's always proud to say that I'm your disciple. Okay. Thank you, Roy. Actually, I want to appreciate you because you are at a distant place. You are in North America, but you are organizing all intelligentsia in Telangana, or especially Telangana. What it is doing, I don't know. But anyhow, at least you have come forward to gather these people, a big gathering, and you have given. It's a team, sir. Actually, sir, I'm one of the team members, sir. It's the Save Osmania University Legrani. As a student gaane nenu paatha student collaborate ayyan, sir. It is a teamwork, sir. Thank you. Okay, sir. I appreciate you and your team. Fine. And one more thing, I don't take much time because a lot of time is already over. I would like to talk on 3 points. అంటే ఇంగ్లీష్ తెలుగులో మాట్లాడుతుంటా నేను. ఒకటి ఏంటంటే కోర్స్ వరకు వస్తాం మనం. ఇప్పుడు కోర్సును ఎట్లా చూడాలంటే అదే కెమిస్ట్రీ కోర్సును ఒక 2 స్టేషన్ల మధ్య ఒక ట్రైన్ నడుస్తుంది అనుకోండి, గవర్నమెంట్ ట్రైను. ఒక ప్యాసింజర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ఒక్క ప్యాసింజర్ కూడా మోసుకొని వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే అంటే మనకు ప్యాసింజర్ ముఖ్యం, ట్రైను అనేటువంటి ఒక యంత్రము. ఈ యంత్రం ముఖ్యం కాదు, మనిషి ముఖ్యం. ఈ మనిషి ఇక్కడి నుంచి అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఏదైనా దేశానికి, ఆ కంట్రీకి, ఆ ప్రాంతానికి ఏదైనా మంచి చేయొచ్చు. అందుకోసం అతను వెళ్తున్నాడు. కాబట్టి ఇవాళ ఇది ఒక కోర్స్ అనేటువంటిది, అది ఒక ట్రైన్. ఈ ట్రైన్ ద్వారా మనము
ప్రజల్ని ఒక స్థాయి నుంచి ఇంకో స్థాయికి తీసుకెళ్తాం. కాబట్టి మేము దీని ద్వారా ప్రయాణించాలనుకున్నప్పుడు ఇంటలెక్చువల్స్ కూర్చొని, ఎవరు వైస్ ఛాన్సలర్ కాదు, యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి ఇంటలెక్చువల్స్ కూర్చొని కోర్స్ వైబుల్ కాదని, ఎవరు మొత్తం ఇంటలెక్చువల్స్ అంటే కెమిస్ట్రీకి అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది, కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్, అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ పీపుల్ కూర్చొని ఇది వైబుల్ కాదు, వైబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ నాలెడ్జ్ జనరేట్ చేయదు అని చెప్తే గిన, దీనికంటే ఇంకా బెటర్ కోర్స్ చెప్తే కానీ అప్పుడు మాత్రమే దాన్ని మూసేయాలి. కానీ ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడానికి లేదు. ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అది అకాడమిక్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది, చాలా ఉంటుంది, బోర్డ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ కమిటీ ఉంటుంది. ఇలాంటివి కూడా ప్రొసీజర్స్ ఫాలో కాలేదు. నేను ఇక్కడ నుంచి వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి ఒకటే మనవి చేస్తున్నా, అయ్యా మీరు ఇలాంటి పనులు చేయవద్దు, ఇది వయబుల్ విషయాన్ని మీరు మాట్లాడద్దు, దాని వెంటనే మీరు ఉపసంహరించుకోండి అని నేను వారిని కోరుచున్నాను. ఎందుకంటే విద్యార్థులను స్ట్రైక్ చేయించి వాళ్ళను ఒక పెద్ద వార్ ఫూటింగ్ లో తీసుకెళ్ళిపోయి ఏం సాధిస్తారు? ఎందుకంటే ఇంటెలిజెన్షియా మొత్తము ఆ కోర్స్ ఉండాలని కోరుకుంటుంది. అంటే ఇంటెలిజెన్షియా ఫ్రమ్ ది స్టేట్, ఇంటెలిజెన్షియా అవుట్ సైడ్ ద స్టేట్ ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు రిటైన్ ద కోర్స్. దట్స్ ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ దెన్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసేసి రీసెర్చ్ సెంటర్స్. ఇప్పుడు నేను ఒకటి అడుగుతాను, రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదువుకునేటువంటి పిహెచ్ఎస్ పిల్లలకు డిగ్రీ కాలేజీలో రీసెర్చ్ సెంటర్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు హై స్కూల్లో చదివేటువంటి పిల్లలకు టీచర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు హై స్కూల్ పిల్లలకి ఏమైనా డౌట్ వస్తే కన్నా ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్లు వెళ్ళి అడిగినట్లు ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ అంటే టీచర్స్కి ఇద్దరికి సేమ్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండొచ్చు, కానీ ఆయన ప్రైమరీ స్కూల్కి చెప్తా ఉన్నాడు, ఆయన నాలెడ్జ్ ప్రైమరీ స్కూల్ పిల్లల్ని ఎట్లా ట్రైన్ చేయాలనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు డిగ్రీ కాలేజ్లో వెళ్ళి యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ టీచర్ ఏం నాలెడ్జ్ తీసుకుంటాడు? అసలు ఈ ఐడియా మీకు ఎవరు ఇచ్చారు విసి గారు? దయచేసి మీరు ఇది ఫ్లాడ్ ఐడియా, మీరు దయచేసి అది తీసుకోండి. మీరు ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ తీసుకుంటే గినా అది రివ్యూ చేసుకోండి. అంటే ప్రొఫెసర్ రామచంద్ర ఉన్న టైంలో 4000 మంది పిహెచ్డి స్కాలర్స్కి ఇచ్చిన ఆయన పెద్ద పొరపాటు చేశాడు, చేసి ఇది మిస్ అయిపోయింది. అంటే మీరు స్టూడెంట్స్ ఎంత వేకెన్సీ ఉందో అంతే తీసుకోండి, కానీ యూనివర్సిటీలోనే వాళ్ళకు మీరు అలాట్ చేయాలి. నేను డిగ్రీ కాలేజ్ అమ్ముతానంటే ఇది ఫ్లాడ్ పాలసీ అండి. ఈ పాలసీని కూడా మీరు స్క్రాప్ చేయాలి, మీరు దాన్ని తీసేయాలి. ఇక రెండవది, మనకు నేను యూనివర్సిటీలో ఈ మధ్యలో అంటే నేను బాగా ఎక్కువ బయట తిరుగుతుంటాను, రాయి తెలుసు, చాలా మంది తెలుసు. నేను ఎందుకో ఈ మధ్యలో అటు తిరుగుతున్నాను, ఏంటి యూనివర్సిటీలతో గొడవుతుంది. నేను అక్కడ లా కాలేజ్ అట్లకి వెళ్తేగిన లా కాలేజ్ చుట్టూ చెత్త ఉంది, అంటే పెంట కుప్పలాగుంది. వీసీ గారు, మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిసరాలు క్లీన్ చేయలేరా? మీకు ఆ డబ్బులు లేవండి, లేకపోతే చెప్పండి, కొంత ఫండ్ ఏర్పాటు చేయండి. రాయి లాంటి నాలాంటి వ్యక్తులు, నేను 1 month శాలరీ ఇస్తాను. రాయి లాంటి వ్యక్తులు బాగా సంపాదించే వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి అక్కడ వేరే దేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రేమ ఉంది ఈ దేశం పైన, ఈ రాష్ట్రం పైన, యూనివర్సిటీ పైన, వాళ్ళు కొంత డబ్బులు పంపుతారు. ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చి యూనివర్సిటీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దివాలా చేసిందో ఏమో, మీకు డబ్బులు ఇస్తలేదో. మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ను అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేయండి, అక్కడ చెత్త చెదారం ఉండొద్దు. మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, పిల్లలు బయట నుంచి ఫుడ్ తీసుకొచ్చి, హోటల్ నుంచి తీసుకొచ్చి తినేసి బయట పడిస్తున్నారు, తీసి పడిస్తేప్పుడు పాములు వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఎన్విరాన్మెంట్ క్లీన్ చేయండి. మీరు చూస్తే చెత్త ఉంది. నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉన్నానా, లేకపోతే నేను మా ఊర్లో ఏంటంటే మా ఊర్లో నేను మాలవాడ అంటే మా అంతా అది ఎప్పుడంది అక్కడనే మొత్తం చెత్త అంతా ఉంటుంది. నేను మళ్ళీ మాలవాడలో ఉన్నానా, మాదివాడలో ఉన్నానా, నాకేం అర్థమవుతలేదు నాకు. కాబట్టి మీరు క్లీన్గా ఎన్విరాన్మెంట్ను మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకే ఒక విషయాన్ని విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నాను. విద్యార్థులారా, వీసీకి ఆయన ఈ చిన్న విషయాలు నేను మనవి చేశాను, వారు దీన్ని సరిచేస్తారని భావిస్తున్నాను. ఇంకా వీసీ గారు ఒక పరిస్థితిలోకి నెట్టబడ్డాడు. ఆయన ఏంటంటే అందరు వీసీలు, ఈయనొక్కటే గారు, అందరు వీసీలు ఏంటంటే ఇవాళ కేసీఆర్ గారికి మేము మంచిగా ఉంటేనే మాకు డబ్బులు వస్తాయి, మేము యూనివర్సిటీలో ఉన్న టీచర్స్కు మేము శాలరీ ఇస్తాం అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. అది కొంత మేరకు రైటే, లేకపోతే కేసీఆర్తో వీళ్ళు కొట్లాడితే మాకు శాలరీస్ కూడా రావు. అది ఓకే. మనం స్ట్రెంథన్ చేయాలి ఎవరిని, సిస్టాన్ని. విద్యార్థులారా, మీరేం చేయాలంటే ఇవాళ మీరు మీ సబ్జెక్ట్స్ చదువుతూనే సమాజాన్ని చదవాలి. మీరు సమాజాన్ని చదవలేరు. మీరేం చేస్తున్నారు, మీరు సెల్ ఫోన్లకు, సినిమాలకు, టీవీలకు అతుకపోయినారు. కాబట్టి యూనివర్సిటీ ఎంత అదైనా కూడా ఎక్కడ ప్రొటెస్ట్ వస్తుందండి మీ నుంచి?
ఆకునూరు మురళి గారు వచ్చేసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పిల్లల గురించి కొట్లాడాలా, లేకపోతే ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ గారు వచ్చి కొట్లాడాలా? మనకేమైంది? మేము 90లో అక్కడ ఉన్నాం కదా, మేము ఎంత కొట్లాడినాము, మేము ఎంత అప్ చేసినాము. రమా మేల్కోట చెప్తున్నారు. అవును, అంటే మనం కూడా ఏంటంటే అంటే కాలేజీలు కొట్లాడడం అంటే ఒక కొత్త పద్ధతి ఇన్నోవేట్ చేసుకోవాలి. మనం డిమాండ్ చేయాలి యూనివర్సిటీకి, మనమే చెప్పాలి, మీరు మార్నింగ్ 8 to 1 o'clock క్లాసులు నడపండి. మేము 1కి వెళ్ళిపోయి లంచ్ చేసిన తర్వాత 2 o'clock నుంచి మేము స్ట్రైకులు చేస్తాము, గవర్నమెంట్ పైన చేస్తాము చెప్పండి. మీరు మాకు ఆల్టర్నేటివ్ ఇవ్వండి, ప్లాన్ ఇవ్వండి. 8 o'clock క్లాసెస్ రండి, వచ్చేసి 1 గంట వరకు క్లాస్ విని తర్వాత హాస్టల్కి వెళ్తారా, హాస్టల్కి వెళ్తే తింటారా, ఎక్కడ తింటారా, తిన్న తర్వాత మీరు స్ట్రైకులు చేయండి. అంటే మీరు యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మీరు స్ట్రెంతన్ కావాలి. అదే విధంగా రాష్ట్రాన్ని స్ట్రెంతన్ చేయాలి. మీకు డైరెక్షన్ అయిపోయింది. అటు రైట్ వనికి డైరెక్షన్ లేదు, ఇటు లెఫ్ట్ వనికి డైరెక్షన్ లేదు. ఇటు అంబేద్కరిస్టులు కూడా ఏమైందంటే వాళ్ళు కూడా ఏదో అట్లా ఉన్నారు. కాబట్టి విద్యార్థుల యొక్క వైఫల్యమే. మీరు యూనివర్సిటీస్కి వచ్చిన తర్వాత మీ బాధ్యత మీరు నిర్వర్తిస్తలేరు. నేను టోటల్గా నేను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నా ఎవరిని, మన రాయిని. ఎందుకంటే ఆ విజయ్ కుమార్కు ఆ సిపిఐ గురించి మంచిగా మాట్లాడాడు. వీళ్ళ బోగస్ పాలసీ, సిపిఐ సిపిఎం పాలసీస్ బోగస్ పాలసీస్. వాళ్ళకు నిజాయితీ లేదు. వాళ్ళకి నిజాయితీ లేకనే ఇవాళ దేశం ఇట్లా తగలబడ్డది. ఇవాళ వేలకు కొన్ని అంటే మనం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు వెనక ఉండి ఓడియం చేస్తే ఈ దేశాన్ని సైంటిఫిక్ యుగం వైపు నడిపించకుండా ఉండి వాళ్ళు ఈ దేశాన్ని ఎవరికి అంటే రెగ్యులర్ అంటే ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఫోర్సెస్ కు, కేసీఆర్ లాంటి లేకపోతే బీజేపీ లాంటి ఫోర్సెస్ కు ఈ దేశాన్ని అప్పచెప్పినారు. కమ్యూనిస్టులకు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థి సంఘాలకు నేను మనం చేసేదంటే, మీరు మీ పార్టీల పంతాల మార్చుకోకపోతే మాకు ఎలక్షన్స్ మీకు ముఖ్యం కాదు కదయ్యా. ఎలక్షన్స్ ముఖ్యం కాదు, పాలసీ, మీ పాలసీ తప్పుంది. మీరు అంబేద్కర్స్లతోని కలిసి పనిచేసి మీకు సెంట్రల్ కమిటీలో, స్టేట్ కమిటీలో ఎంతమంది ఎస్సీలు ఉన్నారు మీరు నిలదేయండి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం మాట్లాడతారు మీరు? అంటే అక్కడనేమో రాయి చెప్పినట్లే అక్కడనేమో కేసీఆర్ సమ్మట్ చేస్తే ఇక్కడ మేము మా పోరాటాలు వచ్చి మా పోరాటాల్లో మీరు హైలైట్ అయ్యి మా సంఘం ఉందని చెప్పుకోవడానికి కదా మీరు చేసేది. ఏం చేస్తున్నారు మీరు? బంబార్ది హెడ్ క్వార్టర్స్ అన్నాడు మావో. మీ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏం చేయలేరు. ఇక్కడ వచ్చి మాతో ఇన్ఫిల్ట్రేట్ అయ్యి పనిచేసి మీ సంస్థకి ఏమైనా పేరు తెచ్చుకుంటారా? షేమ్ ఆన్ యువర్ పార్ట్. ఎస్ఎఫ్ఐ ఎస్ ప్రధానంగా ఈ విషయాలు చెప్తూ ఈ ఉద్యమాన్ని ముందు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరము మనకు పాతతర నాయకులైనటువంటి మనందరిపైన ఉంది. విద్యార్థులు కలిసి వస్తేనే తెలంగాణను బతికించుకుంటాము, రాష్ట్రాన్ని బతికించుకుంటాము, దేశాన్ని బతికించుకుంటాము. ఆ విధంగా మనం కదులుదాము. అందులో నేను మీతో చెయ్యి కలిపి నడుస్తానని తెలియజేస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. జై భీమ్, జై భారత్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెంకట్ దాస్ సార్. చాలా చక్కగా మన స్టూడెంట్స్ కి అర్థమయ్యే లెవెల్లో మీరు మీ యాంగ్విష్ కి కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. మళ్ళీ స్టూడెంట్స్ కి చాలా మంచి సలహా కూడా ఇచ్చారు. ఒకటి ఏంటంటే, యూ హ్యాడ్ టు వెయిట్ ఫర్ సో లాంగ్ సార్, ఫర్ దాట్ అవర్ సిన్సియరెస్ట్ అపాలజీస్. అండ్ ఎస్ రాయ్. వినీత గారు, ఇక్కడ ఏంటంటే వెంకట్ దాస్ గారు ఆయన పెయిన్ ఇట్ ఈస్ రియల్. ఎందుకంటే ఆయన ఒక స్టూడెంట్ లీడర్, ఆయన ఒక ఉద్యమ లీడరు. ఆయన తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాదయాత్ర చేశాడు. హీ లివ్డ్ ఆల్ దీస్ రోల్స్. ఆయన ఎలా అపీల్ చేస్తున్నాడంటే టు స్టూడెంట్స్, ఎవరైనా కానీ, ఏ ఆర్గనైజేషన్, ఏ ట్యాగ్ అయినా కానీ, యు ఆర్ టేకింగ్ బీటింగ్స్, లాఠీ చార్జ్ దెబ్బలు తింటున్నాం, జైలుకి వెళ్ళడానికి రెడీ అవుతున్నాం. అలాంటప్పుడు తప్పు మార్గంలో ఉన్న మీ లీడర్స్ కు ఎందుకు తల వంచుతారు? యు ఆర్ ఎ లీడర్, యు ఆర్ స్టాండింగ్ టాల్. మీ బాసెస్ ఎవరైతే తప్పుదోవలు ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్తే మీరు వినకూడదు, వాళ్ళని రూట్ అవుట్ చేయాలి అని వెంకటదాస్ గారు చెప్తున్నాడు. ఆయన చెప్పడంలో చాలా మంచి మనసుతో, ఒక ప్రొఫెసర్గా, ఒక ఉద్యమకారుడుగా, ఒక ఉద్యమ లీడర్గా, ఒక కాలేజ్ లెవెల్ స్టూడెంట్ లీడర్గా ఆయన మాటలు చాలా ఇన్స్పిరేషనల్. వినిత గారు, ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ వెరీ సీరియస్లీ. బికాస్ ఏమవుతుందంటే, ఎప్పుడైతే ఉస్మానియా కానీ, నిజాం కాలేజ్ కానీ, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ కానీ, జేఎన్టీయు కానీ ఎప్పుడైతే డెమోక్రటిక్ వాయిస్ ను సప్రెస్ చేయగలరో, that is the end of democracy.
ఎప్పుడైతే వాయిస్ను సప్రెస్ చేయగలరో, ఇప్పుడు టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ యూనో నిజంగా ఆన్ రికార్డ్ ఐఎమ్ షూర్ వీసీ మిత్రులు కానీ, వీసీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ, వీసీకి దగ్గర ఎవరైనా మీరు ఎవరైనా వింటే నా మాట చెప్పండి. వి లవ్ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ రవీందర్. వి లవ్ హిమ్. తెలంగాణలో పుట్టి పెరిగాడు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో తన ఎడ్యుకేషన్ అంతా జరిగింది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ గురించి ఆయన కంటే ఎక్కువ ఇంకెవరికి తెలియదు ఈరోజు. ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ కొందరు సీనియర్స్ ఉన్నారు. బై వర్చ్యూ ఆఫ్ కంచైలయ్యర్ కానీ, తర్వాత పిఎల్ విశ్వేశ్వరరావు కానీ, వాళ్ళంతా సీనియర్స్. బట్ ఇప్పుడున్న అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ గురించి వీసీకి చాలా ఎక్కువ తెలుసు. సో వీసీ గారు నేను ఇంకో మాట చెప్తాను. తెలంగాణ అంటే మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వీసీ ప్రొఫెసర్ రవీందర్ గారిని, ఇంకా ఆల్ యూనివర్సిటీస్, మన 12 యూనివర్సిటీస్ మీరు ఇప్పుడు వింటున్నారో తర్వాత వింటారో, మీకు ఒక మనవి, ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి, ఆత్మ విమర్శ చేసుకోండి. మీరు ఈ పదవికి రావడానికి 30 సంవత్సరాలు కష్టపడ్డారు, 32 సంవత్సరాలు కష్టపడ్డారు. మీకు ఏదో ర్యాండమ్ ఇవ్వలేరు, కొందరికి ఇచ్చారు ఏదో బంధు ప్రీతితో. కానీ మీరు క్వాలిఫైడ్ ప్రొఫెసర్స్, దోజ్ ఆర్ క్వాలిఫైడ్. ఎవరైతే బంధు ప్రీతి ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు. రవీందర్ గారు కానీ, ఇంకా మిగతా ప్రొఫెసర్స్ కానీ 32 సంవత్సరాలు యువర్ స్వెట్, యువర్ బ్లడ్, మీ ఫ్యామిలీని టైంను సాక్రిఫైస్ చేసి మీ పిల్లల టైం ఒక గొప్ప ప్రొఫెసర్గా ఎదిగారు. ఆ ప్రొఫెసర్ ఎదిగిన తర్వాత ఈ పదవి వచ్చింది. ఈ పదవి కూడా అపాయింటెడ్ పొజిషన్, టెంపరరీ పొజిషన్. ఈ 32 సంవత్సరాల ఘన చరిత్రను ఒక 3 సంవత్సరాల బానిసత్వం కోసం నువ్వు కాంప్రమైజ్ చేస్తారా? నీ 32 సంవత్సరాల ఘన చరిత్రతో ఈ లెగసీని వదులుతావా? లేకుంటే ఈ 2-3 సంవత్సరాల బానిసత్వంలో ఒక లెగసీగా వదులుతావా? మేము ప్రేమతో చెప్తున్నాం, మీతో మాకేం వైరం లేదు. మీరు తీసుకున్న యాక్షన్స్ వల్ల జనరేషన్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది. ఈ 32 సంవత్సరాల ఘన చరిత్ర, నువ్వు తీసుకున్న 3 సంవత్సరాల్లో తీసుకున్న దుర్మార్గపు చర్య వల్ల యు ఆర్ వైపింగ్ అవుట్. నీ చరిత్రను తిరిగి రాసుకుంటున్నావు. మళ్ళీ చెప్తున్నాం, ప్రేమతో, అభిమానంతో, ఆదరంతో చెప్తున్నాం. దయచేసి పద్ధతి మార్చుకోండి, దయచేసి పద్ధతి మార్చుకోండి, దయచేసి పద్ధతి మార్చుకోండి. మీతో మాకే వైరం లేదు. వి లవ్ యూ, యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అస్. ఎందరో స్టూడెంట్స్ తిండి లేక, షెల్టర్స్ లేక ఈ యూనివర్సిటీసే వాళ్ళకి ఇల్లు అయిపోయినాయి. సార్, మేము పల్లెటూళ్ళలో పెరిగాం సార్. నాలాంటి వ్యక్తి హాస్టల్లో ఉండడం అనేది ఒక కర్స్ సార్. హాస్టల్ జీవితం వల్ల అన్నదమ్ములకు, అక్కచెల్లెళ్లకు, తల్లిదండ్రులకు దూరం అవుతాం. కానీ ఆ హాస్టల్లే మాకు ఆధారం అయిపోయినాయి. ఆ హాస్టల్ చేసుట్లనే మేము దేశాల్లో వెళ్తున్నాము, వాల్ స్ట్రీట్లలో పనిచేస్తున్నాము, రాజ్యాలు వెళ్తున్నాం. మాకు కన్న తల్లి పాలిచ్చింది తెలుసు, ఆ తర్వాత మాకు హాస్టల్లే తెలుసు. సో అలాంటి హాస్టల్స్, యూనివర్సిటీస్ మాకు తల్లితో సమానం. దయచేసి ఆ తల్లులను మీరేం చేసినా కానీ మేము మిమ్మల్ని మరవలేము. తప్పకుండా మేము వైలెన్స్ చేయము, మేము నిన్ను కొట్టము. నువ్వు 3 అంచెలు కాదు 5 అంచెలు పెట్టుకో సెక్యూరిటీ. నిన్ను కొట్టాలంటే ఎంతసేపు రవీందర్? చాలా ఈజీ. నువ్వు 5 అంచెలు సెక్యూరిటీ పెట్టుకున్నా నేను కొట్టడం చాలా ఈజీ. కానీ మేము కొట్టాం. మేము అంబేద్కరైట్స్ము, మేము గాంధేయన్స్ము. వి బిలీవ్ ఇన్ పీస్. మాకు వైలెన్స్ సిస్టమ్ లేదు. మా అన్నదమ్ములు, అక్కయ్యలు వైలెన్స్ తీసుకొని చచ్చిపోయారు పాపం అడవులలో. మేము మెయిన్ సిస్టంలో ఉండి కొట్లాడుతాం. వీసీ, కేసీఆర్, కేటీఆర్, మేము మెయిన్ సిస్టంలో నుంచి కొట్లాడతాం. మాకు డెమోక్రసీ మీద నమ్మకం ఉంది, సోషల్ జస్టిస్ మీద నమ్మకం ఉంది, ఓటింగ్ మీద నమ్మకం ఉంది. మా లీడర్షిప్ను చంపకుండ్రి, మా లీడర్షిప్ను సప్రెస్ చేయకండి. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, జేఎన్టీయు, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, తెలంగాణ యూనివర్సిటీ, పాలమూరు యూనివర్సిటీ, ఇంకా అన్ని యూనివర్సిటీస్లో అదే గతి ఉంది. సో ఈ సభాముఖంగా, ఈ జూమ్ కాల్ సందర్భంగా ఒక తెలంగాణ పౌరుడిగా, ఒక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పాత అలుమునైగా, స్టూడెంట్గా, ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రొఫెసర్ విసి రవీందర్, ఈ పద్ధతి మార్చుకోండి. కేసీఆర్ నీ పద్ధతి మార్చుకున్న తర్వాత పొలిటికల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ నీకు వస్తాయా? మా ప్రాణాలు అడ్డుపెట్టి మేము కాపాడుకుంటాం.
కేసీఆర్ అరే ప్రొఫెసర్ రవీంద్ర మారిపోయింది ఈ రోజు నుంచి నేను 10లో తీసేస్తామంటే పూలలో పెట్టుకొని చూసుకుంటాం నేను. సో దయచేసి ఒక స్టూడెంట్గా, ఒక ప్రొఫెసర్గా, ఒక మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్గా మంచి చరిత్ర రాసుకోండి మీరు. మీకు యూనివర్సిటీకి డబ్బులు లేవా? మేము పోరాడతాం మీతో పాటు. మా స్టూడెంట్స్ వస్తారు, భుజం భుజం దట్టి పోరాడతారు. 700 కోట్ల బడ్జెట్ ఎక్కడ? 70 లక్షల నువ్వు కలెక్ట్ చేసింది ఎక్కడ పిహెచ్డిస్తో? డబ్బులే లేవనుకుంటే పోరాడదాం, రోడెక్కుదాం. సో దయచేసి రవీందర్ గారు, ఇది పెద్ద కాన్స్పిరసీ. నీ మనుమళ్ళు, నా పిల్లలు, వాళ్ళకి ఇక పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండదు. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటే, ఇప్పుడు మనం నిలబడుకుంటే పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ అన్ని క్లోజ్ అవుతాయి. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ 1600 ఎకరాల ల్యాండ్ చాలా వాల్యుయబుల్ రూలర్స్కు. నిజాం కాలేజ్ ల్యాండ్ చాలా వాల్యుయబుల్. మొత్తం నగర శివార్లన్నీ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు నగరం లోపల పడ్డారు. డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నారు. సో ప్లీజ్ దయచేసి కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ blindness. And thank you, Vinita Garu, and for coordinating Thank you, Roy, and for your moderating this call. emotional Thank you. appeal. We have a few students who would like to just make some quick observations. I request you all to be very, very brief. We are already run out of time. So first to Kumar sir, Sunil, then OU student, and then Shantaya. Quickly, quick observations, please. Kumar sir. Roy, you need to unmute. I'm Yes, you're unmuting, okay? First, unmute, yeah. Kumar, okay? Kumar. Yeah, Kumar, unmute. Thank you, ma'am, and thank you, Raji, giving an opportunity. Here we have ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే యూనివర్సిటీస్ అన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు మన యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ కానీ మన రిమైనింగ్ మెంబర్స్ హూ ఆర్ సపోర్టింగ్ దెమ్ ఇన్ re-establishing the 5 YDC for the integrated courses, MSc chemistry, and other aspects also there in these issues. So ఇక్కడ ఏంటంటే they might be getting some directions to close the this, and మళ్ళీ ఇంకొక ఇష్యూ ఉంది. ఒకటి ల్యాండ్ ఇష్యూ ఉంది, రెండోది వచ్చేసి కోర్సెస్ ఇష్యూ ఉంది. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న గవర్నింగ్ బాడీ ఆఫ్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ గా వయలేషన్ చేద్దాము, చాలా విషయాలలో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. అండ్ అంటే అగేన్స్ట్ ద రూల్స్ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు అండ్ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తున్నారు. సో వీటిని ఎప్పటికప్పుడు మనము ఎండగట్టకపోతే ఇంకా వాళ్ళు ఎట్లా అవుతారంటే డిక్టేటర్షిప్స్ కి వెళ్ళిపోయి ఈ ల్యాండ్స్ అమ్మేయడం కానీ, ఈ ల్యాండ్స్ ని వేరే వాటికి యూటిలైజ్ చేయడం కానీ వాళ్ళు చాలా ప్లాన్స్ చేశారు. దాంట్లో భాగంగానే ఈ కోర్సెస్ తీసేస్తే అక్కడ ఖాళీ అయిపోయి కూడా మనం దానన్నీ కూడా వేరే వాటికి వాళ్ళు అప్పచెప్పి దాని నుంచి డబ్బులు సంపాదించుకోవడం ఇండివిజువల్ గాను, దాన్ని లైక్ 99 years ఆఫ్ లీజ్ ఇచ్చారంటే ఇంకా అది ఆల్మోస్ట్ మన చేతిలోంచి అంటే యూనివర్సిటీ చేతిలోంచి ల్యాండ్ కానీ ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ కానీ బిల్డింగ్స్ కానీ వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ. సో యాజ్ అ స్టూడెంట్ గా, యాజ్ అ ఇండివిజువల్ గా, యాజ్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ, having a lot of pain, and I'm also a resident of near Osmania University. So వాటన్నిటిని చూసినప్పుడు ఏంటంటే మనం వీళ్ళకి అగెనెస్ట్ గా మన స్లోగన్స్ కానీ మన వాయిస్ కానీ వినిపించకపోతే వాళ్ళ మొత్తం కూడా దీన్ని నాశనం చేసే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో ఇక్కడ యూనివర్సిటీస్ కి ఎటువంటి మనుగడ లేకుండా చేస్తూ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ని ఒక దిక్కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రమోట్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు వాళ్ళకి డబ్బులు రావాలంటే ఇక్కడ నుంచి అన్నిటినీ తీసేసి అక్కడికి పంపించి అక్కడికి ప్రమోట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎకనామికల్ గా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. అండ్ అట్లా వాళ్ళు విద్యను ఒక దిక్కు అమ్ముకుంటారు, రెండో దిక్కు విద్యను నాశనం చేసే పరిస్థితి ఉంది. దీనికి కొంతమంది మన యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ అవ్వచ్చు, ఎంప్లాయీస్ ఉండొచ్చు, అండ్ ఇంకా అదర్ పీపుల్ కూడా పొలిటీషియన్స్ అయి ఉండొచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా దీనికి సపోర్ట్ గా ఉంటున్నారు. సో ఎందుకంటే సమ్హౌ దే ఆర్ గెటింగ్ లిటిల్ బిట్ బెనిఫిట్స్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్. ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో ఏదైతే ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ 5 IDC ఇది ఉందో ఇక్కడ వైబిలిటీ లేదు, ఇక్కడ
స్టూడెంట్స్ కి ఏమంటారు ఎటువంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవు, అట్లా చాలా విషయాలు చెప్తున్నప్పుడు ఆయన ఎకనామికల్ ఇష్యూ కూడా చెప్తున్నాడు. మరి అదే 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ ఇన్ ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ ఇంకా అదర్ యూనివర్సిటీలో ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు అంత వైబిలిటీ లేనప్పుడు అని మనం అది ఒకటి కూడా క్వశ్చన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో అది కూడా మనం చెక్ చేయాలి. అండ్ ఇది కంటిన్యూస్ గా మనం బర్న్ చేస్తుంటే ఇష్యూని వీ కెన్ ఏమంటారు ఇది రాష్ట్ర స్థాయిలో దీన్ని అమర్చ్ అయ్యేటట్టు మన విద్యార్థులు కానీ మిగతా ప్రొఫెసర్స్ కానీ రిటైర్డ్ కానీ అండ్ ప్రెసెంట్లీ వర్కింగ్ కానీ అండ్ అదర్ పీపుల్ హూ ఆర్ పొలిటికల్ నాన్ పొలిటికల్ అందరు కూడా ముందుకు వస్తే ఇది పెద్ద ఉద్యమం కింద మారితే అటు ప్రభుత్వం కూడా కళ్ళు తెరిచేసి మన విద్యని ఎప్పుడు కూడా టచ్ చేయకూడదు, విద్యను టచ్ చేస్తే మన ప్రభుత్వాలు కూడా కూలిపోతాయి అనే స్థాయికి మనం రీచ్ అయితే గిట అప్పుడు ఏ విద్యా అంటే గవర్నమెంట్ విద్యాలయాలు ఏవైనా అవన్నీ కూడా బహుజన్ అంటే బహుజన్ మీన్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ హూ ఆర్ పూర్ ఈవెన్ ఇన్ ఓసీ ఆల్సో ఓసీ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ మైనారిటీస్ ఇందులో ఉన్న ప్రతి పేద విద్యార్థికి చదువుకునే హక్కు అండ్ చదువుకునే అవకాశము ఖచ్చితంగా మనకు గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది దొరుకుతుంది. అండ్ అక్కడ జరిగే ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా మనం యూటిలైజ్ చేసుకొని మంచిగా ఈ దేశాన్ని నిర్మించే విధంగా మనం వెళ్ళొచ్చే మార్గాలు ఉన్నాయి. ఆ మార్గాలన్నిటిని వీళ్ళు తొక్కిపెట్టేసి వాటిని మూసేయాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి వీటికి మనం ఎప్పుడు కూడా అగెనిస్ట్ గా అంటే ఇలాంటి చర్యలకు అన్నిటి కూడా మన వాయిస్ వినిపిస్తూ దీన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి, ప్రజల్లో మేల్కొల్పియాలి. అండ్ ప్రతి వ్యక్తి దీనికి ముందుకు వచ్చేసి మనతో పాటు కొట్లాడి ముందుకెళ్ళాలి. దాంతో పాటు లీగల్ గా కానీ ఇంకా అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ లో కానీ పొలిటికల్ గా ఎలా వెళ్ళాలన్న దాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్. Thank you, Kumar. And we all share the anguish what you are having. Now over to Sunil. Make it very, very quick, son. Very, very quick. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. నా వాయిస్ వినబడుతుందా మేడం? Yes, it is clear. ఓకే మేడం, నేను ఒక మన ఇంటిగ్రేటెడ్ విషయం గురించి లాస్ట్ టైం నేను మీటింగ్ అంటే మీటింగ్ లో ఉన్నాను కదా వీసీని కలిసినప్పుడు ఆ 2 విషయాల మీద నేను ఎక్కువసేపు ఏం టైం తీసుకోండి మేడం. సో ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గురించి వచ్చినప్పుడు వీసీ గారు ఏమంటున్నారు అంటే ఆగునర్ల మురళి సార్ని ఈ కోర్సు గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిది సార్. ఇది స్టూడెంట్స్ కి అంటే మాకు ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది, బడ్జెటరీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయని చెప్పి ఇదొకటి మాట్లాడినారు ఇది వరకు మాట్లాడినట్టు. సో ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ వరకు చూసుకుంటే మా దగ్గర అంత డాటా ఉంది, అది ప్రొవైడ్ చేయడానికి కూడా రెడీ ఉన్నాము. మళ్ళీ వాళ్ళు అంటారు ఎగ్జిట్ అవుతున్నారు పిల్లలు అంటే నేను మురళి సార్కి అన్నాను, సార్ ఎవరో రాంగ్ గైడెన్స్ ఇచ్చినారు. ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను మేడం, వీసీకి కానీ నిజాం కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ కి కానీ అబౌట్ ఎఫ్ఐసి కోర్స్ గురించి అస్సలు తెలియదు మేడం. వాళ్ళకు చిన్నపాటి నాలెడ్జ్ కూడా లేదు, ఒక స్టూడెంట్స్ ఉన్నంత నాలెడ్జ్ కూడా వాళ్ళకు లేదని నేను చాలా చెప్తాను. ఇప్పుడు వీసీ గారు పొలిటికల్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్, నిజాం కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ వచ్చేసి బయోటెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్, వాళ్ళకి ఏం రైట్ ఉందని చెప్పి ఏ రోజైనా కానీ మా కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ ని అడిగినారా? ఇది వేరే డిప్లొమా కోర్సెస్ ని రద్దు చేసే ప్రక్రియ పెట్టుకున్నారు నిజాం కాలేజ్ లో కూడా. నిజాం కాలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ అంతా ధ్వంసం చేస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓయూ గాని నిజాం కాలేజ్ గాని స్ట్రాంగ్ రూట్స్ మేడం ఇవి. వీటిని బ్రేక్ చేస్తే ప్రశ్నించే గొంతులు ఉండవు అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక ఎజెండా పెట్టుకున్నారు. వీసీ దగ్గరకు పోతే సాఫ్ట్ కార్నర్ లో ఎవరినైనా కానీ ఆయన దొంగతనం చేసిన వ్యక్తి కూడా నేను దొంగతనము చేసినాను, ఎంత పర్ఫెక్ట్ మేనర్ లో చేసినాను అనేది ఎవిడెన్స్ తో సహా చూపిస్తున్నాడు. 500 కోట్ల బడ్జెట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కి ప్రపోజల్ పెట్టినాను. స్టూడెంట్స్ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఈయన పోయి మాట్లాడాడు గవర్నమెంట్ తోటి. జస్ట్ ఏమంటున్నాడు, స్టూడెంట్స్ వచ్చి స్ట్రైక్ చేయాలి, హాస్టల్ ఇష్యూస్ ఉంటే స్టూడెంట్స్ వచ్చి ముందుకు వచ్చి మాట్లాడాలట. అంటే ఈయన వీసీ పొజిషన్ లో ఎందుకు కూర్చున్నట్టు? సో ఇట్లాంటి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి మేడం మాట్లాడుకోవాలంటే. సార్ అన్నట్టు ఇది వరకు పెద్దలు అన్నట్టు సీనియర్ అన్నట్టు మనం ఏకతాటిగా వచ్చి అన్ని విషయాలని శూన్యంగా పరిశీలించి మాట్లాడి ఇప్పుడు సత్య విషయంలో మన బ్రదర్ సత్య విషయంలో కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి కొన్ని పాయింట్స్ చాలా వ్యాలిడ్ ఉన్నాయి మేడం. నేను విన్నాను కదా అక్కడ సత్య గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆయనకట 3 పబ్లికేషన్స్ అంటే యాజ్ పర్ ద యూజీసీ నామ్ 4 పబ్లికేషన్స్ ఉండాలట, ఆయనకు 3 ఉన్నాయట. అందుకొరకే అవి కన్సర్న్ డీన్స్ అయినా కానీ ఎవరైనా కానీ వాళ్ళు ఆయన ప్రొఫైల్ ని సరిగా చూడలేదు.
ఆయనని అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగిందని కొన్ని ఎంత సిల్లీ రీజన్స్ తోటి. ఇప్పుడు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఏంటంటే మనకు 96 క్రెడిట్స్ నుంచి 96 క్రెడిట్స్ ఉంటే మాకు 80 క్రెడిట్స్ రెడ్యూస్ చేసినాం అని చెప్పి అంటారు. యూజీసీ రూల్స్ మేము స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవుతున్నాం అంటారు. రీసెర్చ్ గురించి మేము ట్రై చేస్తున్నాం అంటారు. దాని తర్వాత వీసీ అవార్డ్స్ ఇస్తున్నాం మేము ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కి అని చెప్పి ఎంత గొప్పలు చెప్తున్నాడు. కానీ యూనివర్సిటీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పోతుంది, హాస్టల్లో ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి దాని గురించి ఒక్క విషయం కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉంటుంది కదా సార్ అని అంటాడు. ఎప్పటి నుంచో ఉంటుంది కదా సార్, స్టూడెంట్ షుడ్ ఫైట్ ద పర్టికులర్ ఇష్యూస్ అని అంటారు. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మళ్ళీ యూనివర్సిటీలో 56 నుండి 76 జాగ్స్ ఉన్నాయి. వీటిని అన్నిటిని మేము రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కడు వచ్చి ఒక విజిటింగ్ కార్డు పట్టుకొని నేను దానికి స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అది ఇది అని మమ్మల్ని బెదిరిస్తున్నారు, మమ్మల్ని కొట్టే స్టేజ్కి వచ్చిన. అంటే నువ్వు ఎంత చిత్తశుద్ధిగా పనిచేస్తే నిన్ను ఏ స్టూడెంట్ అయినా కానీ నీ దగ్గరకు వచ్చి ఎందుకు ఇది చేస్తాడు? ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నేను అందరూ పొగుడుతారు, కానీ నువ్వు చెప్పినటువంటి థింగ్స్ ని ఫాలో అవుతారు, కానీ నీ మీదకి ఎందుకు దౌర్జన్యం చేస్తారు? ప్రాబ్లం అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు రేజ్ అవుతున్నారు ఇట్లాంటి విషయాలలో. సో నేను చెప్తున్నా ఏంటంటే ఈ ఇష్యూస్ ని కూడా కన్సిడర్ చేయండి. మెయిన్ గా ఏంటంటే ఈ కోర్సుని తీసేయడము అనేది చాలా హారబుల్ థింగ్. దీని గురించి అందరూ కొంచెం ఆలోచించాలని నేను గౌరవ సభ్యులను కోరుతున్నాను. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన రాయ్ సార్కి, వింతాపాండ మేడంకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్. OU student, please introduce yourself, your name, and make your observation. Make it quick, please. I would like to raise one important issue. What is the need for the police to be always there in the OU campus? Because are we in a welfare state or in a police state? Because what they want, what the administration want is that they want to stifle the voices of the students, because students, they have the grievances. When those grievances, when the authorities are not ready to listen to those grievances, what they can do? They will protest. Since the authorities, they don't want the students to protest, and they don't want this issue to be go outside the campus. They are always keeping the surveillance of the police, because in one way our fundamental right, Article 19, it guarantees us the right to speech and we have the right to protest. They are stifling our fundamental rights. Why don't we file a writ in the High Court? This is one issue. And another issue is that it is not the private university to take a unilateral decision to remove a course. It is a public university. It is our university. We are paying taxes. The students have to be consulted on these issues. Yes. We are Hello, listening. am I audible? These two are the main issues, because we have the legal right on both these issues. We have the legal right to approach the court, because until and unless there is a threat to the public order and the morality, we have the right to protest. We have the right to speech, and this is being this right is being curtailed by the state, because it is a public university, it is a state university, and we can fight against the state. It is a legal issue. Why nobody is caring about this issue? Because we have the constant surveillance of the police. Because whenever I go to the arts college campus, always there will be a policeman standing outside the arts building, because they want to stifle the voices of the students. Because we have achieved the state of Telangana, because since these are all the issues. When we have achieved the state of Telangana, the way they are suppressing our voices, it is more than in the undivided AP. Even the AP, they did not stifle this voice. During the undivided AP, the students had the right, they were free to protest. Yes. We share your angle. Yes, meeting lo unnanu chestanu. We understand your concern, and in fact in roundtable conference also this issue was raised, and when a delegation led by Murli sir, Kumar and Venkat Das sir met Honorable Vice Chancellor, even there this concern was shared. And definitely this is a big attack on OU democratic environment. We share your anguish. Thank you for sharing your observation. One thing, I also studied in the Jamia University in Delhi, because and the top 5, it comes to the top 5 universities in India. There the students were free to voice their grievances. But here in Osmania University, even the simple grievances are not being allowed to voice.
addressed by the students. This kind of, it is very anti, it is not, it is unconstitutional, and it is also, it is against the fundamental rights of the citizens, because we have to take a very serious action, because they know that until today we are doing a Zoom meeting. Why we are? Because we are not allowed to grievance our voices on publicly on the ground level. That's why we are organizing a Zoom meeting. That's true. That's true. So your concerns are very genuine, and these concerns have already been raised, and definitely when we are going to consolidate our agenda, these points will also be taken into consideration. Thank you very much for putting forward your observations. Now, Shantaya. జై భీమ్ మేడం. జై భీమ్ మేడం. జై భీమ్ రాయదాస్ అన్న. జై భీమ్ రాయదాస్ అన్న. మేడం, మా పాప JNTU సుల్తాన్పూర్ లో చదువుతుంది మేడం. అక్కడ ఉన్న లెక్చరర్లు కానీ ప్రిన్సిపల్ కానీ మీరిచ్చే ఫీజులకు ఇదే అన్నం ఇంతే ఉంటది, మీరు చాలా అంటే ఒక రకమైన కించపరిచే భావంతో మాట్లాడటం జరుగుతుంది మేడం. అయితే నేను అనేది ఏంటంటే, నేను ప్రవీణ్ కుమార్ సార్తో పాటు తెలంగాణ యూనివర్సిటీ పైన ప్రవీణ్ సార్తో కొన్ని యూనివర్సిటీలు తిరగడం జరిగింది మేడం. అక్కడ ఉన్న విద్యార్థులలో వాళ్ళు చెప్పే ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం ఒక ప్రవీణ్ కుమార్ సారు లేదా ఆకునూరి మురళి సార్ మాత్రమే చూపగలని మాకు బలమైన నమ్మకం మేడం. మా పిల్లల భవిష్యత్తు ఇలాంటి వారి చేతిలో అయితేనే కరెక్ట్గా ఉంటుందనే ఆలోచనతోటి మేము గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేస్తూ కూడా సెలవు దినాల్లో ఊర్లలో పోయి మన కమ్యూనిటీస్ అంటే బహుజన కమ్యూనిటీస్ SC ST BC మైనార్టీలని తాగుడు నుంచి విముక్తి చేయడానికి కొంత చైతన్యం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మేడం. అయితే మేడం అయితే రాయదాస్ మంత్రినాన్న గురించి మా తమ్ముడు పుట్టపెంజర విజయ్ సైంటిస్ట్ మాకు ఒకసారి పరిచయం చేయడం జరిగింది. మాకన్నా కూడా అన్న మంత్రినాన్న రాయదాస్ మంత్రినాన్న చైతన్యం చేయడం జనాల్ని, ఆయనకున్న దాంట్లో మాలాంటి వాళ్ళని ప్రోత్సహించడం. మేము అనేది ఏంటంటే మేడం, కమ్యూనిజంలో ఉన్న విద్యార్థి సంఘాలు ఉన్న వాళ్ళు మన బహుజనులే, NSVలో ఉన్న వాళ్ళు బహుజనులే, ABPలో ఉన్న వాళ్ళు బహుజనులే. మీరు వీళ్ళందరూ కూడా పార్టీలకు అనుబంధంగా పనిచేసే వాళ్ళే తప్ప మనలాంటి పిల్లల సమస్యల మీద పోరాడేటోళ్ళు కాదు. నిజంగా కూడా వెనకట ఉన్న, ఇప్పుడు వెంకట సార్ చెప్పినట్టుగా వెనకట ఉన్న లీడర్లు వేరు, ఇప్పుడున్న లీడర్లు వేరు. మనమంతా కలిసి RSP సార్ గాని ఆకునూరు మురళి సార్ గాని సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళిద్దరూ ముందుకు వస్తే నాలాంటి ఎంతో మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైనా ఇంకా ఊర్లలో ఉన్న ఎంతో మంది యువకులైనా సార్కు మేము సపోర్ట్ చేస్తాం మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ శాంతయ్య. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అదే రిక్వైర్డ్ ఉంది. మనము మన పొలిటికల్ గ్రూప్స్ కి వదిలేసి అందరు కలెక్టివ్లీ ఫైట్ చేస్తేనే తెలంగాణలో కానీ మొత్తం దేశంలో కానీ పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కి మనం కాపాడగలుగుతాము. దానికోసం అందరూ ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ లో రావాలి, అదే అవసరం ఉంది. సో Roy, I think we are done with there are thousands of observations in the group, and I think we are done. So any last comments which you would like to make, Roy? But before I give to Roy, I want to personally thank Raidas Manthana Roy for also involving me into SOUL, which is Save Osmania University Legacy. And on behalf of SOUL, I'm extremely thankful to each and every speaker who gave their invaluable time. వాళ్ళ అందరూ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ చేశారు, మోటివేట్ చేశారు. అయితే సోల్ తరఫు నుంచి, నా పర్సనల్ తరఫు నుంచి కూడా ప్రతి స్పీకర్ కి, ఇంకా ప్రతి పార్టిసిపెంట్ కి, కొంతమందికి అవకాశం దొరికింది మాట్లాడడానికి, ఇంకా చాలా మంది చాట్ బాక్స్ లో కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. వాళ్ళందరికీ extremely thankful to each one of you from bottom of my heart. And for last comments, over to Roy. Thank you, Vinita garu. I think మీరు కవర్ చేశారు. స్పెషల్ ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ టు ది స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ బోత్ ది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, నిజాం కాలేజ్ అండ్ ఆల్సో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ. బేసికల్గా ధైర్యంగా, అంటే డిస్పైట్ ద పనిష్మెంట్, డిస్పైట్ థ్రెట్స్, మీరు నిలబడి ఉద్యమ స్ఫూర్తితో, ఒక మంచితనంతో, నాకేమైనా పర్వాలేదు, ఫ్యూచర్ యూనివర్సిటీ బాగుండాలా, నాకేమైనా పర్వాలేదు,
నా తర్వాత వచ్చే తమ్ములు అక్క చెల్లెలు బాగుండాలని అట్లాంటి స్ఫూర్తితో మీరు ఫైట్ చేస్తున్నందుకు ఫస్ట్ మీకు థ్యాంక్ యూ. అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద స్పీకర్స్. I'm not naming them all. And also a beautiful moderation by Vinita Garu. And there are a number of people who worked behind the scenes, especially Hari Prasad and team. They are responsible for managing the Zoom and streaming. Hari Prasad is here, and to Vinay, to Manohar, and all of them who are working behind the scenes to make this event a success. Friends, these Zoom calls are basically beginning. So these Zoom calls are conducted. Zoom calls ఎందుకోసం అంటే ఈ ఇష్యూను పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్ళాలి. ఒక ఇద్దరు స్టూడెంట్స్, ఒక ఇద్దరు ప్రొఫెసర్స్తో కాదు ఈ పని. ఇది గ్రాండ్ స్కీమా. ఈ గ్రాండ్ స్కీమాలో పబ్లిక్ యూనివర్సిటీ సిస్టాన్ని షట్ డౌన్ చేయాలి. షట్ డౌన్ చేసేసి రీసోర్సెస్ అన్ని తీసుకోవాలి. ఆర్టీసీకి ఎట్లా అయిందో అదే గతి పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్కి పడుతుంది. మనం మాట్లాడుకుంటే ఆర్టీసీ ఏం చేశారు, ఆర్టీసీ మొత్తం లాగేసుకొని ఆర్టీసీ భూములన్నీ వరల్డ్ బ్యాంకులలో తాకట్లు పెట్టారు మన గవర్నమెంట్. మా దగ్గర ఉన్నాయి పేపర్స్ కొన్ని. ఈ ఆర్టీసీకి సంబంధించిన జూబ్లీ బస్ స్టేషన్, ఇంబ్లీ బస్ స్టేషన్, వీటన్ని ల్యాండ్స్ మోర్టిగేజ్ చేశారు. రేపటి రోజు అదే జరుగుతుంది. పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ షట్ డౌన్ చేసేసి వీటికి ఉన్న ల్యాండ్స్ రీసోర్సెస్ టేక్ ఓవర్ చేసేసి ఈ పేదలు ఏదైతే గ్రామాల నుంచి వచ్చి చదువుకున్న విద్యార్థులకు విద్య అందకుండా చేయడమే ఇది గ్రాండ్ స్కీమా. మనము ఉద్యమ స్ఫూర్తితో దీన్ని కంటిన్యూ చేయాలి. ఈ జూమ్ కాల్ ఇది బిగినింగ్. అండ్ మాకు యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్, నిజాం కాలేజ్ కానీ, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కానీ, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ కానీ, జేఎన్టీయూ కానీ, మీరు ఎక్కడున్నా మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మీరు ఈ వాట్సాప్ కానీ అదేవిధంగా ఫోన్ నంబర్స్ ద్వారా మాకు రీచ్ అవుట్ కండి. మా గోల్ ఒకటే, మాకు ఏ కమర్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ లేవు, ఏ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ లేవు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఒక తల్లి లాంటిది. అలాంటి తల్లి ఆవేదనను మేము చూస్తూ ఊరుకోలేము. వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ, వీసీ కానీ, కేసీఆర్ కానీ, కేటీఆర్ కానీ, మోడీ కానీ, ఎవరైనా కానీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తే మేము నిలబడతాం మీతోని. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ జై భారత్. అండ్ థ్యాంక్ యూ వినీత గారు. Thank you, Roy. Thanks a lot for a wonderful initiative, and thanks for creating soul and also inspiring our Nizam College students to create Save Nizam College legacy. And let's collectively come together, and I think united we can achieve any goal. So once again, thanks to each one of you, all our entire technical team, all the student groups from all different parts of Telangana, and one very big special thanks to Roy. So let's conclude, and I think you have already made note of the chat, you using which you can join Soul group, and it will be merged with other groups as well. So it has already been shared in the chat. So thanks a lot, and I think we can now conclude the meeting, right? Yep. Thank you, and Jai Telangana, and good night to all those who joined from me.